வாட் இஸ் திஸ் கோல்டன் அவர்? இந்த டைம் வந்து the mother and baby should be together. There must be skin to skin contact. இது பண்ணும் பொழுது the first bonding, giving the chance to both of them. பாண்டிங் உடனே ஆகலைன்னா நான் என்ன ஒரு கெட்ட அம்மாவா, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் இல்லை. What happens is not feeling the connection with the baby is one thing. Also they feel a lot of guilt and shame. சினிமாவில் காட்டுற மாதிரிலாம் எனக்கு அப்படியே பொங்கி அந்த தாய்ப்பாசெல்லாம் வரலையே அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவங்க இன்னும் அந்த கில்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க, ஷேம் போயிடுறாங்க. And that's causing a postpartum depression. Dr. Agila completed her MBBS from Mahatma Gandhi Medical College and Research Institute, Pondicherry. She was a gold medalist in her MBBS. She finished her MD Pediatrics from Vijay Graman Medical College and Sassoon Hospital, Pune. Her areas of interest remain vaccinology, Child nutrition, breastfeeding, and lactation, and child development. I said like I don't want anyone to come and see me. I don't feel like talking to anyone. யார் வந்தாலும் குழந்தைய பார்த்துட்டு போங்க, வேணும்னா வராதிங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஊரில் கேட்க போகிறது கிடையாது. I would strongly recommend leaving the mother alone with the baby, just giving her support, 1 or 2 people in the room. Newborn period தான் இருக்கிறதுலே challenging period for any mother, not only the mother, the entire family I would say. இப்போ பாரு உட்காந்து பால் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குங்கும் போது படுத்துட்டு பால் கொடுக்கறது தப்பா? You should avoid that position. ஏன்னா முதல் 3 மாசத்துல இந்த பால் வந்து பொறைக்கேறி இதனால வந்து sudden deaths எல்லாம் கூட பார்க்குறோம். பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு இருந்த அதே ஆட்கள் குழந்தை நடந்த பேச ஆரம்பிச்ச இன்னும் ஏன் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்க? குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இட்ஸ் ஆல் going to be normal. It all starts with delivery. It does not end with delivery. Normalo cesareano, it will be covered by one whitish cheesy thick substance. I like to call it the natural moisturizer. Almost 60 to 80% of the newborns ku jaundice varum. But not all jaundice are normal. முதல் 24 மணி நேரத்திலே jaundice வந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய danger sign. Somebody with an oral lesion and they've come and kissed the baby. In exactly 1 week the baby developed herpes encephalitis. Oh my god. கண்ணுக்கு மை அழகா? கண்ணுக்கு வந்து மை அழகா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல, ஆனா கண்டிப்பா சேஃப் இல்ல. எண்ணெயை வந்துட்டு காதுக்குள்ள ஊத்தி உரியிறது, மூக்குக்குள்ள ஊத்தி உரியிறது, இதெல்லாம் வந்து செய்யலாமா செய்யக்கூடாது? Big no. குழந்தை அழுதாலே கிரைப் வாட்டர் கொடுக்கலாமா? ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கு. இப்போ ஆல்கஹால் இல்லாம கூட வருது, பட் ஸ்டில் தே ஹேவ் கெமிக்கல்ஸ், ஸோ நோ கிரைப் வாட்டர். Hello and welcome to Femiliarise episode 7. So this episode is all about knowing your newborn and normal newborn. I'm not covering anything abnormal in this episode at least. The wait is finally over. குழந்தை கஷ்டப்பட்டு பெத்துட்டோம் and this new life you've been carrying inside you has been placed safely into your arms. What a feeling is it? We always say it is not only the baby who is born but also a mother, because life as you know it is going to completely change. I will say welcome to parenthood, a journey of a lifetime. It never gets easier. There are just going to be challenges one after the other at different stages. Human babies பார்த்தீங்கன்னா they are the most helpless compared to other species, and அவங்களுக்கு they are separate from the mother actually. They are not one unit ன்னு புரியறதுக்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கே அவங்களுக்கு சில மாதங்கள், சில பேருக்கு ஈவன் வருஷங்கள் ஆகலாம். மற்ற ஸ்பீஷீஸ்லாம் பார்த்தீங்களா, குழந்தை பெற்றோன்னா குழந்தை எந்திரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிருது, கொஞ்சம் ஹெல்ப் ஆர் நட்ஜிங் ஃப்ரம் த மதர் தான் தேவைப்படுது. பட் ஹியூமன் பேபிஸ் ஆர் நாட் லைக் தட். ஹேவிங் திஸ் ஸ்மால் நியூ லைஃப் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் யூ. அவங்க எல்லா தேவைகளுக்கும் நீங்கள் தான், அவங்க சர்வைவல்கே யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிளுங்கிறது கேன் பி கம்ப்ளீட்லி ஓவர்வெல்மிங் ஃபார் த நியூ மதர்ன்னு தான் சொல்வேன். அந்த டைம் பீரியடில், நியூபார்ன் டைம் பீரியடில் ஏற்கனவே வலி, தூக்கம் இல்லை, இட் இஸ் அ ரூட் ஷாக் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி அண்ட் எமோஷ்னலி ஆல்சோ. நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸோடு நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். வரவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சது தெரியாதது ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம செய்கிறது கரெக்டாக தப்பாக, நம்ம குழந்தைய எப்படியாவது ஹார்ம் பண்ணிடுவோமா, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சந்தேகங்கள் ஒரு இப்போ ஜஸ்ட் டெலிவர்ட் மதருக்கு இருக்க தான் செய்யும். அண்ட் ஆல் ஆஃப் அஸ் கோ த்ரூ திஸ் ஃபேஸ். நானே ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும், ஒரு கைனகாலஜிஸ்டாக இருந்தாலும், என் ஹஸ்பண்ட் பீடியாட்ரிஷனாக இருந்தாலும், just knowing the theory doesn't help. Practically வரும்போது we also had multiple challenges to face ன்னு தான் சொல்வேன். But don't worry,
this too shall pass, this is a phase, and this is something you will look back and actually miss when your children are grown up அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நியூ பார்ன் பேரண்ட்ஸும் இப்போதைக்கு நம்ப மாட்டீங்க. பட் நான் சொல்கிறத அப்புறம் தான் உங்களுக்கு புரியும்னு சொல்வேன். டு ஹெல்ப் us navigate and make sense of this very important phase of our children's lives, we have an expert with us today who has kindly consented to drive down all the way from Pondicherry to be with us today and educate us on so many things about the newborn phase. Let me welcome Dr. Agila Asokan. Thank you, ma'am, for your warm introduction. And I'm so excited to be a part of this. And thank you for inviting me for this podcast, ma'am. நீங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நியூபார்ன் பீரியட் தான் இருக்கிறதுலே சேலஞ்சிங் பீரியட் ஃபார் எனி மதர், நாட் ஓன்லி த மதர், த என்டையர் ஃபேமிலி ஐ வுட் சே. Helping them navigate this newborn period will help the entire unit of the family to have a better transition from pregnancy to parenting. Definitely, that's very true. So நான் எப்படி இதை பார்க்குறேன்னா, I'm just going to take it first day, first week, first month and first year of birth. So my first question to you, Agila, will be caring for a newborn. Why is it so challenging? And நம்ம ஏதாவது as obstetricians, I mean, should we be preparing our mothers better about what is to come? So I would say caring for the newborn starts even before we plan the pregnancy. Because once a mother decides to get pregnant and then have a baby, pregnancy-ல பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு limited duration, ma'am. It's like a 9-month. It's like a sprint. Like that 9 months is anyway going to get over. You're going to get done with your pregnancy. So whenever a couple tries to get pregnant, they concentrate more on getting pregnant, which is good that we should do. We should prepare our body for the pregnancy, all of that. But what they tend to ignore is குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் it's all going to be normal and you know this thing is going to end. And they focus on the end of pregnancy, but they fail to understand that that's when the real game starts. Definitely. And caring for a newborn, then making sure that we are catching up with the child's extensive development. The baby which you have at day 1 and the baby which you have at 1 year, they're two completely different species, I would say. Okay. Because this newborn needs everything and they can't do anything. They need the parent, they need the mother. And the baby at 12 months is going to just run around. Okay. It's a completely different baby. And for us, 1 year is not a big time. And we are all perplexed. என்ன நடக்குது? இப்போதான் ஒரு ரொட்டீன் செட் ஆச்சு. இன்னும் ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஏதோ ப்ராப்ளம். So they are not prepared for this fast growing baby. Developmentally, the first year is very challenging. And they're not prepared for that. So in my perspective, whenever you want to have a baby, when you get pregnant, how much are you preparing for pregnancy? Yes, you should do that. But also prepare your mind mentally for not only taking care of the newborn, but also for the first year. Okay. And then in that first year, you'll understand what to do for the next year. So you have to keep catching up. And parenting is a marathon, I would say. Okay. So you have to take your breaks. You have to be mentally equipped. That will help the entire family to cope up with this challenging newborn phase. So that's very nice. And as obstetricians, நான் எப்போவுமே சொல்வேன், it all starts with delivery. It does not end with delivery. அந்த குட்டி குழந்தைய எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும் போது it is a very happy moment. But I also know mentally a mind voice சொல்லிட்டு இருக்கோம், you're going to be in for one of the toughest phases of your life. அப்பா நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு sense of relief இருக்கும். So as obstetricians, I think we should be telling them not only about the 3 trimesters, but also the 4th trimester. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க. பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபேமிலியோடு ஸோ இப்போ லேபர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இல்லாட்டி தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். குழந்தை கூட பெற்றுடலாம், அப்புறம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இட் இஸ் அ ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அண்ட் டிஃபிகல்ட் ஜர்னி ஃபார் மெனி விமென், ஐ வில் சே. ஸோ இதெல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன், எஜுகேஷன், அவேர்னஸ் ஷுட் ஸ்டார்ட் வென் தே ஆர் ப்ரெக்னென்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் அஸ் யூ சே பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி. முதல் வருஷத்தில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட். யார் உங்களுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம், வீட்டில் இருக்க போகிறீங்களா, லீவ் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு, ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் உங்களால் அதை மேனேஜ் பண்ண முடியுமா, ஆல் திஸ் யூ ஷுட் பி திங்கிங் அபவுட் ஒன்லி
பிஃபோர் பிளானிங் அண்ட் நாட் குழந்தை ஆக்சுவலி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணோன்னா இட் பிகம்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ சேலஞ்சுன்னு. ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சம் சார்ட் ஆன் so many different levels is definitely required when you're thinking of having a child ன்னு சொல்வேன். ஆல்சோ ப்ரெக்னென்சி அப்படின்றது பீப்புள் திங்க் as something on the checklist. இந்த ஏஜ் ஆனால் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிடணும், குழந்தை பிறந்துடும், all of that. I would say if you really know what you're going to go through after having a baby, which has got a lot of good things also, Yes. you can take an informed choice, and that would help not only the parent but also the baby, that the parents are well prepared, they want to have the baby. That is like amazing. Definitely. So unplanned pregnancies do happen and we see quite a lot of them. சில பேர் ஓகே நின்றுச்சு அதனால் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணி போம்பாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் த ஐடியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட். ஃபிசிக்கலாக அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஃபினான்ஷியலி ஹவ் ஆர் தே பிளேஸ்ட் எல்லாமே தெரியாமல் அந்த மாதிரி அன்பிளான்டாக நடக்கிறதோட நம்ம கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளான் பண்ணுறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டே இப்போ தான் குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஸோ நாங்கள் டெலிவரி பண்ணுறோம். டெலிவரி பண்ண உடனே first thing which will strike my mind, and I think a lot of mothers talk to us even before birthing, is cord clamping delayed பண்ண முடியுமா? Does it have benefits? What should we be doing? Research and evidence about delayed cord clamping வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும். டிலேட் அப்படின்னா எவ்வளோ டிலேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 to 60 செகண்ட் சொல்கிறாங்க. அம்மா கிட்டேருந்து குழந்தைக்கு வரப்போகிற அந்த blood transfer through the umbilical cord, அதோட மேக்ஸிமம் 80 to 90% ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹேப்பன்ஸ் இன் 10 minutes ஆஃப்டர் பர்த். அதிலே வந்து மேக்ஸிமம் ஹேப்பன்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் மினிட். பிகாஸ் we need to take care of the baby cannot be let for a longer time. We have fixed it at 60 seconds. So 60 seconds is a very good time to wait. If the baby is born vaginally, we tell the baby to be put on the mother's abdomen. The baby can cry there, crawl there, and at that time we wait for 60 seconds. It can also be done in LSES. கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் எப்போ பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து பிறந்தோடனே அழலை, இல்லை குழந்தைக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நம்ம முன்னாடி ஆன்டிசிபேட் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, இல்லைனா ஒரு RH நெகட்டிவில் வந்து வி ஆஸ்க் தெம் நாட் டு டூ இட். அதை தவிர முக்காவாசி ப்ரெக்னன்சிஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சிஸ் அண்ட் லேபர்ஸ் வந்து வி ஷுட் most of the deliveries வந்து we should definitely recommend it from our side as well. Okay, that's nice. So that's what I tell my patients. So அது ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. பேபி நல்லா இருக்காங்க, நல்லா அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா டிப்பிக்கலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். that's what we do. We deliver the baby onto the mother's abdomen so that they can hold the baby. வெயிட் பண்ணுவோம். பல்சேஷன் நின்னோடனே which is about roughly as you said 40 to 60 seconds. Then we clamp the cord and then give the baby to the pediatrician resuscitationக்கு யார் வந்திருக்காங்களோ. பட் அகெயின் சப்போஸ் அழலை இல்லாட்டி மிகோனியம் ஸ்டெயின் லைக் இருந்தது, ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தது, RH நெகட்டிவ் மதர்ஸ் வேறு நம்மளுக்கு நிறைய வந்துட்டு பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸில் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம அது பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ராமிஸ் பண்ண முடியாது. பட் நார்மலாக இருக்காங்க, எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா வீல் டெஃபினெட்லி டூ இட். அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தட் இஸ் த அட்வைஸ் வி கிவ் டு ஆர் மதர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க பேபியை, வந்தாச்சு, காட் கிளாம்ப் பண்ணி நான் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டேன். வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஆக்சுவலி see in that time period? குழந்தை பிறந்த உடனே அழணும். That is what everybody wants, including the pediatrician. Music to the obstetrician's ears. எனக்கு அந்த குழந்தை வெளியில் வார்மருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, அந்த அழுக சத்தம் உடனே கேட்கலைன்னா அவ்வளோதான், எனக்கு இங்கே டென்ஷன் ஆகிடும். நான் வந்து வெளியில் என்னாச்சு பாருன்னு அந்த க்ரை கேட்குற வரைக்கும் மென்டலி எனக்கு வந்து பயங்கர டென்ஷனாக இருக்கும். பிகாஸ் ஒன்ஸ் த பேபி கிரைட் ஆப்ஸஸ் ஆர் வெரி ரிலீவ்டு, முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு. அண்ட் தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. ஏன்னா வந்து குழந்தை அழறது அப்படின்றது ஜஸ்ட் அழுக மட்டும் கிடையாது. த பேபி இஸ் டேக்கிங் த ஃபர்ஸ்ட் பிரெத். ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஃபீட்டல் சர்க்குலேஷன்லேருந்து வெளியில் வந்து அவங்களோட சர்க்குலேஷன் சிஸ்டமே மாறப்போகுது. இது வந்து ஒரு important transitions, in fact the first transition of life இல்லையா. ஸோ குழந்தை பிறந்த உடனே அழணுங்க. நல்லா அழும்பொழுது what happens, all the circulation of the baby starts and baby becomes pink. குழந்தை பிறந்த உடனே we have delivered the baby, cord delayed clamp பண்ணிட்டோம், பீடியாட்ரிஷியன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம்.
கொடுத்த உடனே நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க? ஐ திங்க் யூ கிவ் முதல் மார்க், அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் வரிங் அபவுட். பட் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் நீங்கள் வந்து வரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கிங் ஷீட் வச்சுருக்கீங்க நல்லா இருக்கணும்ட்டுன்னு. ஸோ டெல் அஸ் a little bit about that. ஸோ பிறந்த உடனே ஒரு 5 parameters நம்ம பார்க்குறோம். இதை நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் அப்கார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி அப்பியரன்ஸில் வி சி வெதர் த பேபி இஸ் பிங்க் அண்ட் இல்லை ப்ளூவாக இருக்கா, இது மாதிரி பார்ப்போம். அடுத்து வி சி த பல்ஸை செக் பண்ணிவிட்டு வி கோ ஃபார் த கிரிமேஸ் அப்படின்னா குழந்தையோட ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டிமுலேட் ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்களா. தென் வி சி த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சைல்டு. நம்ம வென் வி ஸ்டிமுலேட் நல்லபடியாக எல்லா கை காலெல்லாம் அசைக்கிறாங்களா, ஃப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறாங்களா, அது செக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி வி லுக் அட் த ரெஸ்பிரேஷன். நல்ல ப்ரீதிங் எஃபர்ட்ஸ் இருக்கணும் விச் இஸ் கோரிலேட்டிங் வித் க்ரைங். ஸோ இது 5 செக் பண்ணிட்டோன்னா த சைல்டு இஸ் சேஃப். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் வி டூ த ருட்டீன் செக். இது வந்து நம்ம ஹெட் டு ஃபுட் எக்ஸாமினேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக குழந்தை வந்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, எக்ஸ்டர்னலி இருக்கா அப்படின்றத விசி. ஸோ குழந்தை வந்து ஹெட் டு ஃபுட்டில் வந்து ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ் வாட் இஸ் நீடட் ஃபார் அ நியூ பார்ன், ஒரு நார்மல் பேபிக்கு எல்லாமே இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு வி செக் ஃபார் சம் அப்நார்மாலிட்டிஸ் விச் குட் பி மிஸ்ட் இன் அ ஸ்கேன். So that can be revealed itself only after birth. That is the main role of the pediatrician. We see in the first 24 hours தேவையான எல்லா விஷயங்களும் குழந்தைக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு we give the baby to the mother. ஸோ தட் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் 24 ஹவர்ஸ்க்குன்னு. ஸோ ஃபேமிலி பிளானிங்க்கு கேட்கும் போது நான் அதான் சொல்வேன், பீடியாட்ரிஷியன் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க பேபியை, அந்த நேரத்துக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. பட் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு பர்த்தில் தெரியாது, ஃபியூ டேஸ் கழித்து தெரியலாம், சம்டைம்ஸ் ஃபியூ மந்த்ஸ் கழித்து கூட தெரியலாம். பட் டெவலப்மெண்டலி ஓகேயா இருக்கா, பிரச்சனைகள் ஏதாவது வருதான்ட்டுன்னு. ஸோ எவ்ரி திங் கேன் பி டிடெக்டட் அட் பர்த். 100% வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கேரண்டி அப்படின்ட்டுனால எந்த பேபிக்கும் கொடுக்க முடியாது. அந்த நேரத்துக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு தான் சொல்வாங்கன்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் த அப்கார் ஸ்கோர். நீங்கள் அது 1 minute and 5 minutes பார்ப்பீங்களா? 1, 5, 10 minutes we check again. Check and then note it as such. So after that பேபி வந்து நீங்கள் தொடச்சிட்டு வேறு ஏதாவது அந்த டைமில் ஏதாவது மெடிக்கேஷன் கொடுப்பீங்களா? எஸ். ஸோ த ருட்டீன் ரிசசிட்டேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பேபி நல்லா அழறாங்கன்னா வி சே இட் அஸ் ருட்டீன் கேர். ஸோ ருட்டீன் கேரில் வி ட்ரை த பேபி, வி ஸ்டிமுலேட் த பேபி, வி செக் த அப்காஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி அட்மினிஸ்டர் விட்டமின் கே. ஸோ விட்டமின் கே அப்படின்றது இட் இஸ் அ இன்ஜெக்ஷன் விச் வி கிவ் டு த பேபி to prevent the hemorrhagic disease of the newborn. விட்டமின் கே லெவல் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ப்ளீடிங், அம்பிளைக்கல் ஸ்டம்பில் இருந்து இந்த மாதிரி ப்ளீடிங்லாம் இருக்கிறதுனால விட்டமின் கே இன்ஜெக்ஷன் routinely indicated for all births. That is one injection. Also we give the 0 dose of the hepatitis B vaccine which is we give it usually within 24 hours. Okay. So some actually in some places we give it in the delivery table itself. Illana we can give it any time within 24 hours. Within 24 hours. முக்கால்வாசி எல்லா பேபிஸ்க்குமே அப்போ வைட்டமின் கே இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது பெட்டர் தான். அண்ட் அதனால அவங்களுக்கு ஒன்றும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. It is going to help the baby only. ஸோ இந்த பேபியை ட்ரை பண்ணுவோன்னு சொன்னீங்கல்ல, அப்போ அந்த பேபி சில டைம்ஸ் வரும்போது நல்லா, எஸ்பெஷலி சிசேரியன் பேபி சம்டைம்ஸ் முழுமுழுன்னு இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலோ சிசேரியனோ இட் வில் பி கவர்ட் பை ஒன் ஒயிட்டிஷ் சீசி திக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ குழந்தை பிறக்கும் பொழுது இட் இஸ் கவர்ட் வித் அ ஒயிட் சீசி மெட்டீரியல் as you told. I like to call it the natural moisturizer because the baby is so protected inside the womb. வெளியில் வந்த உடனே அது என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு தெரியாது, எங்கே பிறக்க போகுதுன்னு தெரியாது, சம்மரா வின்டரா எதுவுமே தெரியாது. ஸோ the baby has to be protected in some way naturally இல்லையா. That's why this cheesy material is there for the baby. Temperature regulate பண்ணும். ஏன்னா it is kind of fatty material இல்லையா. ஸோ அதனால் ஈஸியாக வந்து குழந்தை வந்து லூஸ் பண்ணாது பாடி டெம்பரேச்சர். இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஆன்டிமைக்ரோபியல் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்கிறத மட்டும் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, எஸ்பெஷலி ஃபேஸ் தெரியணும்ல அவங்களுக்கு, ஸோ ஃபேஸில் இருக்கிறத மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மீதி இடத்துல இருக்கிற வேர்னிக்ஸை வந்து பெசாமல் விட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதை போய் நம்ம தொடச்சி உடனே பாத் பண்ணி குழந்தைய வந்து ஈஸ்தட்டிக்லி அப்பியரிங் நைஸ் அப்படின்னு ஆக்கும் பொழுது குழந்தைக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் ட்ரான்சிஷனை நம்ம வந்து ஹிண்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன். ஸோ better leave it alone. Okay. And please delay the bath in the first 24 hours. And this vernix is also going to help the baby to feel a little இப்போ நம்மளோட ஃபேவரட் blanket இருக்கும்ல, we carry it to our place if we go to hostel and all. Yes. So குழந்தையோட ஃபேவரட் என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து இப்போ தான் வெளியில் வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹார்ஷ் ரியாலிட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி let them have a little more of a breathing space. Comfort. ஸோ நாங்களும் அதுதான் பண்ணுறோம். we just wipe off the excess and கொஞ்சம் வாட்டர் யூஸ் பண்ண வேணாம், which is
அகைன் ஒரு மாதிரி இருக்கும்னா கொஞ்சம் ஆயில் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தொடச்சி கொடுக்குறோம். ஏன்னா அதை துடைக்க வேணான்னு சொன்னாலும் நம்ம ஏதோ சோம்பேறித்தனப்பட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நினைக்கலாம். அண்ட் குளிப்பாட்டலையாம்பாங்க. கொஞ்சம் லேட்டாக குளிப்பாட்டிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, உள்ளுக்குள்ளேருந்து சேஃபாக இதெல்லாம் கவர் ஆகி தான் வெளியில் வந்திருக்காங்க, உடனே அதை தொடச்சி எடுக்கணும்னு இல்லை. ஆஸ் யூ செட், இட் ஹேஸ் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தான் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ ஏஸ்தட்டிக்காக பேபி அழகாக இப்படி முழுமுழுன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக இமீடியட்டாக பார்க்கணுன்னு இல்லை. இட் ஹேஸ் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப ஹார்ஷாக துடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது உங்களுக்கு அழுக்கும் கிடையாது. இட்ஸ் ப்ரொடெக்டிங் யுவர் பேபிங்கிறது தான் ஐ வாண்டட் டு கன்வே. அண்ட் குழந்த பிறந்த உடனே நம்ம இப்போ ஆடில் காமிக்கிற குழந்த மாதிரி இருக்க போகிறதில்ல. இத்துனோண்டு மூஞ்சி, ஒரு விரிங்கிள் ஃபேஸு, ஸோ ரெட்டாக இருப்பாங்க, பேச்சியாக பிளாச்சியாக இருப்பாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் எல்லா குழந்தைங்களும் அழகு தான். அவங்க அம்மா கண்ணுகளுக்கு எல்லாருக்குமே குழந்தைனாலே அழகு தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் தே மே பி எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் எல்ஸ் அண்ட் வெளியில் வரும்போது வேறு மாதிரி வரலாம். அவங்க அப்பியரன்ஸ், நியூ பார்ன் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஆஸ் ஐ டோல், நம்மளோட பியூட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம குழந்தைங்க மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் இந்த குழந்தை கஷ்டப்பட்டு வெளியில் வந்திருக்கு, அதுவும் வெஜைனல் கெனாலில் அவ்வளோ நேரம் இருக்கும் பொழுது தலை மோல்டாகி தான் வெளியில் வரும் இல்லையா? அப்போ ஒரு கேப்யூட் இருக்கும், கொண்டை மாதிரி இருக்கும், ஓவர் ரைடிங் ஆஃப் சூச்சர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஒரு டிஃபிகல்ட் லேபர் இருக்குது, ஃபேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குதுன்னா ஃபேஸ் கொஞ்சம் ப்ளூயிஷாக இருக்கும். ஸோ தேர் மைட் பி அ லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் விச் வில் கெட் பெட்டர் வித் டைம். ஸோ அவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை குழந்தையோட அப்பியரன்ஸ் மேலே போடக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் the mother and the father இவங்க ரெடியாக இருக்கணும். குழந்தை பிறந்தா எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, பிகாஸ் தட் மைட் பி த ஃபர்ஸ்ட் நியூ பார்ன் ஈவன் த சீயிங் இன் யர் லைஃப். ஸோ ஐ திங்க் தட் ஈஸ்தட்டிக்ஸ் நம்ம நியூ பார்ன் பீரியடில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண தேவையில்லை. குழந்தை கலராக இருக்கா, இப்படிலாம் முடி இருக்கா, எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ குழந்தை கலரை டெஃபினட்டாக இந்த காது பார்த்தா என்ன கலர் வரும்னு தெரியும். இதெல்லாம் வச்சு எஸ் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் இயர்லோ பார்த்து தான் ஃப்யூச்சர் கலருன்னு சொல்லுவாங்க. பட் அகெயின் பிறக்க போகிற கலர் அப்படியே இருக்கும் சொல்ல முடியாது, கம்ப்ளீட்டாக மாறுவாங்க, இப்படியே இருக்க மாட்டாங்கங்கிறது. அண்ட் முக்கால்வாசி நோஸ் எல்லா பேபிஸ்க்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது ஃபார்ம் ஆகி மூக்கு ஐயோ என்ன இவ்வளோ சப்பையாக இருக்கேன்னு நினைக்கலாம். முக்கால்வாசி குழந்தைங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் சேஞ்சஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் இட் டைம், ஃபியூ வீக்ஸ் டு மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 6 மாத குழந்தைக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும், நல்லாவே மாறிடும் இல்லையா? ஸோ அகெயின் நியூ பார்ன் அப்பியரன்ஸ் வேறு, அண்ட் கொஞ்சம் வளர ஃபியூ மந்த்ஸ் ஓல்ட் பேபி வேறு. அண்ட் நம்மளே ஈவன் 10 years பேக் நம்ம இருந்ததுக்கே இப்போ நமக்கு நிறைய ஃபேஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் வரும். ஐ திங்க் வி ஆல் க்ரோ இல்லையா? பேபிஸ் ஆல்சோ தே க்ரோ ரேப்பிட்லி. அதனால நீங்கள் டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் ஹவ் யுவர் பேபி இஸ் லுக்கிங் இன் த நியூ பார்ன் பீரியட். மேக் ஷுர் தட் யூ வரி வெதர் த பேபி இஸ் ஹெல்தி ஆர் நாட். அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்டில் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறதுனால வாட் இஸ் திஸ் கோல்டன் அவர்? ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் ஒரு கோல்டன் அவர் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த நியூ பார்ன் ஃபேஸில் வாட் இஸ் திஸ் கோல்டன் அவர்? ஸோ கோல்டன் அவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது குழந்தை பிறந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர், the first hour after birth, because in this first hour just the mother has given birth. The mother is so alert. குழந்தைய பார்க்குற அந்த சந்தோஷம், அந்த பூரிப்பு இருக்கும். The reality of the newborn period will hit later. But in the first hourல they'll be like கொடுங்க பாப்பாவை நான் ஃபீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு எந்தூ இருக்கும். பாப்பா அப்போ தான் வெளியில் வந்திருக்கு. ஸோ பாப்பாவும் வில் பி வெரி ஆக்டிவ். தூங்க ஆரம்பிக்கிறதுலாம் 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கும். ஸோ குழந்தை நல்லா கண்ணை திறந்து பார்க்கும், அழுவும். பேபிஸ் பிரெயின் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிவ். இந்த டைம் the mother and baby should be together. There must be skin to skin contact. இது பண்ணும் பொழுது the first bonding, we are giving the chance to both of them. And also அந்த டைமில் நம்ம breast feeding எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோன்னா later breastfeeding becomes easy அப்படின்றது தான் truth. Okay. So in the hourல maximum we wish that the baby is not separated. We really wish, all pediatricians want it. But if there is a problem with the baby, we have to take the baby to the NICU and give the extra care the baby requires. But if everything is normal, we want an அம்மாவும் குழந்தையும் அந்த ஃபஸ்ட்டு 1 மணி நேரத்தை ஒன்றா இருக்கணும், breast feeding ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். இதுதான் கோல்டன் அவரோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இனிஷியேஷன் ஆஃப் breast feeding and skin to skin contact within the first hour of birth. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் செக்ஷன்னா அது முடிஞ்சு வரதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம். பட் ஈவன் தேட்டர்லேயே பேபி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கிட்ட காமிச்சிட்டு உங்கள் கையில் உங்கள் மார்லேயோ இல்லாட்டி உங்கள் ஃபேஸ் கிட்டேயோ வச்சுட்டு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அண்ட் ஈவன் சம்டைம்ஸ் தேட்டர்லேயே இனிஷியேஷன் ஆஃப் breast feeding பிஃபோர் ஷிஃப்டிங் ஆரம்பிக்கலாம்.
பட் வெளிநாட்டிலலாம் ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ப்ராக்டிஸ் வேர் வந்துட்டு மதர் இஸ் டேக்கன் டு த ரெக்கவரினா பேபிஸ் கம்பல்சரியாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் 24 hours சம்டைம்ஸ் தே ஸ்பெண்ட் இன் த என்ஐசியூன்னு. பட் நம்ம ஊரில் முக்கால்வாசி இடத்துல அன்லெஸ் தெர் இஸ் எனி ப்ராப்ளம்னா தான் நம்ம மதரையும் சைல்டையும் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். இல்லாட்டி மோஸ்ட்லி தேல் பி டுகெதர் இன் த சேம் ரூம் அண்ட் இந்த அட்வைஸ் ரூமிங் இன் ஆர் அவங்க சேம் பெட்டில் தான் பக்கத்தில் வைக்க போகிறாங்க. அண்ட் இனிஷியேஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் எவ்ரி திங் பீயிங் ஓகே. கொலஸ்ட்ரம் வருதோ இல்லையோ விச் இஸ் அ செப்பரேட் திங். சக் பண்ண விடுங்க ஸோ தட் குழந்தைக்கும் அந்த சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் மதருக்கும் வந்துட்டு அவங்க சக் பண்ணுறதுல தான் இனிஷியேஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட் மில்க் செக்ரீஷனே ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்வேன். ஆல்சோ மதருக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா. போஸ்ட்மார்ட்டம் ஹெமரேஜ் கம்ஸ் டவுன், த மதர் பிகம்ஸ் காமர், அந்த பெயின் ரிலீஃப் கூட இருக்குது அப்படின்றது ரிசர்ச் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது சொல்கிறது ஈஸி. பட் ஆனால் நம்ம ஊரை பொறுத்த அளவுக்கு அம்மாவுக்கு இப்போ தான் குழந்த பிறந்திருக்கு, ஷிஃப்ட் பண்ணி சிசேரியனோ நார்மல் டெலிவரியோ பயங்கர டயர்டாக இருப்பாங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் போய் படுக்க வைக்கிறோம் ரூமில். கண்ணை திறந்து பார்த்தா சுற்றி 20 பேர் அட்லீஸ்ட் நிற்பாங்க. டெல் மீ அபவுட் இட். ஸோ 20 பேர் நிற்பாங்க. அந்த வலியை பார்க்குறதா, நம்மளுக்கு ஏற்கனவே கஷ்டத்தை, அந்த குழந்தைய பார்க்குறதா, இன்னும் நம்ம ஒழுங்காக குழந்தையே பார்த்துருக்க மாட்டோம். இவங்கெல்லாம் சுற்றி நிற்கும் போது எங்கேருந்து உடனே பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறது, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இந்தியன் சினாரியோ ஹேஸ் இட்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்வேன். ஏன்னா do you think it is always love at first sight? I know for every mother we say it is love at first sight ன்னு, but that is not 100% ன்னு சொல்வேன். Mother and child bonding does not always have to be instantaneous. கையில் கொடுத்தோன்னே இந்த குழந்தைய நம்ம என்ன வந்துட்டு all of us will feel that love, definitely இல்லைன்னு சொல்லலை. but what are we supposed to do with this little being which is being placed into our arms ன்னு ஒரு குழப்பங்கள் தான் also equally இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Does bonding always have to be instantaneous in your experience? They happy obviously. like ஒரு 9 மாதம் குழந்தைய வந்து சுமந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து எல்லாருக்கும் அது ஒரு எக்ஸிலரேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது மதர் ஃபாதர் அந்த குழந்தைய தூக்கிறது, ஃபேஸ் பார்க்கறது, இதெல்லாம் வந்து தே என்ஜாய். பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் இஸ் வென் த ரியாலிட்டி ஸ்ட்ரைக்ஸ் இல்லையா, பாண்டிங் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப். இட் ஹேஸ் டு டேக் சம் டைம், நாட் ஜஸ்ட் டைம், டேஸ் அண்ட் மந்த்ஸ் ஃபார் இட் டு டெவலப், to have this unbreakable feeling for your baby ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அது வந்து it does take time. In fact, they say that at least 20% of the mothers surveyed, they say that no, I don't feel anything for my baby, and it is absolutely normal. Yes. So what happens is, not feeling the connection with the baby is one thing. Also they feel a lot of guilt and shame. என்னடா இது, எனக்கு இப்படிலாம் தோணவே இல்லையே, இந்த சினிமாவில் காட்டுற மாதிரிலாம் எனக்கு அப்படியே பொங்கி அந்த தாய்ப்பாசெல்லாம் வரலையே அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்க இன்னும் அந்த கில்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க, ஷேம் போயிடுறாங்க. அண்ட் தட்ஸ் காசிங் அ போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன். ஸோ நம்மளோட சொசைட்டியாக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நார்மலைஸ் பண்ணணும். உனக்கு உடனேலாம் வந்து இருக்காது அப்படின்றத நார்மலைஸ் பண்ணிவிட்டு, அண்ட் ஐ திங்க் த ஃபேமிலி ஷுட் மேக் இட் ஈஸியர் ஃபார் த மதர். அண்ட் நான் சொல்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நியூ பார்ன்ஸ் ஆர் ஓகே. நீங்கள் குழந்தைய பார்க்குறத விட அம்மாவை பாருங்கள். ஆஸ் அ பீடியாட்ரிஷியன் ஐ வாண்ட் த பேபி டு பி safe and taken care of. That will happen only if the mother is taken care of. So as much as I'm a pediatrician and a neonatologist, neonatal period la my concern is the mother. If the mother is well taken care of, the baby will automatically be good. And advocacy for not allowing these kind of relatives to storm into the mother's room. குழந்தைய பார்க்கறது அப்படின்றதுக்கு வந்து there are a lot of ways. You can schedule a time. In fact, give something, give your time and energy to the mother. Which is useful and which is much useful. Needed. Make a meal for her. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது. அந்த முதல் 2 மாதம் அவங்க ரொம்ப தேவைப்படும், நிறைய ஹேண்ட்ஸ் தேவைப்படும், நிறைய ஹெல்ப் தேவைப்படும். ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த பாசமாக பண்ணுறவங்க எல்லாம் அந்த டைமில் வந்து ஒன்னொருத்தரால் வந்து ஒரு 2-3 நாள் வந்து இருந்து அம்மாவுக்கு வந்து அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கறது. ஐ திங்க் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி வித் so much of support, your support should be shown that way. Definitely not in the first 3 days and barging into the mother's room. Every time I see that happening, something just triggers in me. I'll be like, because it's also a personal thing for me. I'm also a mother. So I would strongly recommend leaving the mother alone with the baby, just giving her support, 1 or 2 people in the room. And அப்போதானே அவங்க பாண்ட் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு டைமே இல்லை, பிரைவசியும் இல்லை, பண்றதுக்கு அந்த பெஸ்ட் ஃபீடிங் ஒரு ஸ்கில், அது எடுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அவங்க அதை ட்ரை அண்ட் எரர் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு டைம் வேணும் குழந்தைய பார்த்து அந்த பாண்டிங்க்கு. ஸோ
we will do more help as relatives by staying away. ஸோ உடனே நம்மளுக்கு பாசம் கம்மின்னு அர்த்தம் கிடையாது. இம்மீடியட் ஃபேமிலி தவிர எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் போதே வந்து அம்மாவையும் குழந்தையும் பார்க்கணுன்னு அவசியமும் கிடையாது. அது ஒரு டு டூ லிஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. எஸ், விசிட் டன். ஸோ கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு செட்டில் ஆக விட்டுட்டு கேட்டுக்கிட்டு வீட்டுக்கு போனோன்னா அதுவே நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் சொல்வேன். பிகாஸ் அவங்களுக்கே as you rightly said, you have to give them time to settle down physically, mentally, emotionally, so many levels. And what I really liked about what you said was and the guilt and shame, that is what I wanted to highlight here. Bonding உடனே ஆகலைன்னா நான் என்ன ஒரு கெட்ட அம்மாவா, எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது. தட் டேக்ஸ் வீக்ஸ், மந்த்ஸ், இயர்ஸ். இட்ஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ் தட் பாண்ட் யூ கோயிங் டு டெவலப் வித் யுவர் சைல்டுன்னு. இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி இன்ஸ்டன்டேனியஸ். You have to start one day and you go to the gym, show up every day and then that's a process இல்லையா? Same way. It's a compound effect. And one day you will have your heart full of love bursting for your baby, and that will 100% happen for every mother. And I would want to tell most mothers, I will not say every mother, most mothers. Yes, there are different kinds of mothers also. So again I will say for most people, enake vandittu when I took my daughter home, it took me a week. I was like in a very confused place. Paal varda varli antana. I said like I don't want anyone to come and see me. I don't feel like talking to anyone. Nana niya paakla அப்படிங்கிற மாதிரி தான் I had that relationship with my daughter first deliveryங்கிறதுனால. போய் தனியாக என்னை வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, யாரும் ரூம்குள்ளே வராதிங்க, நானா நீயா ரெண்டு பேரும் மட்டும் உட்காந்து நான் எப்படியாவது லேச்சிங் நான் வந்துட்டு பழக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சண்டை போட்டு தான் வந்துட்டு I had to அந்த first that 48 hours was really difficult. I said I don't want any help. யாரும் வராமல் இருந்தீங்கனாலே எனக்கு போதும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I had to do that sort of staying away for me to make sense of what is right and wrong and எனக்கு எது செட் ஆகும்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கேன்ட்டுன்னு. So we all need that time and it takes time for bonding to develop. So don't worry about it. You're no way a bad mom just because you don't feel that instant surge of love அப்படிங்கிறது தான் I wanted to say. And அதான் சொல்வேன், யார் வந்தாலும் குழந்தைய பார்த்துட்டு போங்க, வேணும்னா வராதிங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஊரில் கேட்க போகிறது கிடையாது. நீ கண்ணை மூடிட்டு தூங்கு, அவர் தூங்குற மாதிரி நடிச்சுக்கோ, யாரையும் பேசாத, அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் தவிர இல்லாட்டி it is like totally very difficult also, for them. At this time I want to tell a very important thing. Please don't kiss the newborn. Please. Now we had ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு கேஸ், not in my hospital. I read about it happening in Hyderabad actually. Okay. Somebody with an oral lesion. They have ignored their lesion and they've come and kissed the baby. In exactly 1 week the baby developed herpes encephalitis. Oh my God. It is so rare. So what is herpes encephalitis? So என்னன்னா அடல்ட்ஸுக்கு வந்து ஹர்பீஸ்ன்றது ஒரு நாட் அ வெரி ப்ராப்ளமேட்டிக் வைரஸ், பட் அவங்களுக்கு ஓரல் லீஷன்ஸ் வரலாம். இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து செட்டில் ஆகிடும் வித் நார்மல் ட்ரீட்மெண்ட். பட் த பேபி இஸ் ஹேவிங் அ வீக் இம்யூன் சிஸ்டம். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி லீஷன்ஸோடு வந்து குழந்தைய கிஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ஸ்கின் பேரியரும் ரொம்ப சாஃப்ட். அந்த ஹர்பீஸ் வைரஸ் வந்து டைரெக்டாக பிரெயினை போய் பாதிச்சு பிரெயின் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் சினாரியோ, பட் இட் ஹேப்பன் டு த பேபி பிகாஸ் அ வெல் மீனிங் அடல்ட் ஹேஸ் கம் அண்ட் கிஸ்ட் த பேபி. எஸ். ஸோ நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது, ப்ளீஸ் டோன்ட் கிஸ் த பேபி. லீவ் இட் டு த மதர். She will do it. That is her thing to do. And the first and the parents tavara, please don't kiss another person's baby. That is a very very important point which we should say, because எல்லாருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்க போதா இல்லை, பட் as you said பேபியோட நியூபார்ன் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது, இன்னும் டெவலப்பே ஆகலை. So நம்மளுக்கு சின்ன கோல்டு இருக்கலாம், உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம், அது ஈஸியாக குழந்தைக்கு தொத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அம்மாக்கே கோல்டு இருந்தால் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, இருமுனா தும்முனா ட்ராப்லெட்ஸ் வழியாக வரப்போகுதுன்னு சொல்லுவோம். வரவங்களுக்குலாம் இப்போ ஃப்ளூ சீசனில் எவ்வளோ பேருக்கு இருமல், சளி, ஜுரம் இருக்கும், அதோடு சேர்ந்து வந்து குழந்தைய பார்க்க வராங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டெஃபினட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் டைம் பீரியடில் அம்மா இருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் போதுன்னு போய் நீங்கள் உடனே பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. வீட்டுக்கு போனோன்னே
கேட்டுக்கிட்டு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறது பெட்டர். அங்கே போய் அவங்களே நைட்டெல்லாம் வந்து முழிச்சிட்ருப்பாங்க, அவங்க அம்மாவும் கூட சேர்ந்து குழந்தைய பார்த்துட்ருப்பாங்க. ஸோ காஃபி டீ ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கே போய் எதிர்பார்க்காம ஏதாவது நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தோன்னா பெட்டராக இருக்கும். அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட் வந்து அம்மாவுக்கு தான், குழந்தைக்கு வந்துட்டு வந்து திரும்ப திரும்ப அதே பெட்டு, ட்ரெஸ்ஸு, டயப்பரு, ஜான்சன்ஸ் பேபி பவுடர், ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில்னு இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் ஏதாவது மாவு அரைச்சிட்டு போனீங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு அதை வச்சு சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் யோர் டைம், உங்களுக்கு ப்ரெஷியஸ் கிஃப்ட் ஆல்வேஸ் ஐ சே இஸ் டைம். அந்த டைமை வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கொஞ்ச நேரம் தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு தட் வில் பி த பிக்கெஸ்ட் ஹெல்ப் யூ கேன் டூ. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் விசிட்டர் எட்டிகெட் நம்ம ஊரில் கொஞ்சம் மாற்றணும். ஸோ இம்மீடியட்டாக போய் பார்த்தா தான் நம்ம க்ளோஸ், இல்லாட்டி வந்து கோச்சுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி பேசணுன்றதுக்காக போயிட்டு குழந்தை ஏன் இப்படி இருக்குது, இது ஏன் நடக்கலை, அந்த ஷேப் ஏன் இப்படி, ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க அவ்வளோ கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க. அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து அன்னெசரியாக கமெண்ட்ரி பாஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதும் வந்து ஒன் ஆஃப் த எட்டிகெட் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் ஷுட் ஃபாலோ. ஸோ டோன்ட் அட்வைஸ். ஏன்னா எல்லாம் நம்மளுக்கு நடந்தது இன்னொருத்தருக்கு கரெக்டுன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது, யாருக்குமே சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் அட்வைஸ் கொடுக்காம அவங்களுக்கு லிசன் பண்ணிங்கனாலே, வாட் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ கொஞ்சம் பேச விட்டிங்கனாலே தட் வில் பி த பிக்கெஸ்ட் ஹெல்ப் யூ கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் வீக்குக்கு போகலாம். ஐ வில் சே இட் பாசஸ் இன் அ blur of வந்து பெயின், கன்ஃபியூஷன், ஆங்ஸைட்டி, ஃபியர், லவ், ஹாப்பினஸ், டியர்ஸ் எல்லாமே வில் பி கோயிங் த்ரூ அ ஹோல் கேமெட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அட் தட் டைம்ன்ட்டு. அப்போது இதெல்லாம் நான் என் நியூபார்ன் செய்கிறது கரெக்டு, நான் வந்து பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்தாலே இட் வில் பி அ பிக் ரிலீஃப் ஃபார் தெம் சொல்வேன். ஸோ let us know our newborn, எது ரைட், which is normal, which is not அப்படின்ட்டுன்னு. What do you think is a normal weight? ஓகே, ஸோ 2.5 kgலேருந்து 3.9 kg வரைக்கும் நார்மல்னு சொல்கிறோம். ஸோ 2.6 kg பேபி இருக்குது அப்படின்னா டசன்ட் மீன் யோர் பேபி இஸ் ஸ்மால். ஸோ பிகாஸ் வி கம்பேர் பேபிஸ் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன். ஏன்னா வந்து தெர் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த வெயிட். ஸோ ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ லோவர் லிமிட் ஆஃப் நார்மல், அது வந்து மதர் அண்ட் ஃபாதரோட ஜெனட்டிக் இதிலிருந்து வருது. there might be other factors which is contributing to the baby's weight. So 2.5 to 3.9 is a normal birth weight. பாசிங் யூரின் எவ்வளோ நேரம், குழந்தை பிறந்த உடனேயே நம்ம அதுக்கு தான் நோட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நம்ம டெலிவர் பண்ணும் போதே சில குழந்தைங்க வந்து வெளியில் வந்த உடனே யூரின் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க, யூரின் பாஸ்ட்டுன்ட்டுன்னு. ஏன்னா இல்லாட்டி அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஹவு லாங் கேன் பி வெயிட்? யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு 48 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். மோஷன் வந்து 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே பாஸ் பண்ணணும். And not passing motion within 24 hours, we have to investigate further. ஓகே, அந்த மோஷன் கலர் எப்படி இருக்கும் இனிஷியலி? ஓகே, திஸ் கலரில் நிறைய பேர் பார்த்து பயப்படுவாங்க, என்ன டாக்டர் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு பிளாக்கிஷ் க்ரீனிஷாக வருது அப்படின்ட்டு. இட் வில் பி டார்க் க்ரீன் இன் கலர். இதை வந்து நம்ம மெக்கோனியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மெக்கோனியம் ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகிட்டு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு ஒரு டிரான்சிஷனல் ஸ்டூல்ஸ் வரும், அந்த க்ரீன் எல்லோ எல்லாம் கலந்த மாதிரி. அப்புறம் அந்த கலர் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் கோல்டன் எல்லோ ஸ்டூல்ஸாக மாறும். இந்த கோல்டன் எல்லோ ஸ்டூல்ஸ் வர்றதுக்கு 3 to 5 days ஆகுது. ஸோ we don't have to worry about that particular color. டார்க்கா இருக்கேன்னு பயப்பட வேண்டாம். But there is one color which you have to worry about, which is pale color. பேல்னா வந்து இந்த வெள்ளை சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பேல் கலர்ட் ஸ்டூல்ஸ் இருக்குது. அதுவும் ஈவன் ஆஃப்டர் 3-4 days அது எல்லோ ஆகாமல் பேலாகவே இருக்குன்னா then we need to worry. So rest of it is usually dark green to start with, don't worry. Neonatal reflexes. So I want you to educate a little bit about that. So என்ன சொல்வாங்க, குழந்தை லேசாக ஏதாவது சவுண்டு கேட்டால் இப்படி ஜர்க் பண்ணுது, ஐயோ குழந்தை பயந்துருச்சு, ஏதாவது ப்ராப்ளமா, அடிக்கடி இந்த மாதிரி தூக்கி வாரி போடுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ do you think that is normal? இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டில் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். டக்குன்னு அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பேபியை ஸ்வாடல் பண்ணி வைக்கலாம். தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் பேபி இந்த உலகத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது பெரிய எந்த ஒரு ஸ்கில்லோ இல்லை டெவலப்மெண்ட் கம்மியாக தான் வராங்க when compared to other species. You already mentioned that. So they come with a certain set of reflexes which is not controlled by their higher center. இது எல்லாமே வந்து குழந்தைக்கு வந்து சர்வைவலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ். குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இப்படி லைட்டாக வச்சிங்கன்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ரூட் பண்ணும், எந்த பக்கம் இருக்குன்னு அதை ரூட் பண்ணிவிட்டு ரூட்டிங் ரிஃப்ளெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு. இதே தான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்வேன். போய் எல்லா பேபிக்கும் வந்துட்டு குழந்தை நல்லா தான் சப்புது, நான் பால் குடிக்க மாட்டேங்குதுன்னு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பேன்.
இப்படி விரலை மட்டும் கொடுத்துட்டு பார்த்தியா அதுக்கு சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் நல்லா இருக்குன்ட்டுன்னு, அது விரலை சக் பண்ணுது, இங்கே சக் பண்ண மாட்டேங்குது, நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவேன். ஸோ அது இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரூட் பண்ணிவிட்டு சக் பண்ண ஆரம்பிங்க. விரலை நல்லா உள்ளே விட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சக் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஏன்னா என்னென்னா இட் ஷுட் கோ டீப் இன்சைட். நீங்கள் விரலை உள்ளே வைக்கும்போது நீங்கள் ஹார்ட் பேலட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது அந்த சக்கிங் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கில் என்ன இஷ்யூனா நம்ம அந்த டீப் லேட்சை மறந்துடுறோம். ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், குழந்தைக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம பிரெஸ்ட்டை ஆஃபர் பண்ணால் அதுவே போயிட்டு சக் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ தெர் இஸ் அ மெத்தட் ஹவு யூ கீப் த பிரெஸ்ட் இன்சைட் ஸோ தட் இந்த டீப் லேட்சை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது சக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். பட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் திங். ஸோ தீஸ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் த பேபி. அப்போ தான் எல்லாமே அவங்களால பண்ண முடியும். வளர வளர இந்த ரிஃப்ளெக்ஸஸ் லூஸ் ஆகி கான்ஷியஸான திங்ஸை அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நார்மல். ஸோ அது குழந்தை பயப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கிடையாது. தட் இஸ் எல்லா நியூ பார்னுக்கும் இருக்கிறது தான். ஸோ ஸ்கின் சேஞ்சஸ் இதில் தான் நம்ம சம்டைம்ஸ் ரெட்டிஷாக இருக்குது பேச்சஸ்ன்னு பயப்படுவாங்க, இல்லை ஏதோ ஒயிட் டாட்ஸ் மாதிரி குழந்தைக்கு இருக்குன்னு பயப்படுவாங்க. எது நார்மல்? ஸோ ஸ்கின்னை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் ஆர் லைக் plethora ஆஃப் ஸ்கின் திங்ஸ் விச் ஆர் நார்மல் ஃபார் த பேபி. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட குழந்தையோட நெத்தியில் ஒரு ஒரு சால்மன் பேட்ச்னு சொல்லுவோம். தட் இட் வில் பி லைக் ரெட் கலர் ஒரு பேட்ச். This is absolutely normal. Then bluish patches in the back and the buttock பின்னாடி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும். அதுவும் நம்ம ஏஷியன் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் குழந்தைங்களுக்கு நிறையாவே இருக்கும். இது மங்கோலியன் ஸ்பாட்னு சொல்கிறது. அப்புறம் மூக்கிலலாம் குட்டி குட்டியாக பேர்லி ஒயிட்டாக இருக்கிறது மிலியேரியா இன்னும் கூட கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக கொஞ்சம் பம்பியாக இருக்கும். எரிதிமா டாக்ஸிகம்னு சொல்கிறோம். பேரை கேட்கறதுக்கு பெருசாக பயமாக இருக்குது, பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நார்மல். அப்புறம் நியோனேட்டல் பஸ்டுலர் மெலனோசிஸ் இதெல்லாமே பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தாலும் நார்மல். ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா யூ ஆஸ்க் யர் பீடியாட்ரிஷியன். பட் தேர் ஆர் certain skin diseases which are not normal, especially ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் லைக் அ ஃபரங்கல் or a pustule which is containing pus. இது it can cause sepsis in the baby. ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது, ஆப்வியஸ்லி இது கண்டுபிடிக்கிறது பேரண்ட்ஸ்க்கு கஷ்டம். ஸோ எனி டவுட் you see the pediatrician and they will tell you whether this is normal or not. இன்னொன்று நிறைய நியூபார்ன் மாம்ஸ் வரி பண்ணுறது, கண்ணிலேருந்து ஒரே அழுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்குது, எல்லோவிஷ் டிஸ்சார்ஜ் இருக்குது. ஸோ இது ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா குழந்தைக்குன்ட்டுன்னு. ஸோ இஸ் திஸ் காமன் அண்ட் வென் ஷுட் பி வரி? வெரி காமன் ஆக்சுவலி. நம்மளுக்கு கண்ணிலிருந்து ஒரு டக்ட் வருது, இது நம்ம நேசோ லாக்ரிமல் டக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த லாக்ரிமல் டக்ட் அந்த மூக்குக்கு பின்னாடி ட்ரெயின் ஆகும். நம்மளுக்கே நம்மளோட கண்ணீர் நம்மளுக்கு நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கண்ணீர் அந்த டக்ட் மூலமாக போகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு டக்குன்னுலாம் நம்மளுக்கு வரதில்லை. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் எமோஷனலாக வந்தால் தான் கண்ணீர் வருது இல்லையா? ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த டக்டில் பிளாக்கேஜஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது பிளாக் ஆகும்பொழுது ட்ரெயின் ஆகாமல் அந்த கண்ணீர் சேர்ந்து அது கூட சேர்த்து அழுக்கும் சேர்ந்து அது வெளியில் வரும். ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் ரெட்னஸ்லாம் இருக்காது, ஜஸ்ட் ஓவர்ஃப்ளோயிங் அண்ட் அழுக்கு வெளியில் வருது. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா ஸ்வெல்லிங்கும் ரெட்னஸும் நிறையா இருக்கும், நல்லா செவிர்ந்து போயிருக்கும், நல்லா பெருசாக அது வீங்கி போயிருக்கும். இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜஸ்ட் அழுக்கு வருது, சேர்ந்து அது காலையில் எழுந்திருக்கும் போது கொஞ்சம் ஒட்டிக்குது, இது மட்டும் இருக்குது. பட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு நல்லா கிளியராக இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் அது என்எல்டி அப்ஸ்ட்ரக்ஷனாக தான் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம ஒரு மசாஜ் ஒன்று சொல்லி கொடுப்போம். எவ்ரி டைம் யூ ஃபீட் ஒரு 10 to 15 தடவை ஒரு நாளைக்கு நம்ம இந்த மீடியெல்லாம் வி டூ த மசாஜ். இந்த கண்ணும் இந்த மூக்கோட பிரிட்ஜும் சேருற இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம லைட் ஃபர்ம் ப்ரெஷர் பட் இந்த ஜென்டில் வே இது இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்படி கீழே அலாங் த நோஸ் இப்படி போகணும், திருப்பி மேலேருந்து அலாங் த நோஸ் போகணும். இப்படி மாற்றி 2 சைட்லையும், இல்லை ஒரு சைடில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தண்ணீர் வருதுன்னா அந்த சைடை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த மசாஜ் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 14 to 16 times எவ்ரி டைம் யூ பிரெஸ்ட் ஃபீட் யூ கேன் டூ தட். இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு 6 monthsலேயே அந்த நேசோலாக்ரிமல் டக்ட் தன்னாலவே இட் வில் அந்த அடப்பெல்லாம் போயிடும். போனதுக்கப்புறமா த பேபிஸ் க்ரையிங் அந்த டியரிங் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஒருவேளை 6 monthsக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இருக்குன்னா we do something called as ஒரு NLDயில் we do the probing. இது the ophthalmologist will do. Most of the babies don't require it. Some babies require. அப்போ மட்டும் பண்ண போதும். ஸோ முதல் 4 மாதம் இதை மட்டும் இந்த மசாஜ் ரிலீஜியஸாக பண்ணணும். தினமும் அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் பண்ணும்போது இந்த NLD அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஈஸியாக ரிலீவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஃபுல் ஸ்கல்லுமே டிஃப்ரெண்ட் போன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ராண்டல் போன் இருக்குது, பெரைட்டல் இருக்குது, ஆக்சிபிட்டில் இருக்குது, டெம்போரல் இருக்குது. இது எல்லாமே தனியாக தான் நம்மளுக்கு வெளியில் குழந்தைக்கு வரும். ஸோ ஒரு இடத்துலையுமே சூச்சர் இருக்கும். மெயினாக சூச்சர் ஜாயின் ஆகிற இடம் ஃபாண்டனல்னு சொல்லுவோம். இங்கே இருக்கும் ஆன்டீரியர் ஃபாண்டனல், போஸ்டீரியர் ஃபாண்டனல் இங்கே இருக்கும்.
ஆன்டீரியர் பெருசாக இருக்கும், அதனால தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக தெரியும். ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், ஏன்னா 4 சூச்சரும் சேர்ற இடம். இந்த ஃபாண்டனலும் இந்த சூச்சரல் செப்பரேஷன் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால தான் குழந்தை வந்து மூளை வளர்ச்சியே நடக்குது. இன்ஃபேக்ட் there is a condition where completely it is all fused. இந்த ஃபாண்டனில் இல்லாமல் பிறக்கிற சில வெரி அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கிரேனியோசனாஸ்டோசிஸில் வந்து குழந்தையோட பிரெயின் வளராமல் போகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இன்ஃபேக்ட் யூ ஷுட் நாட் வரி தட் யுவர் பேபி இஸ் நார்மல் நினச்சிட்டு யூ லீவ் இட் அலோன் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே. ஸோ இதெல்லாமே நார்மல் தான், பயப்பட தேவையில்லை. இதை தாண்டி ஏதாவது வார்னிங் சைன்ஸுன்ட்டுன்னு இந்த மாதிரி இருந்தால் இட் இஸ் பெட்டர் யூ மீட் யுவர் பீடியாட்ரிஷியன் சூனர் அதர் தேன் லேட்டர்னு ஏதாவது இருக்கா? யா, ஸோ எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் டிஸ்சார்ஜ் வென் யூ கோ ஹோம் we tell certain things. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எமர்ஜென்சியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது இல்லாமல் தான் எங்களுக்கு நிறைய எமர்ஜென்சிஸ் வருது, which is a good thing I would say. But the thing is, குழந்தை அழுவுறது வந்து எமர்ஜென்சியே இல்லைங்க. I'll make it very clear. Even if there is a problem behind that crying, the very fact that your child is crying rules out a very dire emergencies. எப்போனா குழந்தை ட்ரௌசியாக இருக்குது, குழந்தை அழமாட்டிங்குது, ரெகுலராக கூட நம்ம எழுந்து பால் கேட்கறது வந்து கேட்காம அது பாட்டு கொஞ்சம் டிஸ்ஓரியன்டாக இல்லை ட்ரௌசியாக தூங்கிட்டு இருக்கு. தூங்குறது நார்மல், பட் குழந்தையோட ஸ்லீப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ தே டூ வேக் அப் ஆஃப் அண்ட் டேக் ஃபீட் அண்ட் தென் கோ பேக் டு ஸ்லீப். பட் ரொம்ப நேரத்துக்கு தூங்கிட்டே இருக்குது. அதே மாதிரி குழந்தை யூரின் போகாமல் இருக்குது. மூமெண்ட்ஸ் வந்து அப்நார்மலாக இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சீஜர் மாதிரி ஏதாவது அடிக்குது, கண்ணு வந்து மேலே அந்த ஐபால்ஸ் வந்து ரோல்ட் அவுட், இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ எமர்ஜென்சி. ஸோ அதர் தேன் தேட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் கேன் பி சார்ட்டட் அவுட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் பி லுக்கிங் அவுட் ஃபார். எஸ். ஸோ இப்போ பேபியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அமிச்சோடனே பீடியாட்ரிஷியன் ரிவ்யூக்கு வர சொல்ல போகிறோம். அந்த டைம் நியோனேட்டல் ஜாண்டிஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணணும், பேபியை லைட்டில் ஏதாவது வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புவோம் அட் டிஸ்சார்ஜே. ஸோ இந்த ஜாண்டிஸ் பயப்படக்கூடியதா, இது எதனால வருது, எதுக்காக நம்ம ப்ளூ கலர் லைட்டில் இந்த குழந்தைய வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் அ லிட்டில் பிட் அபவுட் தட் ப்ளீஸ். ஸோ நியூனேட்டல் ஜாண்டிஸ், இந்த குழந்தைக்கு வரக்கூடிய மஞ்சள் காமாலை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காமன். லெட் மீ மேக் இட் வெரி கிளியர். ஆல்மோஸ்ட் 60 to 80% ஆஃப் த நியூ பார்ன்ஸ்க்கு ஜாண்டிஸ் வரும். அதில் வந்து 1 in 20 பேபிஸ் வில் ரிக்வயர் ஃபோட்டோதெரப்பி. நம்மளோட பாப்புலேஷனுக்கு பார்க்கும்போது இட் இஸ் லைக் அ ஹியூஜ் நம்பர். But not all jaundice are normal. Most of it is normal and it is a pediatrician's duty to tell whether it is normal or abnormal. முதல் 24 மணி நேரத்துலேயே ஜாண்டிஸ் வந்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய டேஞ்சர் சைன். அதனால தான் 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே எந்த பேபியுமே நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ நார்மல் அப்படி இருந்தால் கூட 24 hours இஸ் மினிமம். நெக்ஸ்ட் யூஸ்வலி 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஜாண்டிஸ் இல்லை, வி ரூல்ட் அவுட் ஆல் தட்னா வி டிஸ்சார்ஜ் for normal delivery. 72 hours we have to see the baby who's discharged at 24. இல்லை LSCS ஒரு 4 days already இருக்காங்கன்னா அப்போவே நம்ம 72 hours செக்அப் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா the bilirubin breakdown which happens, நான் ஏன் ஜாண்டிஸ் வருதுன்னு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். குழந்தைக்கு வந்து இந்த நம்மளோட RBCs and the hemoglobin type வந்து it's going to be different from that of the adults. அண்ட் வெளியில் வந்த உடனே திஸ் பிரேக் டவுன் ஹேப்பன்ஸ். அப்புறம் குழந்தை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறதுனால பிலிரூபின் வந்து திருப்பி உள்ளே சர்க்குலேட் ஆகும். இது வந்து நம்ம என்ட்ரோஹெப்பாட்டிக் சர்க்குலேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்னால தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ பிலிரூபின் இன்க்ரீஸ். அந்த லெவல் வந்து அதிகமாக போகும்பொழுது தான் நம்ம வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வந்து ஃபீடிங் ரிலேட்டட் ஜாண்டிஸாக தான் இருக்குது. நம்ம இது வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஜாண்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். குழந்தைக்கு நல்லபடியாக ஃபீட் போகாததுனால வெயிட் லாஸ் வித் ஜாண்டிஸ், இதுதான் நம்ம 72 ஹவர்ஸ்லேருந்து 5 to 7 daysக்குள்ளே நம்ம மேஜராக செக் பண்ணுறது. இந்த லெவல் வந்து வி செக் த லெவல் ஆர் வி கிளினிக்கலி எக்ஸாமின் அண்ட் வி சே இதுக்கு ஃபோட்டோதெரப்பி வேணுமா வேணாமான்னு. ஃபோட்டோதெரப்பி நான் வந்து ஒரு பூன் அப்படின்னு சொல்வேன். ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் லைட்டுக்கு கீழே வைக்கிறதுனால மூலமாக மட்டும் இந்த எக்ஸஸ் பிலிரூபினை வந்து இந்த ஃபோட்டோதெரப்பி லைட் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி வெளியில் அனுப்புது. கூடவே சேர்த்து நம்ம ஃபீடிங்கும் சேர்த்து நம்ம அதிலே கரெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா குழந்தை வந்து நீங்கள் ஒரு 24 hours பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும். கம்ப்ளீட்டாக சூப்பராக ஆகி குழந்தை போகுது. இப்போ நம்ம கிட்ட நல்ல LED ஃபோட்டோதெரப்பி மெஷின்ஸ் வந்துருச்சு. த ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் அடுத்த லெவல் ட்ரீட்மெண்ட் விச் இஸ் அ வெரி இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர். வாட் மை ப்ரொஃபஸர்ஸ் யூஸ் டு டூ லைக் 20 years பேக் so many எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா சொல்லுவாங்க. we do hardly anything because of the technology. ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குது. என்ன முக்கியம்னா அந்த டைம், கரெக்டான டைமில் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி அந்த ஃபோட்டோதெரப்பி கொடுத்துட்டோன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு பிலிரூபின் என்கெஃபலோபதி, பிலிரூபின் போயிட்டு பிரெயின் டேமேஜ் பண்ணுற இஷ்யூ, இல்லை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச்க்கான ரிக்குவயர்மெண்ட், இது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிட்டு குழந்தைய வந்து ஈஸியாகவே நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணிடலாம்.
ஓகே. ஸோ இந்த லைட்டில் படுக்க வைக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு ஆபத்து உண்டா? இதனால அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏதாவது உண்டா? வலி ஏதாவது உண்டா? டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்குமா? குழந்தைக்கு வலி இல்லை டிஸ்கம்ஃபர்ட் பெருசாக இருக்காது. சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி லெஸ். பட் த திங் இஸ், குழந்தைங்க வந்து வில் லைக் டு பி கடல்ட் வித் த மதர் இல்லையா? ஸோ என்னதான் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக போட்டால் கூட குழந்தை அங்கே அழுவாங்க பயங்கரமாக. ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து நல்லா ஃபீட் பண்ணிவிட்டு வி புட் த பேபி, வி கவர் த ஐஸ் அண்ட் த ஜெனிடேலியா. இது 2 இடத்துல மட்டும்தான் பாதிப்பு இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்றதுனால ஐஸை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் ஜெனிட்டல்ஸை வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் பாடி சர்ஃபேஸையும் நம்ம வந்து லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். The risks are very minimal for this and it is very safe, I would say. So phototherapy வந்து நம்ம இப்போ தனியாக இப்போ நிக்கூல கூட எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறதில்ல. unless the level is very high, நம்ம நிக்கூல பண்ணுறதில்ல. மதர் இருக்க ரூம்லேயே கூட நம்ம phototherapy பண்ணிக்கலாம். Sometimes for certain mothers who need that break, no, I would say we will take the baby to the NICU because at least you get that break. உங்கள் மில்க் திருப்பி வரும், உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் கிடைக்கும். அண்ட் ஒரு தடவையும் பாப்பாவை வந்து தெரப்பி மெஷின் வந்து எடுத்துட்டு அவங்களே போடுற மாதிரி இருக்கும் உள்ள, ஈவன் இஃப் த ஸ்டாஃப் இஸ் ஹெல்பிங். ஸோ ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் உங்களுக்கு குழந்தைக்கு ஃபோட்டோதெரப்பி ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்குதுன்னா, அதுவும் ஹாஸ்பிட்டலில் நிக்கூ ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா யூ டேக் த 24-hour பிரேக் அப்படின்றது நான் வந்து மதர்ஸ்க்கே சொல்கிற விஷயம். ஓகே. இல்லாட்டி முக்கால்வாசி நம்ம ரூம்லேயே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இது லைட்டில் தான் போடணுமா? ஏன் காலையில் நான் வந்துட்டு சன்லைட்டில் காமிச்சா பத்தாதா? அது வந்து சரியாகாதா? அந்த ரேஸ்க்கும் இந்த ரேஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஸோ நம்ம சன்லைட்லேருந்து வர ரேஸில் இருக்கிற அந்த வேவ் லென்த் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் த பிலிரூபின் கன்வர்ஷன். சன்லைட்டில் வைக்கிறதுனால நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி கிடைக்குது குழந்தைக்கு. குழந்தை வந்து இந்த டே லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதெல்லாம் நல்ல விஷயம். நீங்கள் சன்லைட்டை வைக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் பிலிரூபின் கம்மி பண்ணுறதுக்கு சன்லைட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். வி நீட் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபோட்டோதெரப்பி ப்ளூ லைட், அதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் நடக்கும். ஸோ வி கேன் நாட் டேக் இட் அஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன், பட் கிவ் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த சன்லைட் டு த பேபி. நல்லது தான். அதுவும் நம்ம ஊர் வெயிலில் வைக்காதீங்க, சம்மர் வெயிலில், அந்த இளம் வெயிலில் வைங்க, தப்பே கிடையாது, நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ குழந்தை பிறந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ஆர் நம்ம ஊர்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. வெளிநாட்டிலலாம் 1 வீக் கழித்து தான் குழந்தைய வந்துட்டு குளிப்பாட்டுவாங்க. இவங்க வந்து பிறந்த உடனே குளிப்பாட்டணும்னு நினைப்பாங்க. இப்போல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ண சொல்கிறோங்கிறதுனால ஒரு 24 to 48 hours கழித்து குளிப்பாட்டுறோம். ஸோ வென் இஸ் ஐடியல் டைம் டு ஸ்டார்ட் பேதிங் த பேபி? ஐடியல் வுட் பி வெயிட்டிங் ஃபார் த umbilical stump டு ஃபால் ஆஃப். ஏன்னா அது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு 7 days ஆகிடும். அதுவும் நம்ம சம்மருக்குலாம் வந்து 5 to 7 days கூட விழுந்துருது. அது வரைக்குமே நம்ம கொஞ்சம் குழந்தைய விட்டுடலாம். வேணும்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் umbilical stump ஏரியாவை. ஒரு ஸ்பஞ்ச் பாத் மாதிரி we can give. பட் புட்டிங் த பேபி இன்சைட் வாட்டர் ஆர் ஈவன் காலிங் சம்படி ஃப்ரம் அவுட் சைட் அண்ட் பேதிங், இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் தாராளமாக. அதனால ஒரு அவசரமும் இல்லை குழந்தை குளிப்பாட்டணும்னு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி மினிமம் 24 hours அது வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிப்பாட்டினா மோர் தென் இனஃப். அண்ட் எப்படி குளிப்பாட்டணும்னு ஏதாவது இருக்கா? ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கும். இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை நிறைய பேர் வீட்டில் கூட பாட்டப் மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைய பிடிச்சிட்டு குளிப்பாட்ட போகிறாங்க. நம்ம ஊர்லலாம் ஆனால் என் குழந்தைங்கள்லாம் கூட ஐ ரிமெம்பர் ஒன்லி நம்ம கீழே உட்காந்துட்டு பக்கெட் வச்சுட்டு காலை நீட்டிட்டு குழந்தைய போட்டுட்டு காலில் தான் தண்ணி ஊற்றுவோம். ஸோ இஸ் தேர் எனி அட்வான்டேஜஸ் ஆர் இட்ஸ் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ்? ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் நீங்கள் காலில் குளிப்பாட்டக்கூடாது, ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை. பட் பாத் டப் இஸ் லிட்டில் ஈஸியர், எஸ்பெஷலி இஃப் த மதரே பண்ணணும். உங்களுக்கு ஒரு தடவையும் வெளியிலேருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நான் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்வேன். காலில் குளிப்பாட்டுறதா கூட அங்கே வீட்டில் இருக்கிற ஆளுங்களே அதை கற்றுக்கிறது பெட்டர். பிகாஸ் வெளியிலேருந்து ஒருத்தவங்க வரும்போது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது, அவங்க அன்னெசரி ப்ராக்டிசஸ் சொல்லுவாங்க. So that's not really necessary. But if you actually want to call a person for your ethical or your உங்களோட பர்பஸஸ்க்காக பண்ணுறீங்கனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. மேக் ஷூர் தட் தேர் நாட் ஹேவிங் எனி இன்ஃபெக்ஷன். ஃபீவர் காஃப் கோல்டு இருக்கிறவங்கள உள்ளே விட வேண்டாம். ஹேவிங் செட் தட், பாத் டப்பில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா, தெர் இஸ் ஆல்ரெடி அ ஸ்லிங் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட். குழந்தைய வந்து அதில் படுக்க வச்சிடலாம். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வாட் ஐ வுட் சே இஸ் ஒரு திக் டர்க்கி டவல் மாதிரி குழந்தைய கவர் பண்ணியே நீங்கள் அதில் படுக்க வச்சிடலாம். ஸோ பேபி வந்து இந்த மாதிரி 45 degrees தான் படுத்திருக்கும் பாத் டப்பில். இந்த ஸ்லிங் இருக்கும், இதில் சுற்றி பாத் டப் இருக்கும். ஸோ இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் பின்னாடியிலேருந்து ஹெட்டை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வாஷ் கிளாத் வச்சு அழகாக ஃபேஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தனியாக நம்ம சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். பேபி வில் என்ஜாய் த பாத் பிகாஸ் த டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி லூக் வார்முங்க. இட் வில் பி லெஸ் பெயின்ஃபுல் ஃபார் த மதர். ஏன்னா காலில் போட்டால் ஏன்னா அதனால தான் அந்த பர்சனை கூப்பிட்றது. அவங்களுக்கு அதை வாட்டமாக பண்ண தெரியும்.
நம்மளுக்கு தெரியாதுன்றதுனால கூப்பிடுறது. பட் திஸ் வில் மேக் இட் ஈஸியர் ஃபார் த பண்ணலாம். கொஞ்சம் மோர் லேர்னிங் கர்வ் இஸ் a little lesser I think. தண்ணி எவ்வளோ சூடாக இருக்கணும், கொதிக்க இருக்கணுமா, அப்போதான் குழந்தைக்கு வந்துட்டு கை கால் வலி உடம்பு வலிலாம் போகுமா, குழந்தை வளருமா? இட் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஆப்போசிட். கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி கொதிக்க தண்ணியில் குழந்தைய போடாதீங்க, அந்த தண்ணியை ஊற்றாதீங்க. பிகாஸ் பேபி ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டெலிகேட். அந்த ஹாட் திங் வந்து இட் வில் ஜஸ்ட் மேக் த பேபி க்ரை. ஒன் திங், ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகும், ரேஷஸ் வருது குழந்தைங்களுக்கு. அப்புறம் அந்த ஃபுல் ட்ராமாலேருந்து வெளியில் வந்தோடனே அப்பாடா போதுன்னு குழந்தை தூங்குறத பார்த்துட்டு இதனால தான் தூங்குதுன்னு தே ஆல்சோ கன்சிடர் இட். ஸோ குழந்தை ஷுட் என்ஜாய் த பாத். நம்மளுக்கு எப்படி வந்து ஒரு பாதிங் வந்து ஒரு ரிலீவிங், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங்காக இருக்கோ, குழந்தைக்குமே பாதிங் ரொம்ப பிடிக்கும். இஃப் யர் சைல்டு இஸ் என்ஜாயிங் த பாத், யூர் டூயிங் இட் ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் த டெம்பரேச்சர் லியூக்வம்னா இந்த கதன்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தண்ணி, அந்த தண்ணி போதுமானது. க்ளீன் வாட்டரில், பட் நாட் மோர் தென் 10 minutes. என்ஜாய் பண்ணுறதுன்ட்டு அதிலே நம்ம போடக்கூடாது குழந்தைய. ஒரு 5 to 10 minutesக்குள்ளார பாதிங்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா இது நானே வீட்டில் பார்த்துருக்கேன். என் பொண்ணெல்லாம் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி என்னால் ஊற்ற முடியாது. நான் காலில் படுக்க வச்சு குளிப்பாட்டுவேன். பட் அந்த கொதிக்கிற தண்ணி எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் முடியாது. ஸ்டீம் ரைசிங் அப்போ தான் அதுக்கு வந்து சரியாகும். குழந்தைய ரெட் கலரில் மாறுற மாதிரி இருக்கும், பயமாக இருக்கும் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு. நான் போகமாட்டேன் அந்த சைடு. பட் அந்த மாதிரிலாம் குளிப்பாட்டி தான் என் பொண்ணுக்கு இப்போல்லாம் குளிக்கிறதே பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிப்பேன். நான் நினைக்கிறேன் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட். ஸோ ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி குட், கேன் சம்டைம்ஸ் பி ஹார்ம்ஃபுல் டெஃபினெட்லி. ஸோ லியூக்வார்ம் வாட்டர் இஸ் டெஃபினெட்லி மோர் தென் இனஃப். எக்ஸாக்ட்லி. என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுக்கு? சரி, குழந்தை கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்குது பார்க்க, ஸோ அதனால் கடலை மாவு போட்டு நல்லா தேய்க்கலாமா, பைத்த மாவு போட்டு தேய்க்கலாமா ஃபஸ்ட்லேருந்தே? இல்லாட்டி வந்துட்டு வாட் ஆர் பேபி ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பீடியாட்ரிஷியன் ரெக்கமெண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் நவடேஸ்? ரைட். ஸோ கம்மிங் டு த ப்ராடக்ட்ஸ், என்னென்னா பீப்புள் திங்க் நேச்சுரல் அப்படின்னா இட் இஸ் சேஃப், which is actually a big myth. Not only in the baby space, in any space, just telling because it is naturally available சேஃப் அப்படின்றது it's a big myth. ஸோ மாவெல்லாம் வந்து it is not recommended for the baby skin because whatever said and done, they're particles இல்லையா. So you are going to அந்த டெர்மிஸை வந்து எபிடெர்மிஸை வந்து பீல் பண்ண கூடிய எஃபெக்ட் இருக்கலாம். ஸோ ஆல் that is not required. I would say just go for products, read the ingredients. அதில் வந்து உங்களுக்கு சல்ஃபேட்ஸோ not having these products. So those kind of brands you can use. Very common brands are there. Sebamed is there, Daffy is there. So there are many, even இது இல்லாம கூட நிறைய brands இருக்கு. So do your research. All of us we all do the research for our products. Yeah, because எனக்கு கேட்பாங்க, இது நான் குழந்தை பெற்று ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு, அப்போ ஜான்சன்ஸ் பேபி தவிர வேறு எதுவுமே மார்க்கெட்டில் இல்லைம்மா, இப்போ நிறைய மாறி போச்சு. பட் ஆனால் நியூ மதர்ஸை கேட்டால் they would have done the research. So your children are not that old, I'm sure. So what are some brand, not to recommend brands, but just to give so that they can do their researchங்கிறதுக்காக what are few brands you can name? I regularly use 2 brands. I use Sebamed. I don't use the soap, not because soap is bad. எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கிறது லிக்விட் வாஷ். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சமாக அந்த லிக்விட் வாஷை எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், இட் வில் நாட் ஹேவ் ஃப்ராக்ரன்ஸ். இட் வில் நாட் ஹேவ் ஃப்ராக்ரன்ஸ். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஹார்ஷான ஒரு ஸ்மெல், ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ஸ்வீட், that is not recommended because அந்த fragrance வர வைக்கிறதுக்கு they are putting chemicals. So அது மாதிரி இருக்கும். And little bit of the product, more of water, lather it and then apply it on the baby skin. Don't directly put the product, even this particular product I'm telling. I also use Teddy Bar. So these are baby recommended brands. And coming to the products, after the bath also, this one thing I've seen, நிறைய தேங்காய் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிடுவாங்க, மசாஜ் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா இமீடியட்டாக பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த எண்ணெயை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹார்ஷான சோப் போட்டு தேய்ச்சி தென் த பாப்பா வந்து வெள்ளையாயிடுச்சு. ஸோ த திங் இஸ் யூ ஹவ் ஜஸ்ட் லிட்ரலி ரிமூவ் த குட்னஸ் ஆஃப் த கோகோனட் ஆயில். ஆல்சோ யூ டிஸ்ட்ராய் த ஸ்கின். ஸோ தேட் இஸ் டெஃபினெட்லி டோன்ட் டூ தட். கோகோனட் ஆயில் இஸ் ஆக்சுவலி குட். எப்போ யூஸ் பண்ணணுன்றது தான் நான் சொல்கிறது. நம்மளோட பேசிக் திங்கே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கிற அழுக்கை கொஞ்சம் எடுத்துடணும்.
அதுக்கு ரொம்ப ஹார்ஷான ப்ராடக்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிடுறீங்க, குளிப்பாட்டிட்டு அந்த மாய்ஸ்சர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாட்டர் ஆல்ரெடி ஸ்கின்ல இருக்கும், அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் டேப் பண்ணி மேக் இட் லிட்டில் பிட் ட்ரை, பட் ஸ்டில் த மாய்ஸ்சர் வில் பி தேர். Trap that moisture with the moisturizer. That's the exact method. If you can't afford a good moisturizer also, just put coconut oil, a little bit of coconut oil, put it on the moist skin so that this coconut oil will also get absorbed, also will keep the skin moisturized. இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன், the similar brands, Daffy, Cetaphil is a good brand which we use especially for dry skin babies we recommend. Sebamed, Teddy Bar, all of these brands are really good. So all of this you can use and lotion potu, you can after that don't put any kind of powders. So I don't recommend powder at all. So ஏன்னா அது ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ், குழந்தைக்கு தேவையில்லாத அலர்ஜிஸ். ஸோ முன்னாடிலாம் ஜான்சன்ஸ் பேபி பவுடர் கொடுத்தாங்கன்னா என் பொண்ணுக்கு கொடுத்தது அவள் 16 வயசு ஆற வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி there was a 16 year supply of powder sitting at home. அதனால் இப்போ ஐ திங்க் தேங்க்ஃபுல்லி ஸோ talc is not good. ஸோ குழந்தைய எடுத்து நல்லா குளிப்பாட்டி மூஞ்சி உடம்பு ஃபுல்லாக நல்ல பஃபூன் மாதிரி நம்ம வந்துட்டு மேக்கப்லாம் போட வேண்டாம். ஸோ ஆக்சுவலி தட் பவுடர் கேன் பி ஹார்ம்ஃபுல் ஆல்சோ. அண்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் அந்த க்ரீசஸில் போய் அது கலெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த அக்கில் இந்த groin ஏரியாவில் இருக்க க்ரீசஸ்ல size, no, it can go inside the lungs also. And allergies again. ஸோ அதனால் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். குழந்தை ரொம்ப கமகமான்னு சொல்லிட்டு ஸ்மெல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கண்டெய்னிங் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் அகெயின் கெமிக்கல்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர்ன்னு we want to tell. அண்ட் இப்போல்லாம் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸும் இப்போ வருது. as you said, sometimes natural is not good, but certified ப்ராப்பர் சர்டிஃபிகேஷனோட கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இப்போது. ஸோ தோஸ் ஆர் பிராண்ட்ஸ் விச் தே கேன் டூ தேர் ஓன் ரிசர்ச். குழந்தைக்கு வந்து பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணி அலர்ஜி எதுவும் இல்லைன்னு பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஆர்கானிக்காக நிறைய கெமிக்கல் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் ஆன் த மார்க்கெட். ஸோ ஐ திங்க் கெமிக்கல்ஸ் இஸ் லைக் ஒரு that name is not always harmful. So everything is a chemical. Yes. We have good chemicals and bad chemicals, and all the organic brands, they will definitely do a quality check. They go through a regulation process. If it suits your baby, go for it. That's what I would say. Because unreliable products na solradhu which regulatory authorities ku pohama off market vikkiradhu vandu I don't recommend. Especially be it any kind of even if they claim it to be natural and organic, I would say it is not tested. So we should avoid it. கண்ணுக்கு மை அழகா, கண்ணுக்கு வந்து மை அழகா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல, ஆனால் கண்டிப்பாக சேஃப் இல்லை. ஸோ டோன்ட் கோ நியர் தி ஐ. நீங்கள் மை யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட கீப் இட் டு த ஸ்கின் இன் அ மினிமல் அமௌண்ட் ஃபார் யோர் கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிசஸ். பட் டோன்ட் புட் இட் இன் த வாட்டர் லைன் ஃபார் த பேபி. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி எங்கேயாவது ஏதாவது டக்ட் பிளாக் அப்படி இப்படின்னு இருக்கும், அதையும் போட்டு அப்புறம் ஒரு கெமிக்கலாக ஒரு கன்ஜங்டிவைட்டிஸ், ஆல் ஆஃப் தட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் டு மெனி பேபிஸ். ஸோ ஐ வுட் சே அவாய்ட் தட். அண்ட் தென் சில பேர் நம்ம ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் குழந்தையோட ஃபேஸில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். பயங்கரமாக ஐப்ரோ வரைஞ்சி கண்மை வரைஞ்சி என்னெல்லாமோ பண்ணியிருப்பாங்க. மல்டிபிள் வந்து திருஷ்டி போட்டு அழகாக வைக்கணும்னு நினச்சோன்னா வச்சுக்கலாம் எங்கேயாவது, நம்மளோட பிலீஃபுக்காக, தப்பு கிடையாது. பட் அகெயின் வந்து ரொம்ப கண்ணுக்கிட்ட போகாதீங்க. என்ன நீங்கள் மை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஏன்னா இப்போல்லாம் அது லெட் கண்டெய்னிங்காக இருக்கலாம், அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அடல்ட்ரேட்டடாக இருக்கலாம். என்ன பிராண்ட் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். இல்லை முன்னாடிலாம் அசோக்கோட வீட்டில் அவங்க பாட்டியே வந்து எனக்கு மை வீட்டில் வந்து இழைச்சி கொடுப்பாங்க, நல்லா கொட்டாங்குச்சியில் அது வச்சு அந்த மறி குழந்து வாசனையோடு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு பேபிஸ்க்கு அந்த திருஷ்டி பொட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் மை மதர் இன் லா, நிஜமாவே அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கும் தெரியுமா ஆண்டி, நம்ம ஒரு ரீல் பண்ணலாம், வீட்லேயே நீங்கள் மை செஞ்சு அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க rather than getting stuff from the which is commercially available அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ அகெயின் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கள், கண்ணுக்கிட்ட யூஸ் பண்ணாதீங்க. தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த பேபி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்கில் விச் த டேட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் நீட்ஸ் டு நோ. குழந்தைக்கு பால் அம்மா தான் கொடுக்க முடியும். பட் அகெயின் பர்பிங் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் லைக் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்குன்னு சொல்வேன். இல்லாட்டி அதனால குழந்தை நயன அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, காலிக் வரலான்ட்டுன்னு. ஸோ பர்பிங் இஸ் அ ஸ்கில். ஸோ அகெயின் அது எப்படி பண்ணலாம், அதை டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் டு டூ இட். ஷுட் வி டூ இட் எவ்ரி டைம்? பண்ணலைன்னா அதில் ஏதாவது வந்துட்டு ஹார்ம்ஃபுல் இல்லை, அது ஹார்ம் காஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? ஸோ ப்ளீஸ் எஜுகேட் அஸ் அபவுட் பர்பிங். ஸோ பர்பிங் அப்படின்றது வை வி ஹாவ் டு டூ அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். First of all, the baby is going to continuously keep feeding.
ஏன்னா அது ஒரு கேட்டபில்லர் மாதிரி, தேர் கோயிங் டு டேக் இன் லாட் ஆஃப் மில்க். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ளீட் இதிலே இருக்குது. அண்ட் அவங்களோட ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்க்டர் வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் குழந்தைய ஃபீட் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு கீழே போட்டிங்கன்னா லொடக்கு அப்படின்னு எடுத்துருவாங்க. மேலே வச்சுருந்தாலே எடுக்கிறாங்க. ஸோ ரிஃப்ளக்ஸ் இஸ் தேர். பட் டு ஜஸ்ட் மினிமைஸ் இட், வி கிவ் சம் டைம் ஃபார் த பேபி டு பி அப்ரைட். அந்த டைமில் அவங்க ஒரு ஏப்பம் விட்டுடுறாங்க. சில பேர் நினச்சிக்காங்க ஏப்பம் விட்டுட்டா ஓகே பொழுக்கு கீழே போட்டுறாங்க. But I would say more than APAM itself, which is good, that is called, we call burping, we have to keep the baby upright for at least 10-15, some babies require 20. My second baby had so much reflux, for the first 2 months I just couldn't put him down. So there are a lot of challenges in navigating in the colic reflux in the equation. இதில் வந்து fathers-o இல்லை anybody who's helping the mother, definitely father should know. They should know first to handle the baby, hold the baby confidently and then keep them in that position, then take that burp out. So அது வந்து நம்மளுக்கு 3 methods இருக்கு. The regular one is, we call this cuddling thing. So we just, after the feed, we put the baby on the shoulder, we hold the baby's neck like this, and from here the baby will be in the nose பார்த்துக்கணும். From here, from this lower we just do this very gently, but do this. இதனால என்ன நடக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் அப்ரைட்டாக இருக்காங்க. இது பண்ணும்பொழுது they like this rhythm, so they like it, they don't cry. So this is a very nice way of doing it. And handling the baby வந்து இனிஷியலாகவே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போது குழந்தை வந்து அம்மா கிட்ட மட்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் அழாமல் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துடும். ஸோ ஃபாதர் கண்டிப்பாக பண்ணணும். நீங்கள் பண்ண தான் அந்த ஸ்கில் வரும். அம்மாவும் எல்லாம் தெரிஞ்சு இல்லை. ஸோ தே திங்க் பிகாஸ் யூ ஆர் அ விமன், உனக்கு இது எல்லாமே இன்பார்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு வரது இல்லை, நாங்கள் கற்றுக்கிறோம். இட் இஸ் an acquired skill and men also can easily acquire. அதனால I think we will be underestimating if we say that உங்களுக்குலாம் வராது அப்படி சொன்னா. So they should, it's an insult on men. சொல்லிட்டு நம்ம அதை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது I would say you should take it as an insult, men. If somebody says okay எனக்கு வராதுமா இதெல்லாம் உன் மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறவங்களும் இருப்பாங்கல்ல, அதுக்காக. So the second method is sitting method nu solvom. We make the baby sit like this, hold the baby like this, completely supported, and then we do this. So idum pannalam. Next is putting the baby on the tummy. இப்படி கரெக்ட் அழகா இப்படி போட்டுப்போம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு காலை மட்டும் லைட்டாக தூக்கிக்கிட்டு பேபி இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதுவும் பண்ணலாம். இந்த 3 மெத்தடுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சது வந்து putting the baby here, because we are completely supporting. இது வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஸ்கில் வேணும் இதை பண்ணுறதுக்கு. பயமாக இருக்கும் சில பேருக்கு. ஸோ நீங்கள் இது பண்ணும்போது இன்னும் கூட கடலை இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் பாப்பா, இதுவும் இருக்கும். ஸோ தீஸ் மெத்தட்ஸை வந்து விட நீங்கள் வந்து ஷோல்டர்லேயே போட்டு பண்ணுங்கள். இல்லை ரொம்ப வலிக்குதுன்னா இப்படி உட்கார வச்சும் நீங்கள் பண்ணலாம். நிக்கோ ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் அழகாக உட்கார வச்சு பண்ணுவாங்க. ஈவன் ப்ரீடம் பேபியே வந்து அங்கேயே வச்சு they mean that's a skill, which I want to learn from my own staffs actually. Okay. ஸோ பர்ப்பிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கு 10 நிமிஷம் 15 minutes. ஸோ இமீடியட்டாக ஒரு ஏப்பம் வந்துருச்சுன்னா இமீடியட்டாக கீழே போட வேணாம். மினிமம் ஒரு 10 to 15 minutes அப்ரைட்டாக வச்சுட்டு போட்டால் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லாட்டி திரும்ப கொமட்டிட்டு வர்றது, அப்புறம் அதனால நம்மளுக்கு பொறைக்கேறிடுறது, அதெல்லாம் வந்துட்டு குறையும்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்கில் விச் எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ இஸ் ஸ்வாட்லிங் நினைக்கிறேன். இல்லை அழகாக அந்த குழந்தைய படுக்க வச்சு நல்லா வந்து அசோக் அழகாக ஸ்குவாட்டில் பண்ணி என் கையில் கொடுத்துருவாங்க. கை காலை அசைக்க முடியாது, நல்ல ஸ்னக் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டா அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த ஸ்வாட்லிங்ல வந்து there are 2 types of babies who love swaddling, babies who don't. Even in the newborn period, babies come with their own characters, which is not நம்மளா நினைக்கிறோம் that நம்ம தான் குழந்தைய பழக்கிறோம் அப்படின்னு. That's a big myth. Okay. They come with a personality. Okay. It's so evident, but I have seen also in my experience also in patients, நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் ஸ்வாடல் பண்ணி வைங்கன்னு, நியூபார்ன்ஸே வந்து அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணி வெளியில் வர பாப்பாலாம் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்வாட்லிங் வில் ஹெல்ப் சர்டன் பேபிஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்வாட்லிங் வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணணும் அப்படின்னும் இருக்குது. ஒரு மாதம் 1.5 மாதம் ஆனதுக்கப்புறமா when they're trying to roll over, swaddling will not work one, and நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கில்லை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டீங்க, not giving the environment. So it's a very short term. So now let's go to the rapid fire. Just maybe keep your answers short, yes or no, or you want to say something specific, please feel free. எதெல்லாம் நார்மல், எதெல்லாம் நார்மல் இல்லை, யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது, மிக்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி. யூரின் போகிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தை அழறாங்க,
நியூபார்ன் ஃபேஸில் இது வந்துட்டு அப்போ அவங்களுக்கு வலிக்குதுன்னு அர்த்தமா? இது நார்மலாக அப்நார்மலா? இட்ஸ் நார்மல். த நியூபார்ன் வில் க்ரை ஃபார் எனி திங் தட்ஸ் அன்கம்ஃபர்டபுள். அந்த வெட்னஸ்னால அழலாம், போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங். ஸோ இட்ஸ் நார்மல். மோஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அழறாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு அது வயிற்று வலின்னு அர்த்தமா இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தமா? ஆல்வேஸ் இட் இஸ் நார்மல். அகெயின் ஆஸ் ஐ செட், மோஷன் போகும்பொழுது தேர் வில் பி தட் பவல் மூமெண்ட் இல்லையா, அது கொஞ்சம் மைல்டு பெயின் கொடுக்கும். அழுது முடிச்சுட்டு செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னா டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. குழந்தை தும்புறாங்க, அப்போ சளி பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தமா? அப்சல்யூட்லி நார்மல். தும்மல் இரும்பெல்லாம் ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ். ஸோ நம்மள என்வாயன்மெண்ட்டில் எது நடந்தாலும் அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லையா. ஸோ கண்டினியூஸாக தும்புறாங்க, கூட வந்து நிறைய அன்கம்ஃபர்டபுள் இதாக இருந்தால் மட்டும்தான் சளி பிடிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் தும்புறது இரும்புறது அப்சல்யூட்லி நார்மல். ஸோ குழந்தை பிறந்த உடனே சம் ஃப்ளூயிட் மாதிரி கக்குறாங்க, ஸோ ஒயிட்டிஷாக ஒரு ஃப்ளூயிட் வருது, அது நார்மலாக அப்நார்மலா? நார்மல். பிகாஸ் வெளியில் வந்த உடனே அவங்களோட செக்ரேஷன்ஸை அவங்க எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி ஆகணும். எப்படி மோஷன் யூரின் போகிறாங்களோ அந்த வாயில் இருக்கிற அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த சளியோடு சேர்ந்து வெளியில் வரும், தும்புவாங்க, மூக்கடைக்கும். குழந்தை விற்கிது, உடனே தண்ணி கொடுக்கணுமா பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி? இல்லாட்டி அசோக் பாட்டி நூல் ஒன்று சுருட்டி தலை மேலே வைப்பாங்க, குழந்தைக்கு விக்கல் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இஸ் திஸ் நார்மல் ஆர் அப்நார்மல்? ஐ வுட் சே டோன்ட் டூ தட். ஏன்னா விக்கல் வந்து வெரி மச் நார்மல். இன்ஃபேக்ட் விற்கும் பொழுது நீங்கள் ஃபீடிங்கே கண்டினியூ பண்ண சொல்வேன் நான். ஸோ நத்திங் டு டூ ஃபார் தட். தண்ணிலாம் தனியாக கொடுக்க வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு 6 மாதம் வரைக்கும் தயவு செஞ்சு தண்ணி குடிக்காதீங்க. தண்ணி குடிக்கிறது ஹார்ம்லெஸ்ன்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. நாங்கள் மேபி அது ஒரு இட்ஸ் அ வெரி பிக் மித். இட்ஸ் கேன் பி ஹார்ம்ஃபுல் ஆல்சோ. ஏன்னா நம்மளோட பிரெஸ்ட் மில்கில் சில ஆஸ்மோலாலிட்டிஸ் இருக்குது. தண்ணி வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹைப்போ ஆஸ்மோலால் சொல்யூஷன்ன்றதுனால தண்ணினால வாட்டர் டாக்ஸிசிட்டியான குழந்தைங்கள்லாம் கூட இருக்காங்க. ஸோ நோ வாட்டர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி. கேஸ் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, அப்போ அவங்களுக்கு வயிற்றில் ஏதோ வந்துட்டு டைஜஷன் சரியா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தமா? அது நார்மலாக அப்நார்மலா? கேஸ் இஸ் நார்மல். திஸ் கேஸ் இஸ் அ செப்பரேட் பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அது. ஏன்னா குழந்தை பயங்கரமாக அழுவும், கோலிக் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஹேவிங் செட் தட் இட் இஸ் நார்மல். சில குழந்தைங்க ஒரு மாதிரி குர்ருன்னு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான சவுண்டு தொண்டையிலேருந்து வரும் ப்ரீத் பண்ணும் போது அப்படின்னு. ஸோ இது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இருக்குமா? வாட் இஸ் த காஸ் ஃபார் திஸ்? ஸோ இந்த சவுண்டு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அந்த சவுண்ட் வைல் ப்ரீதிங் இல்லை நிறைய விதமான சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் சொல்கிற ஸ்பெசிஃபிக்காக தொண்டையிலேருந்து வர சவுண்டு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைடர்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து லாரிங்கோமலேஷியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. ஸோ இந்த லாரிங்கோமலேஷியா அப்படின்னா என்னென்னா, குழந்தையோட லாரிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ளையபிளாக சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால, வாய்ஸ் பாக்ஸ் குழந்தையோட இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ப்ளையபிளாக சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால அப்படியே அது பின்னாடி போயிடுறது. அது வழியாக காற்று போகும்பொழுது எப்படி ஒரு புல்லாங்குழலில் போகும்போது ஒரு சத்தம் வருது, அது மாதிரி அந்த காற்று போகிறதுனால த சவுண்ட் இஸ் கம்மிங். இட் இஸ் ஸ்கேரி டு ஹியர், பட் இட்ஸ் நார்மல். as long as the baby's vitals குழந்தையோட நார்மலாக செக் பண்ணும்பொழுது நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, அது எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னா இந்த சத்தத்தை பார்த்து பயப்பட வேணாம், அவுட் ட்ரோ பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சில பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு தொப்புள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளியில் பாப் அவுட் பண்ணி ஆப்வியஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு தனியாகவே வந்து ஒரு ப்ரொட்ரூஷனாக இருக்கும். ஸோ இது ஹெர்னியா வரும் குழந்தைக்குன்னு அர்த்தமா? இது எதுவும் வந்துட்டு கவலைப்படக்கூடிய விஷயமா? another normal because குழந்தையோட அந்த மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இட் கேன் ஹாவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் செப்பரேஷன். அந்த அம்பலிக்கல் ஹெர்னியான்னு சொல்லுவோம். அந்த தொப்புள் கொடி ஏரியாவில் வந்து இருக்கிற வீக்னஸ்னால உள்ளே இருக்கிற குடல் வந்து சம்டைம்ஸ் வெளியில் வந்துட்டு பட் அது உள்ளே போயிடும். முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ரெடியூசபிளாக இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க. அது நார்மலாக தூங்கும்பொழுது வெளியில் உள்ளே போயிடுது, அழும்பொழுது தான் வெளியே வருதுன்னா இட் இஸ் நார்மல், அதுவே செட்டில் ஆகிடும். சம்டைம்ஸ் அம்பிளிக்கல் கிரானுலோமா அப்படின்னு சொல்வோம். தட் செவன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட்டிஷ் க்ரோத் மாதிரி நம்மளுக்கு தொப்புள் கொடி விழுந்த இடத்துல இருக்கும் அம்பிளிக்கஸில். அது பார்க்கவே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். ஸோ அது பார்க்கும் போது அது இன்ஃபெக்ஷனா, இதுக்கு ஏதாவது செய்யணுமா, என்ன பண்ணலாம்? அம்பிளிக்கஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 எண்டுமே இருக்குது. ஸோ அம்பிளிக்கல் கிரானுலோமா அப்படின்ற அந்த செவன்னு இருக்கிறது வந்து நார்மல் தான். தேவைப்பட்டால் வி டூ தி சால்ட் ட்ரீட்மெண்ட், கொஞ்சம் சால்ட் வைப்போம். பட் ஐ வுட் சே ஈவன் அவாய்ட் தட், ஏன்னா அன்னெசரி இன்ஃபெக்ஷன். ஹேவிங் செட் தட், அம்பிளிக்கல் ஏரியா வந்து ரெட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் தடிமானமாக ஃபர்மாக இருக்குது, தொடும்போது அழுகுது அப்படின்னா அம்பிளிக்கல் ஏரியாவில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அம்பிளிக்கஸை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் பிளாங்கெட்டாக ஐ வில் நாட் சே நார்மல். கோ டு யுவர் பீடியாட்ரிஷியன். ஏன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ட்ரீட் பண்ணுறது ஈஸி. குழந்தைக்கு வந்துட்டு குளிப்பாட்டும் போது இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ஊரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா
எண்ணெயை வந்துட்டு காதுக்குள்ளே ஊற்றி உரியிறது, மூக்குக்குள்ளே ஊற்றி உரியிறது, இதெல்லாம் வந்து செய்யலாமா செய்யக்கூடாது? பிக் நோ. ஏன்னா இதெல்லாம் பேட் சைல்ட் ரேரிங் ப்ராக்டிசஸில் வருது. அந்த காலத்தில் ஒரு 7-8 குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணி என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்து எந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகுது இதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ பீப்புள் திங்க் ரொம்ப நாளாக பண்ணுறதுனால அது அக்செப்டபிள்னு. கம்ப்ளீட்லி அன்அக்செப்டபிள். இந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் விடும்பொழுது லைப்பாய்ட் நிமோனியான்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு நெஞ்சு சளி வந்துடுது. ஸோ டோன்ட் புட் எனி திங் இன்சைட் த பேபிஸ் இயர், நோஸ் அண்ட் த்ரோட். எதுவுமே வாய்க்கு கொடுக்காதீங்க. ஒன்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங். சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு நிப்பிள்ஸை ஸ்குவீஸ் பண்ணுவாங்க. ஊர்லேருந்து நம்ம யாராவது வந்துட்டு குளிப்பாட்டை கூப்பிடுறோன்னா நிப்பிள்ஸை ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஏதோ விட்ஸ் மில்க் மாதிரி ஏதோ எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். குளிப்பாட்டும் போது இல்லை எண்ணெய் தடவும் போது. இஸ் இட் குட் ப்ராக்டிஸ் டு ஃபாலோ? டெஃபினெட்லி நாட். 100% பண்ணக்கூடாது. இது ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மேபி ஈஸியாக இருக்குமோ என்னமோ. மதரோட ஈஸ்ட்ரோஜன் அந்த ஹார்மோனோட இஃபெக்ட்னால போத் பாய் பேபிஸ் அண்ட் கேர்ள் பேபிஸ்க்கு நிப்பிள் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கலாம். அதை யூ லீவ் இட் அலோன், ஒரு 2-3 மாதத்தில் சரியாயிடும். பட் அதை நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறேன்னு ஏதோ ஒன்று பண்ணும்பொழுது அங்கே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது காம்ப்ளிகேட் ஆகுது. ஸோ நாட் டு டூ. பண்ணக்கூடாது. அது நார்மல் தான், தானாக சரியாயிடும். இது நம்ம ஐ திங்க் வி டிட் அ ரீல் ஆல்சோ. குழந்தை அழுதுது, கிரைப் வாட்டர் கொடு, நீ குழந்தையா இருக்கச்சே அதை தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு குழந்தை அழுதாலே கிரைப் வாட்டர் கொடுக்கலாமா? பிக் நோ. குழந்தை அலறது நார்மல். நம்ம ரெடியாக இருக்கணும், ஃபேமிலி சிஸ்டம் ரெடியாக இருக்கணும். கிரைப் வாட்டர் இஸ் நாட் டு பி கிவன். ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்குது. இப்போ ஆல்கஹால் இல்லாமல் கூட வருது, பட் ஸ்டில் தே ஹாவ் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ நோ கிரைப் வாட்டர். நோ யூஸ் ஆல்சோ. நோ யூஸ். பெண் குழந்தைங்களுக்கு பிறந்த உடனே லேசாக வெள்ளப்படுறது அப்படிங்கிறது நார்மலா? இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல். பேபிஸ்க்கு அதே மாதிரி சேம் ஈஸ்ட்ரோஜன் த மதர்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்னால வெஜைனல் ப்ளீடிங் இருக்கலாம். அதே நேரத்தில் வெஜைனால இருக்கிற சில செக்ரீஷன்ஸ் வந்து வெளியில் ஒரு ஈவன் ஆஸ் அ பிக் பிளாபாக கூட வெளியில் வரும், ஒரு மியூக்கஸ் மாதிரி வரும். இது ரொம்ப நார்மல். நத்திங் டு டூ ஃபார் த பேபி. ஸோ ஆஸ் யூ செட் ப்ளீடிங்கும் ஆகலாம். ஸோ உடனே ஐயோ இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு வயசுக்கு வந்ததுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங் கூட சில பெண் குழந்தைகளில் பார்த்துருக்கோம். இது ஹார்மோனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த மதர்னால தான் தவிர தானாக செட்டில் ஆகிடும். ஸோ கவலைப்படணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. நிறைய வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பாசிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. குழந்தைங்க வந்து வாயில் ரப்பர் வச்சு சப்பிட்டே இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் வெளியில் ட்ராவல் பண்ணும் போது. இஸ் இட் அ ப்ராக்டிஸ் யூ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஆர் நாட் ரெக்கமெண்ட்? ஐ வுட் சே மேபி. பிகாஸ் பாசிஃபையரில் 2 things. கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு அந்த பாசிஃபைங் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால பேபிஸ் பி லிட்டில் மோர் பெட்டர், காமர் வித் தட். அந்த அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கலாம். பட் இந்தியன் சினாரியோவில் டு மேக் இட் ஸ்டெரைல், டு கீப் வாஷிங் இட் அண்ட் ஸ்டெரிலைசிங் இட், அது ஒரு பெரிய ஹெட்டேக்குன்னு போது கீழே விழுந்து திருப்பி அது வாய்க்குள்ளே போகிறது. ஸோ நேச்சுரல் பாசிஃபை தம் சக்கிங் இருக்குல்ல, ஸோ அலோவ் தி பேபி டு தம் சக்கு நான் சொல்லிடுறது. பிகாஸ் தட்ஸ் அனதர் திங் யூ ஹேவ் டு பி ஒன் மோர் ஆன் யுவர் டு டூ லிஸ்ட். ஸோ மிட்டன்ஸ் நம்ம பிறந்த உடனே இப்போல்லாம் வந்து செட்டாக தான் வருது. தலைக்கு கேப்பு, அப்புறம் காலுக்கு வந்துட்டு சாக்ஸு, கைக்கு வந்து க்ளவ்ஸ் ஆர் மிட்டன்ஸ், ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் வந்து செட்டாக தான் விற்கிறாங்க. ஸோ கலராக. ஸோ மிட்டன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அட்வைசபிளாக இல்லாட்டி இட் இஸ் பெட்டர் டு அலோவ் த பேபி டு எக்ஸ்ப்ளோரா? ஓகே. ஸோ அகெயின் இட்ஸ் அ மேபி. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மந்தில் வந்து எக்ஸ்ப்ளரேஷன் பெருசாக நடக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்தில் பேபியை வார்மாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் மிட்டன்ஸ் அண்ட் சாக்ஸ் அண்ட் கேப்பு யூஸ் பண்ணுங்கன்னே நான் சொல்லுவேன். பட் ஆஃப்டர் 1 month the baby will start exploring the fingers. என்னன்னா நம்மளுக்கு அந்த 1 month போகிறதே தெரியாது. ஸோ அது குழந்தை குட்டியாகவே இருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஸோ ஆஃப்டர் 1 or 2 months when the baby is exploring, நீங்கள் மிட்டன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க. அந்த ஹேண்டு ஃபஸ்ட்டு ரிகார்டுன்னு சொல்லுவோம், ஹேண்ட் ரிகார்டு அது வரணும். குழந்தை வந்து கையை எடுத்துகிட்டு போகணும் வாய்க்கு. இதெல்லாம் மைல்ஸ்டோன்ஸ். ஸோ நோ மிட்டன்ஸ் ஆஃப்டர் அ மந்த். குழந்தைக்கு நம்ம குழந்தை பிறந்தோடனே பால் கொடுக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும். எப்போ பாரு உட்காந்து பால் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குங்கும் போது படுத்துட்டு பால் கொடுக்கறது தப்பா? அப்போ படுத்துட்டு பால் கொடுத்தா நம்ம என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்? ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு பொசிஷனே இருக்குது பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கில். வி கால் இட் சைட் லையிங் பொசிஷன். சிசேரியனான மதர்ஸ்க்கு அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். ஸோ அப்போ படுத்துட்டு தான் பால் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லேட்சிங் வர்றதுக்காக வி டெல் த மதர் அந்த பொசிஷனிங்காக உட்காந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக பேக் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பொசிஷனில் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருவோம். பட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் இன் டைம் இந்த லேட்சிங் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் எல்லாம் ஓகேன்றப்போ வி கேன் அகெயின் கோ பேக் டு சைட் லைங் பொசிஷன் இன் த மிடில். ஸோ நான் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அதனால் ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூஸ் வராது.
having said that, there are precautions you should take. ஃபஸ்ட்டு வந்து the mother should be alert while breastfeeding. ஸோ பாதி தூக்கத்தில் ஃபீட் பண்ணும்பொழுது அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தூங்கிடுவீங்க, உங்களுக்கு யூ ஆர் நாட் ஜஸ்ட் அது படுக்கிறதுக்காக மட்டும் பண்ணலைன்னா யூ ஷுட் அவாய்ட் தட் பொசிஷன். எழுந்து உட்காந்து அலர்ட் ஆகிட்டு ஃபீட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா முதல் 3 மாதத்தில் இந்த பால் வந்து பொறைக்கேறி இதனால் வந்து சடன் டெத்ஸ் எல்லாம் கூட பார்க்குறோம். அதனால வி ரெக்கமெண்ட் ஏந்து உட்காரும் போது யூ கெட் அலர்ட். பட் இஃப் த மதர் இஸ் கான்ஃபிடென்ட் இனஃப் இல்லை ஏன்னா யூ கேன் டூ தட். This is one thing. Second, always watch the baby while feeding. ஸோ எங்கேயோ பார்த்துட்டு இல்லை ஃபோன் பார்த்துட்டு ஃபீட் பண்ணுறது இருக்குது. நானும் பண்ணியிருக்கேன். பட் யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் பி கான்ஷியஸ் அபவுட் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு பாப்பா, மூக்கு வந்து இதுவாகுதா, இல்லை குழந்தையோட பொசிஷன் மாறுதா, இதெல்லாம் நம்ம கான்ஷியஸாக இருக்கும் பொழுது which 90% of the mothers are doing it, I would say go for the comfort of sideline. எப்படி உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளோ யூ கேன் டூ இட் வித் ப்ரிகாஷன்ஸ்ன்ட்டுன்னு. குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது நியூ பார்ன் ஃபேஸில் ரொட்டீன் வைட்டமின் ட்ராப்ஸ் ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுவீங்களா? எஸ், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி breastfed பேபிஸில் breast milkல விட்டமின் டி மட்டும்தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ விட்டமின் டி ட்ராப்ஸ் வி அட்வைஸ். அதர் தேன் தேட் ஃபார் அ டேர்ம் பேபி, நல்ல வெயிட்டில் பிறக்கிற டேர்ம் பேபிக்கு வேறு எந்த மெடிசனும் தேவையில்லை. ஃபார்முலா மில்கில் விட்டமின் டி ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார்முலா கொடுக்குற பேபிஸ்க்கு வந்து விட்டமின் டி தேவையில்லை. குழந்தைங்க வந்துட்டு பிறந்தோடனே ஒரு வெயிட் இருப்பாங்க, டிஸ்சார்ஜில் ஒரு வெயிட் இருப்பாங்க, திரும்ப வந்து பீடியாட்ரிஷியன் ரெவ்யூக்கு வந்து 3rd to 5th டேக்குள்ளே வரும்போது வெயிட் ட்ராப் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இது நார்மலாக இல்லாட்டி அவங்க பால் வந்து சரியாக குடிக்கலை, அம்மாவுக்கு சரியாக பால் சுரக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு அறிகுறியா? வாட் இஸ் நார்மல்? ஸோ வெயிட் லாஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல். சில குழந்தைங்கள எல்லா குழந்தைக்குமே வெயிட் லாஸ் இருக்கும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்றது தான் விஷயம். இப்போ ஒரு 3 கிலோவில் பிறக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு 300 கிராம் வரைக்கும் வெயிட் லாஸ் ஆகலாம். ஸோ 10% இஸ் அக்செப்டபிள். மோர் தென் 10% வந்து ஃபீடிங் இஷ்யூ இருக்கான்னு பார்த்துட்டு we have to see. மோர் தென் 15%னா you have to admit the baby. So this is the criteria. இப்போ வந்து இந்த வெயிட் லாஸ் எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 நாளுக்குள்ளார வெயிட் லாஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு 7ஆவது நாள்லேருந்து வெயிட் கெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் வெயிட். அப்போது 10லேருந்து 15 நாளுக்குள்ளார பர்த் வெயிட் வந்து ரீகெயின் ஆகணும். ஒரு 15 நாளில் கூட குழந்தை 3 கிலோ திருப்பி வரலைன்னா then again there is a problem. So generally 10% is acceptable, but 15 daysக்குள்ளே அது ரீகெயின் ஆகி நம்மளுக்கு பர்த் வெயிட் வந்துடணும். ஸோ நிறைய மதர்ஸ்க்கு ஐ வில் சே அகிலா, இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப், குழந்தை கூட பெத்துடலாம், அந்த வலியை வந்து அனுபவிச்சிடலாம். பட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கேன் பி அ சேலஞ்ச். இது காலங்காலமாக பெண்கள் பண்ணுறது தான், குழந்தை பெற்றுக்கிறதும் தாய்ப்பால் கொடுக்குறதும். பட் தட் டஸ் நாட் மீன் தட் இட் இஸ் ஈஸியர். எல்லாரும் செஞ்சுருந்தாலும் நம்மளுக்குன்னு வரும்போது இட் இஸ் அ சேலஞ்ச், இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அது கரெக்டாக நம்மளுக்கு செட் ஆகிற வரை நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம மேலேயே வந்து இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸே சுத்தமாக போயிடும், என்ன ஏதுன்னு புரிகிற வரைக்கும்னு சொல்வேன். ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் டாக் அபவுட் திஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபேஸ் இன் ப்ரீஃப் அட்லீஸ்ட். Breastfeeding is sometimes harder than delivery. The first 48 hours especially is the most overwhelming phase which we go through. அப்போது நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க குழந்தைக்கு பால் பத்தலை அப்படின்னு. ஒரு நியூ பார்னுக்கு அவங்க வயிறு என்ன சைஸில் இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸில் ஆக்சுவலி எவ்வளோ மில்க் தேவைப்படும், அழுதாலே நம்ம குழந்தைய பட்னி போடுறோன்னு சொல்லிட்டு அவசியமா? குழந்தையோட வயிறு முதல் நாளைக்கு ஒரு 10 ml தாங்க. அதனால வந்து வாட் எவர் கொலஸ்ட்ரம் இஸ் இனஃப் ஃபார் த பேபி. Unless the baby is having issues like the mother is having diabetes, குழந்தைக்கு ஹைப்போகிளைசிமியாக்கான சான்சஸ் இருக்குது, இல்லை குழந்தை ப்ரீடம், இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இத்தனை ml போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ் தவிர 80-90% கேசஸ்க்கு நார்மலாக இருக்கிற அந்த கொலஸ்ட்ரமோட மில்கே போதுமானது. குழந்தையோட டிமாண்ட் ஏற ஏற குழந்தை லேட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, அப்போ வந்து 3rd day 4th டேயில் வந்து 30 ml வரைக்குமே வந்து தேவைப்படலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். பட் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பார்த்து அதை வந்து மெஷர் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. குழந்தையோட லேட்ச் அண்ட் சக்க அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்மளால் ஹேண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி அதெல்லாம் 7 நாள் வரைக்கும் வெயிட் லாஸ் ஆக போகுது. ஸோ டோன்ட் மெஷர். அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ்குள்ளே போகாமல் கான்ஃபிடென்ட்டாக லெட்ஸ் டூ இட் அப்படின்ற அந்த கரேஜ் வரணும்னா மதர் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பிஃபோர் த டெலிவரி. ஸோ தட் இஸ் த கேம். எது நார்மல் எது நார்மல் இல்லைங்கிறது அம்மாக்கும் தெரியணும், அவங்கள பார்த்துக்க போகிறவங்களுக்கும் தெரியணும். இல்லாட்டி there will be conflicting advice இல்லையா? ஸோ கொலஸ்ட்ரம்ங்கிறது லிக்விட் கோல்டுன்னே சொல்லுவோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 48 hours தான் சுரக்கும். ஸோ இது சில பேர் நினைக்கலாம் தண்ணியாக இருக்குது, இத்தனோண்டு கொடுக்குறோம், இது குழந்தைக்கு பத்துமான்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஸோ வாட் இஸ் கொலஸ்ட்ரம்? ஸோ கொலஸ்ட்ரம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினேஷன் ஆஃப் த பேபி.
அதில் வந்து நாட் ஓன்லி நியூட்ரியன்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த பேபி, எல்லா இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ்ன்றது ஆன்டிபாடிஸ், எல்லா இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ஆன்டிபாடி, மதரோட இத்தனை வருஷமாக அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து வந்த அந்த மெமரி ஆஃப் த இம்யூனிட்டியை வந்து பாடி இஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் டு த பேபி ஆஸ் த இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் திங், த ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் யூ ஷுட் கிவ் டு த பேபி. அதனால அது பார்க்குறதுக்கு ப்ரௌனா அழுக்கா அதெல்லாம் பார்க்காம அது வந்து குழந்தைக்கு கொடுத்துருங்க. அது 100% ரெக்கமெண்டட். ஒரு வேளை தேவைப்படுதுன்னா கூட, ஈவன் இஃப் ஃபார்முலா இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் எனி ரீசன்ஸ், கிவ் இட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் யூ கிவ் இஃப் டாப் அப் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டாக. ஆனால் வருது அப்படின்னா கொடுத்துடுறது நல்லது தான்ட்டுன்னு. ஸோ காமனாக பீடியாட்ரிஷியன் போய் நீங்கள் ரவுண்ட்ஸ் பண்ணும்போது எவ்ரி 2 hours இல்லை நாங்களே போகும்போது குழந்தை தூங்கிட்டு இருந்தால் 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஃபீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம். இது எதனால? அப்போ அலாம் கிளாக் வச்சு குழந்தை தூங்கிட்டு இருந்ததுன்னா எழுப்பி ஃபீட் பண்ண வைக்கணும்னா வாய் வைக்காது, வராது, அது வந்து வாயே திறக்காது, தூங்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ உடனே நம்ம பயப்படணுமா? ஸோ இஸ் தேர் டு வி ஃபீட் பை த கிளாக் அட்லீஸ்ட் இந்த இனிஷியல் பீரியட்? ரைட். இந்த ஃபீடிங் 2 hours அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா, இது நிறைய பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்குமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஐ வுட் சே இட் இஸ் லைக் ஒரு ரேண்டமான நம்பருங்க. This is not something you should follow to the T. You cannot. If you have been a mother, you know that. The thing is, ஒரு குட் வெயிட் டேர்ம் பேபிக்கு பசி எடுக்கிறது தெரியும், அவங்களுக்கு ஏற்ற ஃபீடை கொடுக்க முடியும், இதை நம்ம நம்பணும். அதனால தான் ஆன் டிமாண்ட் ஃபீடிங் இஸ் வாட் இஸ் ரெக்கமெண்டட். உங்கள் குழந்தையோட டிமாண்ட் வந்து முதல் நாளில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், டிமாண்ட் வந்து 2வது நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகும். க்ரோத் ஸ்பர்ட்ஸ் அப்போ நிறைய டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க, கிளஸ்டர் ஃபீடிங். அப்போ இந்த டிமாண்டுன்றது குழந்தை டிசைட் பண்ணுறது. ஒரு 2-3 hours குழந்தை தூங்குதுன்னா கூட உடனே எழுப்ப தேவையில்லை, குழந்தை தூங்க விடலாம். ஒரு 3 hours மேலே போயிடுச்சு எழுப்புறனாலும் போட்டு குழந்தைய அடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ரிமூவ் த க்ளோதிங் அண்ட் த டயப்பர், அதிலே குழந்தை எழுந்துரும். திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிப் ஐ வுட் சே. குழந்தை நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டு கடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எழுந்துக்காது. ஸோ தட் யூ கேன் டூ. த பேபி டிசைட்ஸ் வென் டு ஃபீட். யூ கேன் ட்ரஸ்ட் த பேபி ஆன் தட் ஃப்ரண்ட். கிளஸ்டர் ஃபீடிங் as you said sometimes is terrible. இப்போதான் பால் கொடுத்துட்டு கீழே போடுவோம், 2 வாட்டி யூரின் போகிறதுக்குள்ளே 1/2 மணி நேரத்தில் குழந்தை அழுது பால் கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் ஆல்சோ தாட் என் லைஃபே 24 hours இப்படியே உட்காந்து நான் பால் கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டுனால நானும் வந்து யோசனை பண்ணியிருக்கேன். இனிஷியல் வீக்கில் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே திஸ் இஸ் மை லைஃப் ரைட் நவ், ஐ எம் கோயிங் டு பி அட்டாச் டு திஸ் திங் விச் இஸ் தேர் இன் மை லேப்ஸ் அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ கிளஸ்டர் ஃபீடிங் கேன் பி சேலஞ்சிங். But is it normal? It is absolutely normal. That is the baby's way of telling நான் வளர்ந்துட்டு இருக்கேன், பாடிக்கு நம்ம பாடிக்கு சொல்லுது பேபி by attaching all the time. Okay. There'll be all the stimulus going to the brain, asking the brain to secrete more milk. இது எல்லாமே feedback loops. நார்மல்னு சொல்கிறதுனால மட்டும் அது அண்டர்வெல்மிங் அப்படின்னு இல்லை, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓவர்வெல்மிங். இந்த டைமில் தான் த ஃபேமிலி ஹேஸ் டு சப்போர்ட்டுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைக்கு வந்து அப்போ தான் முடிச்சுட்டு அவங்களே குழந்தைய வச்சு கீழே வச்சு அவங்களே திருப்பி that's what is the problem. ஒரு 10-15 minutes ஃபீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா somebody take the baby, go out, leave the mother alone. கொஞ்சம் breathing space. அது பண்ணிங்கன்னா and moreover hold the babyன்னு சொல்வேன் நான். இதுவுமே இருக்குல்ல, குழந்தை கீழே போட்டால் அதே பழகிடும், கீழே போட்டு பழகணும், கையிலே வச்சிருந்தா அதுவே பழகிடும் கண்டுடும் இப்பெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல. நான் அவங்க கிட்டலாம் கேட்கறது என்னன்னா, 1 வயசு குழந்தை கையில வச்சிருந்து காட்டுங்க, வாய்ப்பே இல்லை, they will grow out. ஸோ நியூபார்ன் பீரியட்ல they are meant for the survival instinct யாராவது ஒருத்தவங்க ஹோல்ட் பண்றதுல தான் இருக்கு இல்லையா. அதனால வந்து hold the baby. ஸோ அவங்க செப்பரேட் பீயிங்னே அவங்களுக்கு தெரியாது. தே திங்க் தட் த மதரோட நம்ம ஒரு யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அனச்சாப்பில் வச்சிருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். The mother is breastfeeding, the other family members, the father, whoever is taking care of the mother, அவங்க வந்து குழந்தைய ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு ஹோல்ட் பண்ணும்போது அந்த கான்டாக்ட் நாப்பிங் ஒரு 1 hour இருக்குன்னா, இந்த கிளஸ்டர் ஃபீடிங் டைமில் அந்த 1 hour வந்து மதருக்கு வந்து பெரிய விஷயம். அந்த ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மில்க் சப்ளை வரும், ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கிறது கம்மியாகிடும். 24/7 அவங்களே குழந்தைய ஹோல்ட் பண்ணணும், அவங்களே ஃபீட் பண்ணணுன்றப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இந்த கிளஸ்டர் ஃபீடிங்கில் இந்த நார்மலாக இருந்தாலும் அதை நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்டையர் ஃபேமிலி வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும், குழந்தைய ஹோல்ட் பண்ணணும். கீழே போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த அழுவும் உடனே அது வந்துட்டு பால் உடனே அடுத்த நிமிஷம் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. இன்னொரு விஷயம் கூட நான் சொல்லுவேன், whenever the baby நான் இந்த மாதிரி கீழே போட்டால் அலறுதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலே ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிவிலைஸ்டு ஒரு இடத்துக்கு வர்றது ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு 100-150 years. அதுக்கு முன்னாடி when we were evolving and all,
we were in many farms இருந்தோம், அதுக்கு முன்னாடி காட்டில் இருந்தோம். காட்டில் அந்த ஒரு 3 மாதத்துக்குள்ளே ஒரு குழந்தை கீழே போட்டுட்டு நீங்கள் இப்படி திரும்புறதுக்குள்ளே எது வேணால் வந்து குழந்தை எடுத்துகிட்டு போயிடும். இப்போ நம்மளோட சர்வைவல் பிரெயின் இருக்கு இல்லையா, விச் எவல்யூஷனரியாகவே they want that warmth because that's when they know that they are protected. Comfort and security. So இது வந்து ஒரு பேட் ஹேபிட்டாக யோசிக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இட் will guilt the mother also. மற்ற குழந்தையெல்லாம் கிரிப்பில் தூங்குது போல இருக்கு, நம்ம குழந்தை தான் கையிலே இருக்க கேட்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கில்ட்டுக்கும் வந்துடுறாங்க. அப்புறம் பழகாதன்னு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க. இவங்களுக்கு வந்து என்ன கீழே போட்டு அழுது அட்லீஸ்ட் ஹோல்டு பண்ணுறதா நிம்மதியாக பண்ண விடுங்களேன், அதுக்கும் ஒரு கமெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நியூராலஜி ஆஃப் த பேபி. அவங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து காமாக இருந்தால் தான் தூங்க முடியும் இல்லையா. அந்த காம் வந்து செக்யூரான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்குது. மதரால் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க கொடுப்பாங்க. முடியல, இன்ஃபேக்ட் அவங்க அந்த விஷயத்துக்கு புஷ்ஷே பண்ணாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுங்க, ஹோல்ட் த பேபியை வேர் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ஹஸ் பீன் இன் மெனி கல்ச்சர்ஸ். ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் த ஃபேக்ட் தட் நியூ பார்ன்ஸ் ஆர் நாட் டிபெண்டன்ட், ஆர் நாட் மேட் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் சர்வைவல். தே நீட் த கம்ஃபர்ட். That's nice. Is there any time period for each feed? ஒரு வாட்டி ஒரு ஃபீடுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஒரு பிரெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்தா போதும்னு ஏதாவது ஒரு கைட்லைன்ஸ்ன்னு இருக்கா? ஒரு நியூபார்ன் பேபிக்கு வந்து ஃபுல் பிரெஸ்ட் எம்டி பண்ணுறதுக்கு எனிவே பிட்வீன் 15 minutes to half an hour ஆகுது. ஸோ நியூபார்ன் பீரியடில், நியூபார்ன் நான் சொல்கிறது எல்லாமே முதல் 28 நாள், இந்த டைமில் ஃபர்ஸ்ட் மந்தில் வந்து 15 minutes வந்து ஒரு பிரெஸ்ட்டில் நீங்கள் லேட்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ தான் ஃபுல்லாக எம்டி ஆகும். 4 milk ஹைண்ட் மில்க் ரெண்டும் வரும், குழந்தைக்கு சட்டைட்டி வரும், குழந்தை தூங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு ஷார்ட் சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்லீப் இருக்குல்ல, 60 minutes ஆர் எனிவே பிட்வீன் 40 to 60 minutes தூங்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஆஃப்டர் அ மந்த் அண்ட் when the baby is very active, அதே 50 ml 60 ml வாட் எவர் இது ஃபீடு அவங்க 5 நிமிஷத்துலேயே காலி பண்ணிவிடுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் 6 மாத குழந்தையெல்லாம் போயிட்டு லேட்ச் பண்ணும், 2 நிமிஷம் சக் பண்ணும், போய்டும். என்ன டாக்டர் ஃபீடே குடிக்க மாட்டேங்குது, நான் ஃபுட்டாக ஆரம்பிச்சிருவான்னு 5 மாதத்தில் வந்து கேட்பாங்க. நான் சொல்வேன், உங்கள் குழந்தை வளர்ந்துருச்சு. நம்ம வந்து எல்கேஜியில் வந்து ஒரே ஏவை வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் எழுதியிருப்போம், இப்போ நம்ம ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுகிறோம். சேம் வே த பேபி க்ரோஸ் ஃபாஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டியூரேஷன். 15 to 30 minutes ஃபார் அ நியூ பார்ன் வில் குட் இனஃப் டு எம்டி த பிரெஸ்ட். ஸோ 2 சைடும் ஈச் டைம் கொடுக்கறது பெட்டரா? ஒரு டைம் ஒரு பிரெஸ்ட் கொடுக்குறது தாங்க எப்பயுமே பெட்டர். அப்போ தான் ஹைண்ட் மில்க்கும் வரும். ஸோ கொஞ்சம் குடிச்சிட்டாங்க, உங்களுக்கு பிரெஸ்ட்டு பார்க்கறதுக்கு இன்னும் லேக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்றதுனால இமீடியட்டாக டோன்ட் ஷிஃப்ட் இட். 2 ப்ராப்ளம் நடக்கும். ஒன்று, குழந்தைக்கு வந்து பசி போகாது, ஹைண்ட் மில்க் போகாததுனால. 4 milk மட்டுமே கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப கேஸி ஆகிடும் பேபி. 4 milkல சுகர் அதிகமாக இருக்கும், வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ கேஸினஸ் அதிகமாகும், குழந்தைக்கு ரேஷஸ் வரும், டைப்பர் ரேஷஸ் நிறையா வரும். ஸோ ஹைண்ட் மில்கில் என்ன இருக்கும்? ஹைண்ட் மில்க் இஸ் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட். இது வந்து சட்டைட்டி, குழந்தைக்கு பசி ஆறதுக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் திக்கர். 4 milk is thinner and hind milk is thicker. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 4 milk வரும், அப்புறம் தான் ஹைண்ட் மில்க் வரும். ஸோ அதனால் அட் அ டைம் வந்துட்டு பத்துது ஓகே, ரொம்ப வந்துட்டு ஒன்றும் வராமல் இல்லைன்னா ஈச் பிரெஸ்ட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் பிட்வீன் பிரெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ குட்ன்னு சொல்கிறீங்க. எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்னா என்ன? எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் கிவிங் ஓன்லி பிரெஸ்ட் மில்க் in the first 6 months. அதில் என்னென்ன கொடுக்கக்கூடாதுன்னா எவ்ரிதிங் எக்ஸப்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் அதர் தேன் யோர் விட்டமின் டி. வாய் வழியாக வேறு எதுவுமே போடக்கூடாது, இன்க்ளூடிங் யோர் வாட்டர் ஆர் யோர் வசம்பு. நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் நினச்சி பண்ணாலும், ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸ், ஈவன் அலோபதிக் மெடிசின்ஸ் வித்தவுட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன், இது எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் வி டோன்ட் even recommend oral antibiotics in the newborn. தேவைப்பட்ட ஐவி தான் போடுவோம். ஸோ that is a spectrum of exclusive breastfeeding. ஸோ தேவைப்படாமல் நம்ம தட் இஸ் ஃபார்முலா மில்க், ஆவின் பால், கிரைப் வாட்டர் எது கொடுத்தீங்கன்னாலும் வந்து இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். அண்ட் பால் நல்லா பத்துறதுன்னா முதல் 6 மாதத்துக்கு வெறும் தாய்ப்பால் மட்டுமே குழந்தைக்கு போதுமானது. அது பத்தலை, குழந்தை வெயிட் ஏறலைங்கிற பட்ஜெட்டில் நம்ம ப்ராபப்ளி ஃபார்முலா மில்க் அட்வைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் அ பிக் சின்னு நான் சொல்ல வரல. தேவைப்படும் போது வந்து இட் மே பி ரிக்வயர்ட். இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் சே டோன்ட் டீமோனைஸ் ஃபார்முலா. ஒரு எண்டில் வந்து நம்ம பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறோம். வி ஆர் டூயிங் ஆர் மேக்ஸிமம் எஃபர்ட். முன்னாடி எஜுகேட் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணுறோம், எல்லாருக்கும் தெரியுது. வாட் இஃப் த மதர் இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங்? ஸோ now what are we making out of telling that formula வந்து இல்லை, இது என்னமோ ஒரு inferior, all of that சொல்லும் பொழுது breast is the best but fed is best is what I would say. 2 reasons. If the mother is struggling to breastfeed, she's already in too much of a guilt.
இப்போ குழந்தையோட வெல்பீயிங்கை நீங்கள் பிரெஸ்ட் மில்க்கு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது வாட் அபவுட் ஆல் தி அதர் ஃபேக்டர்ஸ்? ஸோ ஐ வுட் சே டோன்ட் demonize formula. It has helped us navigate so many problems which breast milk நம்மளுக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில். ஸோ நம்மளுக்கு நல்லபடியாக எல்லாமே இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஃபுட் இருக்குன்னா வி கோ ஃபார் இட். வாட் இஃப் வி டோன்ட் ஹேவ், வி செட்டில் ஃபார் சம்திங் விச் இஸ் குட் இனஃப். ஒரு தயிர் சாதமும் நம்மளுக்கு நல்லது இல்லையா? ஐ வுட் சே லுக் அட் இட் லைக் தட் அண்ட் திஸ் வில் ஹெல்ப் சால்வ் 2 ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த ஒரு விஷயத்துலே ஃபார்முலா கொடுத்தா பரவாயில்ல நினச்சி அவங்க கொடுக்கும் பொழுது அந்த காம் ஆகும் பொழுது கூட மதர்ஸ்க்கு பிரெஸ்ட் மில்கை திருப்பி பார்த்துருக்கேன் நான். Once their nervous system is calm, they are not anxious, they are not guilty, because it's a neuroendocrine reflex, they start secreting breast milk. And இன்னொரு விஷயம், breast milk ஓட சேர்த்து ஃபார்முலாவும் கொடுக்கலாம். மிக்சட் ஃபீடிங் இஸ் நாட் அ க்ரைம். நீங்கள் தாய்ப்பால் கிடைக்கிற வரைக்கும் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸ்க்கு நீங்கள் ஃபார்முலா சப்ளை பண்ணுவேன். கிவ் வாட் எவர் யூ கேன் அண்ட் குட் இனஃப் இஸ் குட். டோன்ட் எய்ம் ஃபார் பர்ஃபெக்ஷன். இஃப் யூ கெட் breast milk well, stick with exclusive breastfeeding. Yeah, but otherwise don't feel stressed and guilty about it. நான் என் குழந்தைக்கு ஏதோ கெடுதல் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைண்ட் செட் தேவையில்லைன்னு சொல்வேன். On the other end, how long should we continue? Is there a limit which is recommended, or அது நம்ம இஷ்டம், பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ், பேபி லெட் வீனிங் சொல்லிட்டு விட்டுடுறது ஓகேயா? இல்லாட்டி அதனால குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா? ஸோ த WHO ரெக்கமெண்ட்ஸ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் 2 வயசு அண்ட் பியாண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 வயசு அண்ட் பியாண்ட் அப்படின்னு அவங்க விடும்போது அந்த பியாண்டு வந்து அவங்க டிஃபைன் பண்ணலை. அப்போ யார் டிஃபைன் பண்ணுவான்னா 2 ஆளுங்க டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஒன்று மதர், இன்னொன்று பேபி. மதரால் முடியும், ஷீ வாண்ட்ஸ் டு பிரெஸ்ட் ஃபீட். 5 வயசு வரைக்கும் கூட பண்ணட்டுமே, என்ன பிரச்சனை? இதே சமுதாயம் தான் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு இருந்த அதே ஆட்கள் குழந்தை நடந்த பேச ஆரம்பிச்சா இன்னும் ஏன் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்க? I mean, like it is so difficult for a mother in the society because எது பண்ணாலும் there is a commentary. ஸோ நான் பல்லுன்னு சொல்கிறோம்ல, அது சொல்கிறதுக்கு காரணமே அந்த பல்லோட தான் அந்த குழந்தைங்க பால் குடிச்சிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ எக்ஸ்டெண்டட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்னால பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. மதர் இஸ் சைக்கலாஜிக்கலி ஓகே, ஷீ கேன் டூ இட், பேபி இஸ் வாண்டிங் இட், we are nobody to go and say stop. So no recommendation for stopping. It will happen by itself. The mother decides, the baby decides. 2 years is recommended. 1 year, good enough. ஓகே. ஸோ முன்னாடிலாம் வந்துட்டு ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து கூட பால் கேட்பாங்க, குடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. இட் ஆஸ் யூ செட், இட் மே பி அ சேலஞ்ச் ஃபார் த மதர், பட் இஃப் ஷீ வாண்ட்ஸ் டு டூ இட் அண்ட் ஷீ இஸ் வில்லிங் டு டூ இட், ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு லிமிட் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் இட் இஸ் நாட் அ சேலஞ்ச், இட் இஸ் லைக் ஒரு ஆயுதம் மாதிரி. லைக் த பேபி வில் ஹேவ் டாட்லர் டான்ட்ரம்ஸ், கீழே விழுந்து அழுவாங்க. வி கேனாட் ஸ்டாப். அந்த எமோஷனல் டிஸ்ரெகுலேஷன் ஃபேஸ்லலாம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் அ பூன். அது கேலரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு பக்கம், அதனோட ரிக்வயர்மெண்ட் கம்மியானா கூட எமோஷனல் ரெகுலேஷனுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணும். ஐ எம் ஹேவிங் அ 2-year-old toddler and I still breastfeed. And that I would say is one of my important tools in my box. Like okay. Everybody will be watching the baby literally on the floor. He will be all in his meltdown. Appa vandu like I'll be like I can handle it. Yeah. So after a point breastfeeding will become easy for us, no? And குழந்தைங்க ரொம்பவே வந்து ஃப்ளெக்சிபிளுங்க. நம்ம நினைப்போம் நம்ம இல்லாத டைமில் they will not torture anybody, அம்மா வேணும்லாம். Even I'm working, he is good. When he sees me, he wants to. That is our method of connection. Nobody has the rights to take it away from us. And when I decide, I stop. I think that goes to any parent. Yeah, that's very nice. So it is absolutely their personal choice as well as decision. Exactly. ஸோ ஏதோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கோம், ஒரு மாதம் முடிஞ்சுது, என்ன ஏது எதுக்காக அழறாங்க, ஏதோ நம்மளுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் புரிய ஆரம்பிக்குது. we are much better than what we were on the first day, but still the first month has its own many doubts, misconceptions, myths and challenges, I will say. So let us talk a little bit about a few of them. Sleep in the newborn. What is normal? They come with their own clock, illa? Their circadian clock is wired to a different tune. So again, அந்த lack of sleep தான் வந்து அப்படியே நம்மளுக்காவது அட்லீஸ்ட் நைட் டியூட்டி பார்த்து ஏதோ வந்து கொஞ்சம் பழக்கம் இருக்கும், மெடிசனில் எப்போவும் முழிச்சிட்டு இருந்துட்டுன்னு. It is a shock. It is a shock to the newborn parents and சொல்வேன். This complete lack of sleep which they face is one of the biggest challenges, and that it also sets the tone how they deal with the rest of it. So sleep in the newborn, what is normal, what is not? Okay. ஃபர்ஸ்ட் 28 டேஸில் சுத்தமாகவே டே அண்ட் நைட்லாம் தெரியாதுப்பா குழந்தைக்கு. எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ
and their sleep cycles are very short. Hardly ஒரு 30-minute to 60-minute cycle. Sometimes it is only 20-minute cycle இருக்கும். ஆனால் டோட்டலாக நீங்கள் உட்காந்து ஒரு 24 ஹவர்ஸில் நோட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 12 மணி நேரத்துலேருந்து 18 மணி நேரம் வரைக்கும் தூங்கியிருப்பாங்க. அவங்க தூங்கியிருப்பாங்க, நம்ம தூங்கியிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளோட ஸ்லீப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட், ரெண்டுமே வேறு வேறு ட்ராக்கு. இப்போ அவங்க வந்து அந்த 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் தூங்குறாங்க இல்லையா, அந்த தூக்கத்தை வந்து நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுறோம், இல்லை ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுறோம். ஓகே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்க வந்து 30 நிமிஷத்தில் எழுந்துருவாங்க. ஸோ இந்த ரிப்பீட்டட் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் இன் ஸ்லீப் இஸ் நார்மல். ஓவரால் ஸ்லீப் வந்து 12 to 17ன்றப்போ ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ் ஓகே தூங்கிட்டே இருப்பாங்க போல இருக்குன்னு நினச்சிப்பாங்க. பட் தட்ஸ் இன்டரப்டட் வித் ஃபீடிங், இன்டரப்டட் வித் டயப்பர் சேஞ்சஸ். ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ் சொன்னீங்க, யோசிக்கும் பொழுது குழந்தை பிறந்த உடனே, ஸோ குழந்தை பிறந்த உடனே ஓகே குழந்தை பிறந்தா அது பாட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும், பால் கொடுத்தா தூங்குன்ற அந்த மிஸ்கன்செப்ஷன் வரும்போது ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் வந்து இவ்வளோ அதிகமான நேரம் இருந்தாலும் கண்டினியூஸாக இல்லாததுனால இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்ரப்ட் அவர் ஸ்லீப் சைக்கிள். ஹோல் ரொட்டீன் காக்கா தூக்கம் மாதிரி இல்லை. யா மை டிப்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிளுங்க. நைட் டைமில் த மதர்ஸ் பிரெயின் இஸ் அவேக் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்மோனல் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் த பிரெயின் இருக்குது. அதனால அதர் பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். இட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அதர் பீப்புள் தேன் த மதர். ஸோ ப்ராக்டிக்கலி வாட் ஐ சே இஸ் இன் த நைட் லெட் த மதர் டேக் கேர். ஒரு 6 o'clock விடியுதா, ஷீ மஸ்ட் பி டயர்ட் பை தட் டைம். ஜஸ்ட் கோ ரிலீவ் ஹர், வாட் எவர் ஷீஸ் ஃபீடிங்கோ கொடுத்து முடிச்சுட்டு பிரிங் த பேபி அவுட் சைட் ஹர் ரூம், லீவ் ஹர் அலோன் இன் அ ரூம். இதை நீங்கள் பண்ணாலே இட்ஸ் அ பிக் திங் யூ ஆர் டூயிங். 6 o'clock வந்து somebody should be there. லைக் எப்படி நம்ம டியூட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம், somebody should go relieve the mother. If the mother is sleeping, she can take some breakfast and sleep. After that wake up again, somebody should be there. only feeding மட்டும் அம்மா கொடுக்கணும், she should sleep in the morning. இது வந்து அவங்களோட சர்க்காடியம் ரிதமை வந்து எதுவுமே பண்ணாது. ஒரு 2-3 monthsக்கு சர்வைவலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பேபிக்கு நம்ம எப்படி சர்க்காடியம் ரிதமை சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். அன்நேச்சுரல் லைட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்லி அவாய்ட் பண்ணுவோம். மீனிங் டே டைமில் இருக்கிற சன்லைட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம், இல்லை நம்மளோட விண்டோஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக திறந்து விட்டுடணும், நல்ல டே லைட் உள்ளே வரணும், இல்லை உங்கள் லைட்ஸ் கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஈவினிங்க்கு மேலே மேக் த ரூம் டிம், ஈவன் டார்க் ஐ வுட் சே. ஓகே ஃபார் யோர் பர்பஸஸ் டிம். The baby should know that the lights should stop entering the baby's eyes. நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுறோன்றதுனால லைட் ஃபுல்லாக ரூமில் போட்டு நைட்டையும் வச்சுருந்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு இருக்கிற ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாஜரேட் பண்ணுவோம். ஸோ மேக் இட் வெரி dim. Even if the baby is active and playing, let the baby play in the dim light so that you are teaching that this is a time to sleep and have a sleep routine. This is probably 1 month la? Yeah, 1 month. I would say even from the beginning also. நம்மளுக்கு நைட் டைம் மட்டும் லைட்ஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிங்கன்னா earlier the baby will start sleeping longer in the night. So it's not for making the baby sleep right now, but will help in the overall sleep. ஓகே, ஸோ பகல் நேரத்தில் குழந்தை தூங்கும் போது ஆர் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு யாராவது வச்சுருக்காங்கன்னா யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் ஸ்லீப், கேட்ச் அப் ஆன் யுவர் ஸ்லீப் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த டைம் நம்ம வந்துட்டு இட்ஸ் மை மீ டைம்னு நம்ம ஃபோனை பார்த்துட்டு இருந்தோம், ஏதாவது வந்திருக்கவங்க கிட்டெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம், வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா then it becomes very difficult to take care of the baby all through the night and so அந்த initial 1 to 2 months சாப்பிடுறது தூங்குறது குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறது mentally that's all I am capable of and all I should be doing ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம first day prepared-ஆ இருக்கணும். But it is easier said than done. I am myself guilty of doing all the research only at that time. குழந்தை தூங்கும் பொழுது it's like we are also human beings, then your body will teach you இல்லை இதுக்கு மேலனா அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு then we correct ourselves. So prioritize sleep, that is most important. அந்த வெளியில் கூட்டு போகிறாங்கல்ல பாப்பாவை தூங்க வைக்கிறதுக்கு, அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லபடியாக தூங்கினா அவங்க வேலை பண்ணலான்ட்டு ஹாலே இருட்டாக்கிடுவாங்க காலையிலே. ஓகே, அதையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும். லெட் த பேபி மார்னிங் நாப்ஸ் வந்து வெளிச்சத்திலேயே இருக்கட்டும், நைட் நாப்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து டிம் லைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு இருக்க டவுட் வந்துட்டு மோஷன் போகிறது வாட் இஸ் நார்மல். ஏன்னா சில டைம்ஸ் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபெட் பேபிஸ் ஒரு நாளைக்கே 3-4 வாட்டி போவாங்க. சில பிரெஸ்ட் ஃபெட் பேபிஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கே இருந்தாலும் 4-5 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் போவாங்க. ஸோ அப்போ அது கான்ஸ்டிபேஷனாக முக்குறாங்க போகும்போதுங்கும் போது நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணுமா? ஸோ வாட் இஸ் நார்மல்? ஸோ இந்த மோஷன் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஐ அக்ரி. த திங் இஸ்
ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அந்த முதல் 28 நாளில் வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் கொடுக்குற பேபிஸ் வந்து நிறைய போக ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அந்த இன்டெஸ்டைன் வந்து அதுக்கெல்லாம் இதுவாகுது இல்லையா. ஸோ ஈவன் ஒரு 8, 9, 10 டைம்ஸ் போகிற பேபிலாம் கூட இருக்காங்க. தேட் இஸ் நாட் டயரியா. ஓகே, இட் இஸ் நார்மல். இட் வில் பி லிக்விட் ஆர் செமி சாலிட் ஒன்லி. இட் வில் கம் அப்பப்போ. 4 மில்க் அதிகமாக போதுனால் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, ரேஷ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். பட் அதர் தென் தட், இஃப் த பேபி இஸ் கெய்னிங் வெயிட், இட்ஸ் நாட் அ பேத்தலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம். அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஒரு மாதத்துக்கு ஆனதுக்கப்புறமா குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் வந்து நல்லாவே செட் ஆகிடுறதுக்கு அப்புறமா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் மில்க் இஸ் டைஜஸ்டட். ஒரு வேஸ்ட்டே ஜெனரேட் ஆகாது இல்லையா. ஸோ 3-4 மந்த்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 5 months they are breastfed, but they are bigger babies. They don't pass motion at all. எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகிடும். I've seen 10 days வரைக்கும். I did not even do a scan. I'll be like, baby is so good, you don't have to worry ன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான். அண்ட் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது, ரொம்ப அதை டார்ச்சர் பண்ணாமல் விட்டாலே அதுவே போயிடும். அண்ட் ஸோ வென் யூ see in the 0 to 6 months, anywhere between 10 times a day till no stool in 10 days is normal. Okay, so wide range. But formula fed babies, usually formula fed babies daily போயிடுவாங்க. And if again not passing stool, motion போகாமல், there are other danger signs which you have to look for. Like வயிறு வந்து ரொம்ப உபசமாகி குழந்தை வந்து ஃப்ளாட்டஸ் கூட அந்த காற்று கூட பிரியாமல் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். குழந்தை வாமிட்டிங் பண்ணுது, எஸ்பெஷலி க்ரீனிஷ் வாமிட்டிங் பண்ணுதுன்னா ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கான்னு இமீடியட்டாக பார்க்கணும். குழந்தை நல்லா ஃபீட் பண்ணி கம்ஃபர்டபுளாக தூங்குது, சாஃப்டாக இருக்குது வயிறு அப்படின்னா தான் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல். டயப்பர்ஸ் யூஸ்வலி யூஸ் பண்ணுறத பற்றி ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு அகெயின் அனதர் ஏரியா வே வி ஃபீல் கில்ட். நம்ம வந்து கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம வந்துட்டு டிஸ்போசபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. கிளாத் டயப்பர்ஸ் தான் பெஸ்ட்டாக. ஒன்று எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது, இன்னொன்று கன்வீனியன்ஸும் இருக்குது, ஒன்று வாட் இஸ் குட் ஃபார் த என்விரான்மெண்ட்டுன்னும் இருக்குது. ஸோ இஸ் தேர் பேபிக்கு பொறுத்த அளவுக்கு இதுதான் பெஸ்ட்டு, அதுதான் பெஸ்ட்டு, நம்மளுக்கு வந்துட்டு டிஸ்போசபிள் யூஸ் பண்ணால் ரேஷ் வரும், பிரச்சனை வரும், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ரைட், திஸ் டயப்பர் டிபேட் திங் இஸ் disposable diapers or cloth diapers, they are both diapers in the first place. அண்ட் டயப்பர் ரேஷ்க்கான ரிஸ்க்கை வந்து ரெண்டுமே இன்க்ரீஸும் பண்ணல, கம்மியும் பண்ணல. இட் இஸ் ஹவு we டேக் கேர் ஆஃப் த பேபிஸ் பாட்டமுங்க. வெதர் யூ யூஸ் டிஸ்போசபிள் ஆர் கிளாத், யூ ஆர் சேஞ்சிங் எவ்ரி 3 to 4 hours யூரின். மோஷன்னா இமீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க. அது கான்டாக்ட் டைமை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்ல ரொம்ப போட்டு இழுத்தி தீத்தாமல் யூ ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் டேப் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஆயிலோ இல்லை மாய்ஸ்சரைசரோ போட்டுட்டு ஒரு லேயர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எந்த டைப்பர் போட்டாலும் ரேஷ் வர சான்ஸே இல்லை. அதையும் மீறி ரேஷ் வருதுன்னா ஏதாவது லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்கா, இல்லை வந்து 4 மில்க் போதா அப்படின்றது செக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ டயப்பர் ரேஷ் இஸ் நாட் இன்க்ரீஸ்ட் ஆர் ரெடியூஸ்ட் பை எனி பர்டிகுலர் டயப்பர். எந்த டயப்பர் நல்லதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மதர்ஸ் கெப்பாபிலிட்டி ஐ வுட் சே. கிளாத் டைப்பர் வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா லீக்கேஜ் சில டைமில் இருக்குது. ஈவன் இஃப் அ குட் பிராண்ட் யூ ஆர் கிவிங் அ குட் கிளாத் டைப்பர் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பேபி அலோன், வாட் வில் தே டூ? Who will go and like there are many mothers, I get calls from US, UK, they have to do laundry, they have to make sure that இவ்வளோ இருக்கணும் இல்லை நிறைய வாங்கணும், எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டிஸ்போசபிள் டைப்பர் பிகம்ஸ் அ பூன் ஃபார் தோஸ் மதர்ஸ். அப்போ அவங்கள போய் நம்ம கில்ட்ரு பண்ண முடியாது, இதுதான் நல்லது. அண்ட் இப்போ வர நிறைய டிஸ்போசபிள் டைப்பர்ஸில் வந்து த கெமிக்கல் கண்டென்ட் விஷ் லேட்டெக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆயிடுச்சு. ஸோ த அலர்ஜிஸ் ஹவ் ரெடியூஸ்டு. ஸோ தேர் ஆர் குட் பிராண்ட்ஸ் இன் போத். If you have got good help, you are able to do it, go for cloth because sustainability is another thing. But I'm also thinking cloth diapers la sustainability பேசுறவங்கக்குலாம் எனக்கு இந்த question இருக்கு. You are using washing machine to do it. You are using so much of water. So I think it's like a superior stand that they take. பட் லாங் டேர்ம் அது எப்படி வந்துட்டு பேலன்ஸ் அவுட் ஆகுமா, ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலி கோயிங் டு பி வந்து போத் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் சேம்? I think we all should accept that human beings are destroying the planet. Yes. And however we make ourselves a little better, I would say in this particular aspect, mother's mental peace comes first. If the mother is feeling peaceful using cloth, let her use it. If she wants to use disposable but she is making care that everything else is good, let her. So this is like there is no medical recommendation as such. So personal preference and convenience and cost, whichever works out better for you should be fine.
ஸோ ஒரு MBA வாங்கணும், மாஸ்டர் ஆஃப் த பாட்டம் அஃபேர்ஸ். பேபி பாட்டமை நல்லா பார்த்துக்கணும், டயப்பர் ரேஷ் கம்மி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் வாட் வில் பி யோர் டாப் டிப்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட், டயப்பர் சேஞ்ச் டைம் நாட் மோர் தென் 3 hours. என்னன்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு, மோஷன் போனாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப்டர் சேஞ்சிங், while cleaning, don't use harsh towels to wipe it. Use a soft towel, warm water வச்சு நல்லா ஒத்தி எடுத்துட்டு, cotton or wet wipes, whatever. Wet wipes, I would still say keep it only if you're not inside the house. Okay. Even if it's water wipes. Okay. I would say நம்மளோட நார்மல் துணி இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்கள் தண்ணியில் தொட்டு இது பண்ணாலே போதும். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஏர் ட்ரை பண்ண விடுங்க. க்ளீன் பண்ணுறது ஃப்ரம் ஃப்ரண்ட் டு பேக், பேக் டு ஃப்ரண்ட். that is there. You have to clean from front to back because அந்த urethral opening கிட்ட நம்ம போகக்கூடாது, எஸ்பெஷலி கேர்ள் பேபிஸ்க்கு. ஆஃப்டர் யூ ஆர் கிளீனிங் இட், allow it to air dry. நல்லா காத்தார விடுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 30-40 செகண்ட்ஸ் அது இருக்கட்டும், இல்லை 1 minute 2 minutes இருந்தாலும் நல்லது. நல்லா இது பண்ணதுக்கப்புறமா கோகோனட் ஆயில் யூ கேன் அப்ளை ஓவர் த என்டையர் ஏரியா, நாட் ஜஸ்ட் தட் ஏனல் பிளேஸ். ஏன்னா எங்கெல்லாம் டயப்பர் படுதோ, எனி டயப்பர், அது வந்து டைரக்ட் ஸ்கின்னுக்கு போகக்கூடாது. மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை டயப்பர் ரேஷ் ப்ரோன் பேபிஸ்க்கு ரேஷ் க்ரீமே கூட போட்டுட்டு அடுத்து யூ கேன் சேஞ்ச் த டயப்பர். திஸ் வில் prevent 99% of the rashes. For both my babies, I followed it and they haven't had a rash at all. ஸோ அந்த இனிஷியல் ஃபியூ மந்த்ஸில் எல்லாரும் பயப்படுற ஒரு விஷயம் இஸ் காலிக்னு சொல்வேன். தேங்க்ஃபுல்லி ஐ டென்ட் கோ த்ரூ இட் வித் மை ஓன் சில்ட்ரன், பட் ஈவன் மை நீஸ் சொல்வாங்க, அது என்னமோ அந்த விச்சிங் அவர் மாதிரி நடு ராத்திரி 2 மணிக்கு எந்திரிச்சு கம்ப்ளீட்டாக 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அழுதுகிட்டே இருப்பாள். எதுனாலன்னு தெரியாது. எவ்ரிடே அந்த டைம் வரும்போது நம்மளுக்கு அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும், அடுத்த குழந்தை அழப்போதோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும். தானாக வரும், தானாக போகும். அண்ட் திஸ் டூ ஷெல் பாஸ் இருந்தால் ஐ கேன் டெல் தெம் இன்ட்டுன்னு. வாட் ஷுட் வி டூ அபவுட் இட்? வை டஸ் திஸ் ரியலி ஹேப்பன்? ஸோ பேசிக்கலி இந்த பெத்தோஃபிசியாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா, காலிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் குழந்தையோட இன்டேக் ஆஃப் மில்க் அதிகமாகுது. ஸோ தே ஆர் டேக்கிங் இன் மோர் மில்க். The digestive system is completely overworked. குழந்தையோட பாக்டீரியா இந்த கட் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட நார்மல் பாக்டீரியாவோட இது வந்து மாறுது. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து வந்து கோலிக்கு காஸாக இருக்குது. ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் பேசிஸ் ஆல்சோ. அவங்களோட ஒரு டெண்டன்சி ஆல்சோ இஸ் தேர். ஸோ கோலிக்கு வந்து till date there is no one medicine which is going to 100% work. And if your baby is having a colic, it's very difficult. I think most of the thing we have to empathize with the family first. ஒரு 4 to 6 weeksல ஸ்டார்ட் ஆகும். அது ஒரு 3 months வரைக்கும் கூட நான் பார்க்குறேன் மோஸ்ட்லி. ஃபஸ்ட்டு விஷயம், லாட் ஆஃப் ரீஅஷூரன்ஸ். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்க பாப்பாக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்படின்றது நினச்சி பயப்படுறாங்க. ஸோ பீடியாட்ரிஷியன் சைட்லேருந்து ஹவு மச் எவர் யூ கேன் கவுன்சில், பிகாஸ் we don't have any medicine as such to make them better. So you give them time, sit with them and counsel, நான் சொல்வேன். Lot of reassurance to the mother. Second, colic babies have this thing, when they come in emergencies during the night, they're like not crying. Yeah. And it will be like so difficult. Then I say better go for a ride. Yes. Because it will help you. குழந்தைய வந்து மூவ்மெண்ட்லேயே வச்சுக்கிறது நல்லா, it will help. Walking with the baby, and you have to take turns and do it. Just changing the atmosphere also has helped in some babies. Room kullare nadakama, go to an external environment. Sometimes warm baths are helping. Tummy time helps. So yeah, if whenever a problem is having many solutions, which means we don't have one thing which we can really say works. So now the research has told that probiotics are going to help abdinte. There are few brands which have come up with a good probiotic combination for colicky babies. I've also been trying in the practice. I would say it's still only in the gray area. So probiotics is a good try. இந்த சைமெத்திகோன் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். Yeah. Tummy time, is it important? ஏன்னா இப்போ I just came across few reels even on my feed which said that நம்ம initially வந்துட்டு tummy timeன்னு சொல்லிட்டு போட மாட்டோம், கொஞ்சம் வளர தான் போடுவோம். ஸோ எப்போலேருந்து போட ஆரம்பிக்கலாம்? Why is it important? Basically, tummy time is important for 2 things. One, it is shown to reduce colic in some babies.
செகண்ட், இட் ஹெல்ப்ஸ் வித் த மஸ்குலோஸ்கெல்டல் டெவலப்மெண்ட். அதாவது குழந்தையோட மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ண கொடுக்குது அப்படின்னு இருக்குது. நியூ பார்ன்ஸில் வந்து பெருசாக அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்கள்லாம் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகி குழந்தைக்கு வந்து தெரிகிற வரைக்கும் ஒரு 3 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட். டோன்ட் கிவ் டூ மச் டைம் இனிஷியலி. யூ புட் த பேபி ஆன் த டம்மி அண்ட் வெயிட் ஃபார் லைக் 10 seconds 12 seconds. குழந்தை வளர 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 அந்த டைமை வந்து நீங்கள் வந்து மினிட்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். சில குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க டம்மி டைமை. ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வித் ஒரு சாஃப்ட் ஏரியா பட் அ ஃபர்ம் சர்ஃபேஸ் அதில் போடலாம். பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பில்லோவில் வந்து நீங்கள் வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யோர் டம்மி டைம். ஸோ டம்மி டைம் இஸ் டெஃபினெட்லி பெனிஃபிஷியல், பட் யூஸ் யோர் டிஸ்க்ரீஷன். அழ பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே. இன்ஃபேக்ட் அவங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கிறதும் முக்கியம். குழந்தைய தூங்க வைக்க நம்ம ஊர்லலாம் நிறைய பேர் நம்ம தொட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த காலத்துலேருந்தே தொட்டிலுங்கிறது உண்டு. முன்னாடிலாம் வந்துட்டு எப்போவுமே துணி கட்டி தொட்டில் எங்கே போனாலும் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். அது ஒரு ஹூக் இருந்துச்சுன்னா அழகாக அது ஒரு ஸ்கில் பை இட் செல்ஃப் அதை வந்து துணி தொட்டில் கட்டிடுவாங்க. இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் மாடர்னைஸ் ஆக ஆக கிரேடில் வந்தது. கிரேடிலே வந்துட்டு நல்லா ஆட்டுற மாதிரி இருந்தது. இப்போல்லாம் லேசாக வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், பேட்ரி ஆப்ரேட்டட், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இஸ் எனி ஒன் குட் ரேதர் தென் த அதர்? இல்லாட்டி ஆட்டெல்லாம் கூடாது, குழந்தைக்கு அது ஆபத்து, அப்போ வந்துட்டு நம்ம கிரிபிளியே வந்துட்டு மூவ் ஆகாத சர்ஃபேஸில் வச்சுருக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாவது உண்டா? பேசிக்கலி ஸ்லீப் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், பீடியாட்ரிக் அசோசியேஷன்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாமே ஃபர்ம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் பேபி ஷுட் பி புட் ஆன் த பேக். இதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. சுற்றி வந்து வேறு எந்த ஒரு சாஃப்ட் டாய்ஸும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு பெட்டிங் இருக்கக்கூடாது, பில்லோஸ் இருக்கக்கூடாது, ஃப்ரீயாக இருக்கிற மெட்டீரியல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் சஃபகேஷனுக்கான சான்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஸ்லீப் ரெக்கமெண்டேஷன். பட் as a mother, I have done it and it is terrible because the baby will just not sleep in that surface. So contact naps தான் ரொம்ப சேஃப். next to this வந்து நான் contact naps சொல்லுவேன். especially if the caretaker is completely awake, put the baby on you. that is the next best surface. Third வந்து இந்தியன் சினாரியோவில் cloth cradle is a boon in many households. இதை வந்து நான் ரெக்கமெண்டேஷனாக சொல்ல மாட்டேன். பட் இஃப் யூ யூஸிங் இட், have only 2 things in your mind. தயவு செஞ்சு பகலில் யூஸ் பண்ணுங்கள், when everybody is around. அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது கூட உள்ளார வந்து பாப்பாக்கு மேலே எந்த துண்டும் போடக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் லீவ் த பேபி ஜஸ்ட் ஒன்லி இன் த கிரேடில். நைட் டைமில் டோன்ட் யூஸ் த கிரேடில் பிகாஸ் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு ஆல்ரெடி பி அஸ்லீப். ஸோ சிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சடன் இன்ஃபென்ட் டெத் சிண்ட்ரோம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், அட்லீஸ்ட் இன் த நைட் when everybody is not very awake, don't use the cloth cradle. Otherwise you use it. But I don't recommend anything which இப்போல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சிலது இருக்குது. ரொம்ப ஹார்ஷாக வந்து குழந்தைய இது பண்ணுறாங்க. அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் எனி டைம் தெர் இஸ் அ ப்ளீடிங் இன் த பிரெயின், வி ஆர் ஆல் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம். அதனால தட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி அவாய்டட். நம்ம குழந்தைய ஷேக் பண்ணும்போது கூட ரொம்ப ரொம்ப ஜென்டலாக தான் ராக் பண்ணணும். இப்படி ஆட்டாமல் இப்படி ஆட்டுறது பெட்டர்னு அதாவது இருக்கா? இல்லை, எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸிங் ஆன் ஹவு யூ ஆர் டூயிங். யூ கேன் டூ திஸ் ஆல்சோ பட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எவ்வளோ ஜென்டலாக பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் மெயினாக இருக்குது. வி ஹாவ் தி ஷேக் அண்ட் பேபி சிண்ட்ரோம் அண்ட் ஆல். அதனால அதில் என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு நீங்கள் இது பண்ணும்போது ஒரு ப்ளீட் ஆகிடுது. ஸோ ஜென்டிலாக பண்ணுற மாதிரி எது இருந்தாலும் ஓகே தான். சஃபகேஷன் ஹசார்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் திங் யூ யூஸிங் என்ன. ஏன்னா நான்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன், ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொன்னாங்க கிளாத் கிரேடில் போட்டால் வந்துட்டு முதுகு வளைஞ்சா மாதிரி இருக்குன்னு. அவங்க ஸ்பைன் ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில். அதெல்லாம் எனக்கே கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு இப்படி ஆட்டுற மாதிரி தொட்டில் வச்சுருந்தேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது தூங்குனா போதும், எனக்கு குழந்தை தொட்டில கட்டி ஆட்டு உனக்கு மயக்கம் வந்தாது, நீ தூங்க கொஞ்ச நாளைக்கு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு ஆட்டி தூங்க வச்சிருவேன். தூங்குனா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஐ திங்க் த மதர்ஸ் ஆர் புஷ்ட். That is the problem. No, scientific recommendations are not in sync with the practical problems. Yeah. I seriously, like me being the pediatrician, even I have also gone through this phase. அதனால தான் whenever I'm asked such questions, no, I can't just blurt out the recommendations. It's available in any website. Yeah. We have to make it doable for the mother as well. So again, so recommendations are good. Danger எதுவும் இருக்கக்கூடாது. But certain things practically it may not be possible for us to do, and what is convenient also we have to see. Basically monitor the baby. நீங்க ஏதோ ஒரு out of recommendations பண்றீங்கன்னா be very alert. That is the thing.
ஸோ குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மந்தில் அண்ட் தென் க்ரோயிங் அப்பில் ஐ சைட் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், குழந்தைக்கு வந்த உடனே அழகாக மூஞ்சியை பார்க்குது, நம்ம அம்மான்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி பார்க்குறாங்க, பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிரேடல் இருக்கும், அதுக்கு மேலே ஏதாவது பொம்மை தொங்க விடுவோம், எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸைட்டடாக நிறைய வாங்கி வச்சுருப்போம்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஆக்சுவலி நியூ பார்னுக்கு ஏதாவது கண்ணு தெரியுமா, இல்லை ஏதோ ஒரு பிளர்டாக ஏதாவது தான் தெரியுமா? போக போக எப்படி மாறும்? பேபிஸ் ஆர் பார்ன் நியர் சைட்டட். ரொம்ப கிட்ட இவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸ், இதுதான் அவங்களால அதுவும் பிளர்டாக பார்க்க முடியும். பை அரவுண்ட் ஒரு 1 month of ஏஜ் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு டூ பிளாக் அண்ட் ஒயிட். இதெல்லாமே த கான்ட்ராஸ்ட் விஷன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். Only around 2.5-3 months do they actually see your face. That's when they look at you and smile. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லா ஸ்மைலுமே வந்து இன்வாலன்ட்ரி ஸ்மைல் தான். மூஞ்சி பார்த்து சிரிக்கிறது அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோஷியல் மைல்ஸ்டோன் தட் கோயின்சைட்ஸ் வித் த விஷன். இப்போ 4 to 6 months வந்து அவங்களால வந்து பைனாக்குலர் விஷன் சொல்லிட்டு 2 கண்ணையுமே சேர்த்து, அதனால தான் 4 to 6 months வரைக்குமே ஸ்குவிண்ட் பார்ப்பீங்க சில குழந்தைங்களுக்கு. அது வந்து நார்மல். ஆக்சுவலாக 2 கண்ணும் சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பைனாக்குலர் விஷன், அந்த கான்ஜுகேட் பண்ணுறது, அது எல்லாமே வந்து 4 to 6 months நடக்கும். 6 months அப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா யூ ஹேவ் டு மீட் யுவர் ஆப்தமாலஜிஸ்ட். So the baby is literally blind ன்னு நான் சொல்லுவேன். Okay, at but birth they quickly start seeing. So that's a good thing for us, and that 2.5-3 months is a very sweet spot. All your newborn problems will end. The baby is looking at you and smiling. உங்களோட 3 months ஓட தவத்துக்கு வந்து ஒரு கியூட்டா ஒரு ரிவார்டு வந்து குழந்தை கொடுக்கும். அப்பதான் குழந்தை மாதிரியே நம்ம அது வந்து ஒரு பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். One more common problem I have seen pediatrician கிட்ட கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இஸ் cradle capன்னு சொல்லிட்டு, தலை மண்டை பூரா ஸ்கேல்பில் வந்துட்டு பொறி பொரியாக இல்லை ஃப்ளேக்கி ஒயிட் பேச்சஸாக இருக்கும். Why is this and what should we be doing? Can we avoid this or how do we treat it? Cradle cap is not generally avoidable. இது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி செபேஷியஸ் கிளாண்டுன்னு, நம்மளோட ஸ்கேல்பில் இருக்கிற செபேஷியஸ் கிளாண்டோட ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டினால் வருது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கேலியாக இந்த ஆயிலி க்ரீஸி எல்லாமே சேர்ந்து நாட் ஓன்லி இந்த ஸ்கேல்ப், யூ கேன் சீ இட் இந்த ஃபேஸ் ஆல்சோ, பின்னாடி காதுக்கு பின்னாடி மூக்கு இந்த க்ரீஸில் இது எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வரும். பார்க்குறதுக்கு வந்து அன்இஸ்தட்டிக்காக இருக்கும், பயப்படுவாங்க சில பேர், இது என்னது இவ்வளோ ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி. நீங்கள் சும்மா விட்டாலே அது போயிடும். பட் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போகிறதுக்கு we recommend certain shampoos and certain things like while you are bathing the baby we tell them to do gentle massage to remove it. அதை எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்க்ரேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். ஸோ ஜஸ்ட் தட். So it is normal, it can be treated and it is self-limiting. So mostly வந்து தானா போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஏதோ கற்று வந்துட்டோம். இப்போது ஃபர்ஸ்ட் இயரில் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் முடிஞ்ச குழந்தை வளர சர்டன் திங்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பீடியாட்ரிஷனும் நம்மளை அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தோஸ் ஆர் த டெவலப்மெண்டல் மைல்ஸ்டோன்ஸ் விச் வி ஷுட் லுக் ஃபார். ஸோ வாட் ஆர் திஸ் டெவலப்மெண்டல் மைல்ஸ்டோன்ஸ், வை ஆர் தே இம்பார்ட்டண்ட், அண்ட் இந்த மாதத்தில் இது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேன் யூ கிவ் அஸ் அ ரஃப் கைட்? ஸோ human beings are social creatures and there's a reason for it. Before anything develops, there comes the social smile. The social smile happens anywhere between 2.5 months to 3.5-4 months. Social smile miss agudhu அப்படினா then you have to be worried. Then coming to the motor milestones, குழந்தைக்கு தலை நிற்கிறதுமே வந்து it's not an overnight process. சில பேர் சொல்லுவாங்க 3 மாதத்துல நிற்கணும். It is again a process. 3 மாதத்துலேருந்து 5 மாதத்துக்குள்ளார எப்போ வேணால் தலை நிற்கலாம். 6 மாத குழந்தைக்கும் உங்களுக்கு தலை நிற்கலை அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரெட் ஃப்ளாக். எப்பயுமே டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செஃபலோகார்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது தலையிலேருந்து தான் டெவலப்மெண்ட்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ குழந்தையோட தலை நிற்காமல் குழந்தையோட உட்கார முடியாது, உட்காராமல் ஏந்து நடக்க முடியாது. ஸோ த சைல்டு ஷுட் ஸ்டார்ட் சிட்டிங் பை அரவுண்ட் 6 months. 9 மாதத்துக்குள்ளே உட்காந்துடுவாங்க. 12 மாதத்தில் வந்து குழந்தை வந்து ஏந்து பிடிச்சி நிற்கணும். இண்டிபெண்ட் வாக்கிங் வந்து மேக்ஸிமம் 18 months. 18 monthsக்கு அப்புறமும் இண்டிபெண்ட்டாக வாக்அப் பண்ணலைன்னா யூ ஹேவ் டு மீட் யுவர் டாக்டர். தீஸ் ஆர் த மேஜர் மைல்ஸ்டோன்ஸ். தேர் ஆர் ஃபைன் மோட்டர் மைல்ஸ்டோன்ஸ் ஆல்சோ. மோஸ்ட்லி கிராஸ் மோட்டர் ஃபைன் மோட்டரும் நல்லாவே கோயின்சைட் ஆகும். ஸோ சோஷியல் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஆர் இன் ஒன் டொமைன், கிராஸ் அண்ட் ஃபைன் மோட்டார் ஆர் இன் ஒன் டொமைன். நல்லபடியாக எல்லா மோட்டார் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுறாங்க. நம்ம சைடில் என்ன பண்ணுறோம், மோட்டார் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தான் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ். குழந்தை நின்றுட்டாங்களா, உட்காந்துட்டாங்க, இதெல்லாம் பார்த்து இமீடியட்டாகவே தே கம்மிங்
வந்து கேட்டுடுறாங்க. ஒரு மாதம் வரலனா கூட டக்குன்னு வந்துடுறாங்க. தேர் இஸ் அ குட் டைம் பீரியட். எல்லா மைல்ஸ்டோன்ஸ்க்குமே நான் சொன்னேன் 3 to 5 months தான் இருக்குது. நம்ம தலை நிற்கிறதுக்கு, உட்காரத்துக்கு 6 to 9 months இருக்குது, நடக்கிறதுக்கு எனிவே பிட்வீன் 10 months வந்து 18 months வரைக்கும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேயில் இண்டிபெண்டாக வாக் பண்ணலனாலே they're coming. What I would like to tell is, as much as importance you're giving in this area, please look at the social and the language milestone. That is where I want to educate. Whenever the baby, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, குழந்தை வந்து ஒரு 9 மாதத்துலேருந்து 12 மாதத்துக்குள்ளார ஒரு பைசிலபிள் அண்ட் ட்ரைசிலபிள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த பேச்சில் வந்து கம்யூனிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜெஸ்டர்ஸ் அவங்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த யூஸ் வேர்ட்ஸ். பாய் சொல்கிறது, ஒரு விஷயத்தை வந்து ஜெஸ்டர்ஸ் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. இஃப் த மதர் இஸ் ஷோயிங் த ஹேண்ட், தே ஜஸ்ட் கம் டு யூ நோ, தட் இஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அ ஜெஸ்டர். ஸோ இந்த ஜெஸ்டரல் கம்யூனிகேஷனே மிஸ் ஆகும் பொழுது the child could be autistic. So look at the social and language as equally as you look at the motor milestones. So by the time they're 12 months, they use at least 1 to 2 meaningful words. 18 monthsல வந்து இந்த vocabulary ஒரு almost 10 to 12 words ஆகும். 2 yearsல 2 simple வேர்டை சேர்த்து ஒரு சின்ன சென்டென்ஸு லைக் தண்ணி வேணும், அதை கம்ப்ளீட்டாக கரெக்டாக அவங்க சொல்லனாலும் இன்னி நேனோ அந்த மாதிரியாவது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த 3 மைல்ஸ்டோனும் இல்லைன்னா பிஃபோர் 2 years meet your developmental pediatrician or even your pediatrician so that early stimulation and intervention will help these kids magically. So even if the child is having autism, நீங்கள் 2 yearsக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூன் பண்ணுறதுக்கும் 5 வயசுக்கு அப்புறம் இன்டர்வியூன் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. Yes, and that is a separate topic by itself which we should cover, I think, because this is something which we are seeing very commonly. And இது வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும்னு நம்மக்குள்ளேயே வந்து ஒரு reluctance to admit that something is wrong can often stretch the problem out for years before seeking help. So that is a separate topic for discussion and very important one at that in today's modern society, I will say. Weaning is another important topic we should talk about ன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதில் நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் இருக்கும். எப்போ ஆரம்பிக்கும் போது என்ன கொடுக்கணும், அதுக்கு ஏதாவது ரூல்ஸ் ஆர் டிப்ஸ் இருக்கா சொல்கிறதுக்கு? அது பேபி லெட் வீனிங் ஆர் பேபி லெட் ஈட்டிங்காக இருக்கணுமா, இல்லாட்டி வச்சு திணிக்கணுமா, எதையாவது காமிச்சு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி? அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நவ் வந்துட்டு ரீசெண்டாக செர்லாக்கில் சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செர்லாக் இந்த மாதிரி ஃபேன்சியாக மார்க்கெட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தா தான் நம்ம குழந்தை வந்து நல்ல பிரெய்னி பேபியாக வளருமா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு எஜுகேட் அஸ் அபவுட் இட். ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபீடிங்கை பொறுத்த அளவில் we are going to start solids because the child is already taking liquids. ஸோ சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பருப்பு தண்ணி, ரைஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு. இல்லை, the child knows to take a liquid. இப்போ நம்ம வந்து சாலிட் ஃபுட்டிலே நம்ம டைரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரெக்கமெண்டட் வந்து 6 months கம்ப்ளீட் ஆகணும். உங்கள் குழந்தை 5 மாதத்துலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலாம். 5.5 மாதம் வரைக்கும் கூட நான் வந்து சொல்வேன். 5.5 மாதத்துக்கு அப்புறம் கூட த ரெடினஸ் வந்து somewhere between 5.5 months to 6 months. So if your child is early readiness, again there are pointers. தலை கம்ப்ளீட்டாக நின்று இருக்கணும். குழந்தை உட்கார வச்சா சப்போர்ட்டோடையாவது ஃபுல்லாக உட்கார தெரியணும். உங்களை பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டும். நீங்கள் நல்லா நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் பார்த்து வேணும் இதெல்லாம் கேட்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெடினஸோட சைன்ஸ். இஃப் யர் சைல்டு இஸ் ரெடி, யூ கோ ஃபார் இட். ஸ்டிக் டு ஹோம் மேட் ஃபுட், ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட், இன்க்ரீடியன்ட் சோர்ஸ்ட் பை யோர் செல்ஃப், அண்ட் தென் நல்லா குக் பண்ணி யூ ஷுட் கிவ் இனிஷியலி. ஃப்ரூட்ஸ், எஸ் யூ கேன் கிவ் ரைப் ஃப்ரூட்ஸ் வித்தவுட் குக்கிங் ஆல்சோ. கன்சிஸ்டன்சி மேட்டர்ஸ். நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஃபிங்கரில் அமுங்குது அப்படின்னா குழந்தையோட கம்ஸ்லையும் அமுங்கும். ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் யூ கேன் ஸ்டார்ட் கிவிங் இனிஷியலி ஸ்மூத் மேஷ்ட் ஃபுட் பட் திக் ஃபுட். கையில் ஸ்பூனில் எடுத்திங்கன்னா இட் ஷுடன்ட் இமீடியட்லி ஃபால். தட் இஸ் அ கன்சிஸ்டன்சி. போக போக மறக்காமல் கன்சிஸ்டன்சியை மாற்றுங்க. ஒரே மாதிரி மிக்சியில் அடிச்சே கொடுத்தீங்கன்னா 1 yearல யூல் பி வரிங் வை மை சைல்டு இஸ் நாட் ஈட்டிங். that doesn't happen. ஸோ 6 மாதத்தில் கொடுக்குறீங்கன்னா 7 மாதத்தில் வந்து கொஞ்சம் நரன்னு, 8 மாதத்தில் ஒன்றும் பாதியமாக, 9 மாதத்துக்கு மேலே ரைஸ் நல்லா குக்கான ரைஸாகவே கொடுங்க. 12 மாதத்தில் குழந்தை வந்து ஹோம் மேட் ஃபுட்டு ஃபேமிலியோட டின்னர் டேபிள்ல இருந்து ஷேர் பண்ணி சாப்பிடணும். ஓகே, ஸோ யோர் ஃபுட் ஸோ மேக் ஷூர் யோர் ஃபுட் இஸ் ஈட்டபிள் பை அ 12-month-old. தட் இஸ் அவர் அண்ட் மோஸ்ட்லி ஃபுட் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் த பேரண்ட். ஸோ we should become more aware of what we are eating so that the child eats better like us. That's one thing. And what to start? I would say in our South Indian staple, rice is a very good start. Rice, dal and any one vegetable.
நல்லா எல்லாம் ஒன்றா போட்டு குக்கரில் வச்சு நல்லா விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு, தட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட். ஸோ we don't have to go for any fancy things. Coming back to the Cerelac controversy, basically all of the Cerelac and everything are coming under regulations. So the sugar content has come down after a lot of things. So I would not say it is completely wrong, but stick to it only occasionally. என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு டேஸ்ட்டை பழகுறீங்கன்னா அதிலே அவங்க போயிடுறாங்க. அதனால் நீங்கள் தினமும் ஒரே செரலாக்க 3 வேளையும் கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக குழந்தை நார்மல் ஃபுட்டு சாப்பிடாது. ஸோ கீப் இட் ஃபார் ட்ராவல், கீப் இட் ஃபார் டேஸ் வேர் யூ ஆர் வெரி ஓவர்வெல்ம்ட். Why this is important is we have to always take into consideration the mother's mental health. So home-based cooking is the best. Other things are definitely avoidable is my opinion. ஓகே, பட் அது மாதிரி வேறு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் தேவைப்படும் போது யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வந்து ஃபீல் தட் யூ ஹவ் டன் சம்திங் ராங் டு யுவர் சைல்ட். Even in the earlier controversy, sugar is not a poison. I think all of us should understand it. It comes through regulations, and the only thing we shouldn't overdo it. There are a lot of mothers who think because they're not giving sugar, it is like a remedy for everything. Sugar டைஜஸ்ட் ஆகும், எல்லாமே இருக்குது. த திங் இஸ் ஒரே விதமான விஷயங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெண்டைக்காய் நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வெண்டைக்காவே கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் டூயிங் ஹார்ம் டு த பேபி. Even things you consider healthy, it needs a variety for a balanced diet. So டயட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் த பேபி ஃபுட்ஸ் வந்து ஒன்லி கார்ப்ஸாக போகுது. உருளைக்கிழங்கு கொடுப்பாங்க, இது கொடுப்பாங்க, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கொடுப்பாங்க, பட் they don't start a good protein source. Whether it is veg or non-veg, secondary. Include protein in the baby's diet from early on. Add good fats. எல்லாருக்கும் வைக்கிறது டைஜஷன் ஆகாது. த திங் இஸ் டைஜஷன் ஆகாமல் போகிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் ஓவர் ஃபீட் பண்ணுறதுனால. Even if carbs you are overfeeding, the baby will have digestive problems. So balanced food, baby led in terms of not forcing, not distraction feeding. குழந்தைய எடுத்து சாப்பிட்டா நல்லது. சாப்பிடல உங்களை ஃபீட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஃபீட் பண்ணுறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் ஆனால் அதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வீடியோ காமிச்சு டிவி காமிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுறதோட அவங்களுக்கு பசிச்சு அவங்க கேட்கும் போது கொடுக்குறதுங்கிறது பெட்டர். ஸோ ஒரு 6 மாதத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் குழந்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக தே கம் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஈட்டிங். பை அரவுண்ட் 12 months, ஒரு 1 yearக்கு அப்புறமா தே டெவலப் திஸ் ஆட்டானமி. அதில் வந்து பிடிக்காதது பண்ண மாட்டேன் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தே ஸ்டார்ட் ஈட்டிங் அ லிட்டில் லெஸ். அப்போ வந்து எல்லாரும் பிகம் பேனிக், என் குழந்தை சாப்பிடவே மாட்டேங்குது. ஐ வுட் சே ஜஸ்ட் லீவ் த பேபி அலோன் ஃபார் சம் டைம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற மென்டாலிட்டிக்கே நம்ம வந்துடணும். ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் ஐயோ அதெல்லாம் பயங்கர குத்தமாச்சே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைக்கு சாப்பிட ஒரு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஒரு வேளை சாப்பிடுவாங்க, மீதி டைமில் கொறிப்பாங்க. லைக் 2 வாய் போகும், மீதி அதெல்லாம் அந்த 2 வாயுமே அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஃபுட்டாகவே. அட் த எண்ட் லாஸ்ட் 10 days ஆவரேஜாக எவ்வளோ சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு தேவையானது சாப்பிட்ருப்பாங்க. Because a healthy child has no reason not to eat. Our expectations of how much a child should eat is mostly the problem. And at around 1 year, the child's appetite does drop. The need for so much calories is less. And they are very active. They want to do so many things. அந்த டைமில் சாப்பிட சொல்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதுவாகிடும். அண்ட் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு வேளை நம்ம அதை வந்து கொண்டு வந்துட்டோம்னா they have negative emotions associated with food. இவ்வளோ காரணங்கள்னால அந்த டைமில் we are seeing a drop. Want to get a better eating child, stop forcing your child. In the long run, this will give a better eating habit. அடுத்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு பசினா என்னன்னு தெரியாமல் பண்ணிட்டீங்க, இல்லை அவங்களோட அப்பிடைட்டை ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாத லெவலில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய ஒபிசிட்டி ஏன் வந்து இவ்வளோ சாப்பிட்றோன்னே சில பேருக்கு தெரியாது. they just keep munching something for emotional regulation for anything because they have not been taught to respect their hunger or satiety. இதெல்லாம் போயிடுது. So when can we teach the child? Right from start. Just allow your child to follow their hunger cues. When the 6 years my child is, he eats 2 idlis one day, some days only 1. I say okay fine, okay poduna podum, but stick with the basics. எது கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுல கிளியராக இருந்துக்கோங்க. கொடுக்கறதுல ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே நம்மளே சாப்பிட மாட்டோம்.
So don't be hypocritic. நம்மளுக்கே there are favorite things, so child also will be having. சில பேர் நினைக்கிறாங்க நான் தான் இப்படி இருக்கேன், என் குழந்தைய வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக சாப்பிடக்கூடிய ஆளாக ஆக்கிடுவேன்னா that will never happen. The child is just your mirror, and that you just look into your eating habits, you change that, child will also change. Yes, that's a nice tip to give. And also இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் கசின்ஸ் அவங்க ஒய்ஃப்ஸ் அதான் பார்த்தேன். 2 வயசாது 1.5 வயசாது 2.5 வயசு 1.5 வயசு குழந்தைக்கு. ஆனால் அது வந்து இன்னமும் வந்து அதான் சொன்னேன்மா அவங்க வளர்ந்துட்டாங்க, நியூ பார்ன் ஃபேஸில் எவ்ரி 2 hours ஃபீட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டுன்னு 2-3 hours ஆயிடுச்சுன்னா அம்மாங்களுக்கு வந்துட்டு டென்ஷன் ஆகிடுது. உடனே ஏதாவது கலக்குறாங்க, உட்காத்தி வச்சு அதை ஃபீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுது. எனக்கு ஐ ஃபவுண்ட் இட் ஸோ எக்ஸாஸ்டிங் டு ஈவன் see that. Yeah. அண்ட் ரொம்ப குழந்தை ஒல்லியாக இருக்குது, நம்ம பட்னி போடுறோங்கிற மாதிரி அது ஒரு குத்த மாதிரி பார்க்குறாங்க. இல்லாட்டி வந்து that is because mothers are looking for external indicators of being அவங்களே அவங்கள நம்ப வச்சுக்கிறதுக்கு. I would say you are still a good mother even if your child is not eating that well, even if your child is having an issue, whether any kind of a problem, don't associate that with your worthiness as a mother. ரெண்டு செப்பரேட் பண்ணிடுங்க. செப்பரேட் emotions from food. You give everything healthy. Don't be, I mean, அந்த குழந்தை சாப்பிட்டா நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். How much of a pressure is that for the child? That the mother's entire happiness, sadness எல்லாமே ஒரு குட்டி பாப்பா வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணும்? எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க, எவ்வளோ, how do they look thin or do they look chubby? And they have to understand that chubbiness is not always healthy. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது குழந்தை, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்காங்களா, எவ்வளோ வந்துட்டு மற்றபடி எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் ஓகே. தின் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அன்ஹெல்தி, சப்பி இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ஹெல்தி, ரைட்? That's why we have growth charts. 3rd centile இருந்து 95th centile வரைக்கும் we have the chart. So அது வரைக்குமே we don't find a problem with that. First of all, thin child பார்த்து அது குழந்தை வந்து வளரல, உள்ளியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு கமெண்ட்டே கொடுக்க முடியாது. That is something which has to be done in a child visit. ஒரு ஹெல்த் விசிட்டில் தான் அதை சொல்ல முடியும். We have to plot. Even a pediatrician cannot just look at a child and say that this is a healthy weight. No. We have to measure the weight, plot it in the chart, and give an evidence that however your child looks, this is coming under the normal range. Look at the milestones, activity. இதெல்லாம் பார்த்து தான் குழந்தைய ஃபைனலாக ஹெல்த்தியாக அன்ஹெல்த்தியாக நம்ம சொல்கிறது. Having said that, chubbiness, till when it is cute and when suddenly it becomes a stigma. What is the transition? ஒரு 4 வயசு வரைக்கும் you want the child to be chubby. Once the child in first and second standard, you shame the same child for being a certain way. It's like completely problematic, not only in terms of health. Even for a chubby child at 6 or 7 years, we have to only focus on the problem. அவங்கள ஷேம் பண்ணுறது, then bringing them a lot of அது ஒரு it becomes a big cycle, I would say. Don't talk about the child's weight. That is a problem with the parent and the pediatrician. Other people should actually be away from that. Don't comment on external appearances, not only weight, color, இந்த ஷேப், மூக்கு ஏன் இப்படி இருக்குது, கண்ணு ஏன் உள்ளே இருக்குது, கண்ணு ஏன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, பல்லு ஏன் வெளியில் இருக்குது. Children should not hear all of this growing up. If it's a health concern, it's something which is dealt in the pediatrician's office. Even that because mental health of child is another big topic which we should cover later. It has immense impact on how we talk to the child and how we look at eating, and metabolic syndrome is on the rise. We don't want children to be overfed initially, and then when the child is wanting to eat, you go and tell that நீ ஏன் இவ்வளோ சாப்பிட்ற அப்படின்னு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ வாட் வி ஷுட் பி டூயிங் அண்ட் நாட் டூயிங்கிறது as parents is very important, and it is not on the child side. Often it is our mistakes also, and our thinking, conditioning, what we have been taught over the ages, நம்மளை எப்படி வளர்த்தாங்க, எல்லாமே comes into play here. But again, times are changing. Diseases are on the rise even in the younger age groups in the சொல்வோம். ஸோ childhood obesity is on the rise. இதெல்லாம் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன we should be doing as parentsங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்வேன். அண்ட் எந்த அம்மாக்கும் அவங்க குழந்தை இல்லை, அவங்க குழந்தை உண்டாய் வரும்போது கூட அவள் சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறா அப்படிங்கிறது தான் கான்ஸ்டன்ட் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். தட்ஸ் கோயிங் டு பர்சிஸ்ட் அக்ராஸ் யுவர் ஹோல் லைஃப் டைம் as such. ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம நிஜமாவே அப்படி யோசனை பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்வேன். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங், தம் சக்கிங்
you said natural pacifier ன்னு when it start being a problem இல்லாட்டி we can never get rid of that habit இல்லை அது அவங்களுக்கு ரொம்ப நாள் வந்து thumbs up பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா எப்போ நிறுத்தணும் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கா? Thumb sucking is completely natural. The child is doing it. Don't force it or don't do any harsh things to stop it. பால் பல் இருக்கிற வரைக்குமே வந்து we say not a problem. Like around 3-4 years they generally come out of it. ஒருவேளை அது பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா we can use methods like every time reinforcing, ஒரு தடவை வந்து அவங்கள நம்ம எடுத்து விடுறது, இதெல்லாமே பண்ணலாம். We can give kind of ஒரு positive reinforcement that can be done. But after the child's teeth has fallen and the permanent teeth வரும்போது தான் there is a problem with malocclusion and dental problems. That is what age group? That is after 6. After 6 that all happens. So first 2 years you don't have to worry about it. 2 to 4 years try these gentle methods. After 4 you can be more strict about it. This is the gently what I recommend. Even if there is a malocclusion, now there is a lot of devices which have come. I think it can be corrected. And malocclusion ku thumb sucking mattu kaaranam illa, there are a lot of other kaaranam irukradnaala I think thumb sucking is not one of your priority issues that you should be very focused on and obsessive about. Yes. குழந்தைங்க ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நடக்க ஆரம்பிப்பாங்க 10 months to even 18 months you said. But sometimes we use these things called as walkers இல்லையா? So where we put them there and அழகாக ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னான்ட்டுன்னு. Would you recommend for or against it? Completely against these walkers, especially the type of walkers which is ரவுண்டாக இருக்கும், நல்லா பாப்பா உள்ளே போட்டு பாப்பாவுக்கு வந்து அங்கே ஒரு ஸ்லிங்கும் ஒன்று இருக்கும். குழந்தை வந்து ஃபுல்லாக காலே பதியாது on the ground. So basically we are taking away the skill of learning to walk. முதல் விஷயம் வாக்கிங்க்கு என்ன தேவைன்னா குழந்தைக்கு அவங்க பாடி வெயிட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ண தெரியணும், அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். அதுதான் வாக்கிங் அந்த ஸ்கில். இப்போ நீங்கள் அது உள்ளே போடும் பொழுது பேபி இஸ் மூவிங், ஸோ த அவுட்புட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் வித்தவுட் த எஃபர்ட் ஆஃப் நோயிங் டு பேலன்ஸ். வாக்கர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக சீக்கிரம் வாக் பண்ண மாட்டாங்க, லேட்டாக வாக் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக ரியல் வாக்கிங் வில் ஹேப்பன் லேட்டர் பிகாஸ் தேர் ஆல்ரெடி அச்சீவிங் வாட் தே வாண்ட். இங்கேருந்து அங்கே போய் ஒரு பொருள் எடுத்துகிட்டு வராங்க, எந்த மோட்டிவேஷனுமே நீங்கள் கில் பண்ணிட்டுறீங்க. ஸோ ஒருவேளை வாக்கர் இருந்தாலும் குழந்தை நல்லா வாக் பண்ண கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் தேர் ஆர் டைம்ஸ் where you want the baby to be somewhere engaged. I would say keep it in the parana for now. 1.5 வயசு நல்லா நடக்குது, அந்த டைமில் ஒரு இடத்துல போடணும் சேஃபானா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த நடக்க ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸில் டோன்ட் கிவ் த வாக்கர் விச் இஸ் த ஃபைனல் அவுட்புட் ஆஃப் ஆக்சுவலி த ஜாய் ஆஃப் வாக்கிங், அச்சீவிங் சம்திங். டோன்ட் டேக் இட் அவே ஃப்ரம் த பேபி. Okay, so and sometimes can it be dangerous too? It is quite dangerous because அங்கேருந்து விழுந்துருவாங்க. அந்த சக்கரம்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும் இல்லையா, ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது, அந்த டைம்லலாம் accidents can happen. But mostly danger is not a big problem in India because we are all very aware. அதனால் வாக்கர் யூஸ் பண்ணுற எல்லாரும் என்கிட்ட சொன்ன நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் டாக்டர் அப்படி சொல்லுவாங்க. But thing is we are taking away the joy of learning to walk. So thank you so much for sharing a lot of your knowledge. So our final section will be dreams behind the screen, who am I அப்படின்னு சொல்லிட்டு knowing the person behind the professional facade, I should say. So why did you choose medicine? Medicine is something I would say basically எனக்கு மேக்ஸ் வரல, அதான் உண்மை. And after when I completed 12th standard, நம்ம டைம்லலாம் வந்து there is this thing that you have 2-3 fields to choose from. That's when I understood okay, ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I chose medicine. But after choosing medicine, choosing pediatrics was a very conscious choice. So at 18, if I say medicine was a conscious choice, I am lying. But pediatrics was so conscious that after my internship முடிச்சிட்டு when I applied for a NEET PG, நான் NEET PGக்கு second batch. அப்போ வந்து I got some 1100 rank all India. I could have applied for everything, but I never put any choice also. Okay. It was only pediatrics. It was like fixed. Oh, wow. And in my internship, my professors used to say, in my pediatrics professor used to say, நீ கரெக்டான பர்சன், நீ ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்க, சில்ட்ரன் ஆர் கம்ஃபர்டபுள் அரவுண்ட் யூ அப்படின்னு அந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்குது. ஸோ
and I'm not regretting it. Yes, good. I think pediatrics was one choice which I would have never made, because எனக்கு வந்து it is very difficult to வந்து I think you're for it completely. I think your profession and it's a calling, I will say. எனக்கு வந்து ஐ காண்ட் இமேஜின் பீடியாட்ரிக்ஸ். குழந்தைங்க எப்பவும் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க, எதுக்காக அழறாங்கன்னே தெரியாது, எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் பீயிங் அ மதர்னோ, வென் யூ சி யூ வெரி எமோஷ்னல் அபவுட் சில்ட்ரன். இப்போவும் வந்துட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்குன்னா பார்க்குறதுக்கே நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ரேதர் தென் அடல்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி நாட் கட் அவுட் ஃபார் பீடியாட்ரிக்ஸ். ஐ நோ all of us will have that empathy, but few of us can deal with it better, few of us cannot. I am sure I cannot handle my emotions, and it would be very difficult for me to regulate my emotions if I do pediatrics. So yeah, I think I should congratulate you for doing that so successfully அப்படின்ட்டு. If you are not become a doctor, plan B? Lawyer. Okay. This is like probably a character thing. I'm like a very argumentative person by nature. Okay. I like very rational explanations for everything. I have not been very easy in general. எது சொன்னாலும் I'll ask why should I do it, and if it's not convincing, it's difficult to convince you. My father used to say, நீ வந்து பெரிய லாயர் ஆக போற, நிறைய வாதாடுற அப்படின்னு சொல்லுவாரு. Okay, so plan B would have been a lawyer. Okay. Yeah. Love marriage or arranged marriage? Yeah, it was a love marriage. I met my husband in my first year of MBBS. Okay. So we practically grew up together. Okay, so that's nice. And He's a radiologist by profession. And children? I have 2 kids, 6 and 2, both boys. Okay. And I think most of my pediatric practice now, the component beyond science, Yeah. comes from my kids, from parenting them. Yeah, once you're raising children, you know the practical difficulties so much better, and you're able to empathize with your patients so much better, I'm sure. So pediatric practice-ல குழந்தைகளுக்கான diseases treat பண்றது is, I would say 50%. 50% is actually reassuring the parents. yes, And you make treat them the understand. parents, Yeah. not the kids அப்படின்னு சொல்லலாம். That was missing before I had kids. I thought I had done my job if I have done the scientific part right. This part, I think it came completely after I became a parent. Because I have a pediatrician husband, so அதனால தான் சொல்வேன், குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பிறந்தப்புறம் எதாவது கேட்டிங்கன்னா I don't know. It's been 25 years since I left that, and I have no clue. நானே என் குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ணதில்லை, எனக்கு டோசேஜ் தெரியாது. I am very very frank about what I know. I don't know. Exactly. There is no shame in saying I don't know. I don't remember. So எனக்கு வந்து நியூ பார்ன் பற்றி என்னை கேட்காதீங்க, டைரெக்டாக உங்கள் பீடியாட்ரிஷனை கேட்டுக்கோங்க would be my frank answer. Personal lifestyle, that's why we named it as dreams. Your diet, rest, exercise, substance abuse and relaxation, all this is very important in anyone's lifestyle, and even for a doctor it is also equally important that we do not just give advice but we walk the talk. So what would be your personal lifestyle? So personal lifestyle wise, I had a baby just 2 years back, and after that, because I have not taken a break for my career, I would say I'm not in a position where I would like to be, very honestly. இது நான் எல்லாருக்குமே சொல்வேன், knowing one thing is different and actually following it is different. So personally, if you ask me, I have goals which I have in my mind which I should reach. Probably I'm just somewhere 20 to 30% close to it, and I think all of us should give ourselves that kind of a window and be true about what we are currently and what we want to achieve. Be kind to yourself also. Yeah, so now I would say with my diet and exercise plan, what I want to do, I'm not doing it in a very good way. And you are, ma'am, one of my inspirations. So whenever I feel low about my lifestyle, I just look at you and I think probably in next 2-3 years we'll be somewhere close to you. Because you will get there. That's why I said you can't compare where I am to where you are. No, but that you have very a 2-year-old. When I had a 2-year-old, I was struggling. That's what I will tell everyone. Now I have a 21-year-old and 16-year-old at home. I'm at a place where I can devote a lot more time to my career and myself, I should say. I'm lucky I have support. It takes a village. I'm really blessed. But எல்லாரும் அத மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? கம்பேர் பண்ண முடியாது. But I don't compare myself with you. I look up to you. Like I would say that
whenever I see positive people around, that's why I keep following content around what I would want to do in life rather than what I'm currently. Yeah, comparison illa, that is just that taking inspiration, aspiration, all that is also fine, and each person we are at different pages in the book illa, so we should never annalda I will tell that I am doing so much now. You didn't see me when I had 2 small children. I was studying, I was struggling, I was all over the place. So I've had my difficulties. You will also get there once your kids are growing up. Even in the parenting journey, I would only term myself as a child health specialist or a pediatrician. I know the medicine behind babies. I will never tell myself as a parenting expert because I am still in that journey. I would say nobody is a parenting expert. Yeah, to become an expert in something, you should have a experience of numbers. I think unless you have like 10 kids and all 10 kids are functional adults, you should not call yourself a parenting expert. So there are no rule books. There are certain basics which we should follow, but we all learn as we parent. Exactly. And everyone's style may be different. Unless it is abusive or violent, I would say there is no set rules to follow. Yeah, that is illegal. Yeah, and then I know, but there are certain people who still believe that spare the rod and spoil the child. So other than that, it is still okay. And you de-stress by? My major de-stressor right now, it's sleep only. Because I have too much on my plate. The most important thing right now I'm focusing is to sleep well. That is one de-stressor. The second are my kids. They stress me also de-stress me. Like it's both ways. Especially when I lose perspective. நாம் எங்கே எதை நோக்கி ஓடுறோம் அப்படின்ற ஒரு இது வரும்பொழுது when I have to pause, I just sit down on a ground and I just watch them be themselves, be in the present moment. நம்ம ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக யோசிச்சுட்டே இருப்போம். அடுத்த நாளைக்கு என்ன, அடுத்த வாரத்துக்கு என்ன பிளான், அடுத்த என்ன கோல், இப்படி நம்ம யோசிக்கும் பொழுது இந்த குழந்தைங்க வந்து இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் மோமெண்ட்டை எப்படி சேவர் பண்ணுறாங்க அது நம்ம மறந்துட்டோம் as we grow. அது வந்து that is one of the we should things. Definitely learn from them. Definitely, that is something. Books on Netflix? Right now, books. Your biggest wish? My biggest dream wish is there are a lot of gap in the current neonatal setting. ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸில் நிக்கூஸ் இருக்குது, இல்லைனா பிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்குது. there is a big gap for small maternity homes to have a NICU facility. அந்த கேப் அட்ரஸ் பண்ணுறது is my wish and dream, and I'm working towards it. That's excellent, because I think that is, you have summed up the scenario very clearly. And affordable NICU small hospital care is still a reality which we are not in as yet. So I'm good that you're interested in it also. Congratulations and best wishes for the same. Your biggest regret, if any? I generally don't hold on to regrets. Your biggest strength as you see it? My communication skills. Your biggest weakness? I am kind of a very impulsive person. So, konja porumaiya kattukonu nanu. Next goal or aim? So, right now I have my practice in Pondicherry. So, debuting in Chennai is one of my aims. So, I am working towards it. So, you will be more stretched running between Pondi and Chennai. Is that okay? So, as a doctor, when I was doing my residency and after my practice, there are a lot of areas where I thought, எனக்கு இப்படி இருந்திருந்தா it could have been better, இது இருந்திருந்தா பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து கிடைக்க முடியாத சில விஷயங்கள் in the pediatric space, I would want to do it for the future pediatricians and neonatologists, to create a safe space for practice, to practice the way which they would like, especially in the neonatology part. That is my dream. So I hope all your dreams come true. And thank you so much for traveling all the way from Pondicherry to be on the podcast. It really means a lot to me, and for spending a lot of time educating us all about the newborn phase and the first year of life. We have covered only a very little of what we could actually cover in the whole pediatric spectrum, but that's for another day. So thank you, Agila. Thank you, ma'am. It was a pleasure talking to you. I've told you 100 times off camera, but I would say that you are one of the most beautiful souls to exist in the Instagram space. Okay. Please keep doing what you're doing, and we look forward to a lot more. Thank you so much. Thank you, ma'am.